Okay, so gang, हामीसँग खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन यो गर्न है. Okay, so we just do this thing. First what we have here is, okay, रेकर्ड र फिटको कुरा बुझिसक्यो. रेकर्ड भनेको यसरी, फिट भनेको यसरी कको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन हामीले. Yeah, that's for sure. Yeah, that's for sure. I really like your what are they called? Mm-hmm. I don't have a thought on video. Claude just dropped a new model, okay. Claude just released the model that outperforms ChatGPT, and Meta just dropped a new model, bro. Are they releasing the same day? Meta might just have changed the entire AI landscape. ChatGPT just updated. Okay, new script. AI is evolving so rapidly. So being an AI content creator just means filming outdated content in real time. I'll see you in 10 minutes when this video is just as irrelevant. ChatGPT just cooked the entire Claude. You're losing money every year and you don't even realize it. Speaking from experience, when business picks up, expenses will pile up too. Subscriptions, tools, random purchases, you know it. You can organize it all, but let's be real. Nobody's manually filing expenses every day. If you do, props to you. Then expenses end up everywhere. I'm talking emails, screenshots, receipts, and now tax season comes around, you're scrambling and risking missing deductions. So in light of tax season, I came across an AI gem called Foresee. It scans, organizes, and tracks everything as it comes in. It's one of those small systems that cost a bit but saves you time, stress, and money down the line. If you run a business and you're trying to scale, this is actually useful. Learn to automate and delegate. Wait, watch this. Anything you see online, just highlight it and save it to your system. This is Remyo. I try a lot of AI tools. I have a very strong feeling that people
days ago, I started TikTok automation, and here's what happened. First, I needed a niche. Here's how to use Sora 2 to make viral videos on complete autopilot. Go to faceless.video and click start for free. There's TikToks that are somewhat related to AI content as well. Select Sora 2. Pick your niche. I'm recreating viral videos. Part 1. This creator's first ever. Here's exactly how to start YouTube automation in 20. Recreating viral videos. Part 1. This creator's first ever video hit over 1 million views. And you can literally do this. All of them. All these were made by me. All these were made by me. Okay. Okay, so Surumase again, can you really see me? I'm trying to say, okay, so what we have here is nothing but few things that I have to study. यतापट्टि यसो हेर्ने नै हो भने चाहिँ ओके सुरुमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हेऱ्यो होइन यहाँबाट नेक्स्ट कुरा हेरौँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो डाटा इन्टिग्रिटी अनि यो जुन छ नि यो इन्टिग्रिटी प्रब्लम डाटा रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ डाटा डुप्लिकेसन अफ मल्टिपल फाइल not only consumes additional storage but also compromises data integrity as updating information into one यो भनेको डाटाको क्वालिटी यस्तो हुन खोज्छ कि इन्टिग्रिटी भन्दाखेरि as updating information in one file requires manual synchronization across all duplicates leading to inconsistencies and potential inaccuracies भनेको छ ओके नाइस छ हैन डाटा inflexibility भनेको file processing systems were constrained by program data interdependency and data isolation जावास्क्रिप्ट हान्ने हो थ्योरी पढ्ने हो जावास्क्रिप्ट हान्नु र थ्योरी पढाउँ सुरुमा यार हो जावास्क्रिप्ट कहिले रातितिर पढे भइन्छ के रातितिर पढे भइन्छ जावास्क्रिप्ट सबै कुराहरू तर बिहान उठेर 5 बजे उठेर हेरे नि भइन्छ जावास्क्रिप्ट त भइन्छ के सम्झिन्छ के त्यस्तो गाह्रो छैन थ्योरी बिग्रियो भने तनाव पर्छ कि बिग्रिने थ्योरी हो बिग्रिने थ्योरी हो है त इक्जाममा के पनि नानी कन्सेप्ट हालेर नि सक्छ कि त जान्ने छ कि ढुक्क बस्न अन्त घन्टा नि बिग्रिँदैन त्यही त गाह्रो क्वेसन त हुँदैन प्रोग्रामिङको त्यो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ आए मात्रै गाह्रो हुने हो पिएचपी सिएचपी त नआएर है पिएचपी अरमा आउँछ अरमा त्यो जे आउँछ त्यो भन्दा अर्को गरिदिने के पिएचपीको त्यो प्राइम कम्पोजिट सोध्यो भने जावास्क्रिप्टबाट त्यो त सहिले छ त्यो एरे म्यानेजमेन्ट नै झ्याउँछ त्यही त त्यस्तो गाह्रो दिन्न होला के एरे स्यारे दिन्न होला पोइन्टरहरू दिन्न होला के दियो भने के जावास्क्रिप्ट जावामा दिन्न लामो जावामा नि उसमा नि सीमा नि छैन एरेहरू सीमा नि छ नि ए स्ट्रक्ट हो सीमा त त्यो टेन्सनै छैन के गर्नु पर्यो प्राइम कम्पोजिट हान्छु अनि अडी पनि हान्छु एउटा फङ्सनको ढुक्का आउँछ हेर दुईटा कोड आउने हो सधैँ लङमा स्टक डाटाबेसको आउँछ धेरै नै आयो चौधुले त लास्टै धेरै फाइल स्ट्रक्चर के यति आइपुग्छ त्यो एरे स्यारे दिँदैन के त्यस्तो दिँदैन ढुक्क दिन्न के एरे दिँदैन हो के ढुक्क बस्छ न एरे एन्ड पोइन्टर्स रे कल बाइ रेफरेन्स स्विच केस प्रोग्रामिङ पनि घोक्न के सुमा थ्योरी भ्यामको सुरुमा यार थ्योरीले बिगार्छ के भोलि थ्योरी लेख्न आएन के गर्ने हो प्रोग्रामिङको थ्योरी नि घोक्न के त्यही त थ्योरी सँग कि त्यही चिल हुन्छ थ्योरी सक्छु कि सुरुमा म बल्ल फर्स्टमा छु कि साँच्ची गफ दिए नि हेर डाटाबेस चिमला सिधै ल
डिएमएल डिसिएलको नोट चाहिँ नानो है कोहीसँग छ भने त्यो नि हदै यार ल केटा त्यहीँ पठाउन त्यहीँ त्यो पढाएको छ नि मैले त्यो माथिपट्टि हेरेन फर्मेट त्यहाँ सब लेखेको छ कि एन्सरहरू सबको छ ल पछि के ओके सो डाटा रिडन्डेन्सी एप्लिकेसन डाटा उयो इन्फ्लेक्सिबिलिटी यो के कम्युनिकेसन भनेको त्यो के भन्छ त्यो फर्स्ट च्याप्टर हो र हजुर होइन फर्स्ट च्याप्टर भनेको त्यो डाटाबेस हो डिबिएमएस हो अँ यो कम्युनिकेसन भनेको त्यो सेकेन्ड हो सिम्प्लेक्स सेकेन्ड डुप्लेक्स हो हो नि सेकेन्ड हो अनि त्यो तारवाला नि यही हो अँ मोड्स अफ ट्रान्समिसन त्यो मोड्स अफ कम्युनिकेसन भनेको यही हो यहीँ हुन्छ सब कुरा त्यही हुन्छ सिम्प्लेक्स धेरै डुप्लेक्स इजी अनि छ त्यो मोड सेकेन्ड धेरै इजी छ कि सेकेन्ड च्याप्टर पनि धेरै सजिलो छ ल त्यसो भए त डिबिएमएस गरौँ होला है डिभिजन भ्या सुरुमा अनि अरू त त्यस्तै हो टिभीएमएस गाह्रो हो कि त्यो टिभीएमएसमा बिग्रे त्यहाँ बिग्रिने हो कि टिभीएमएसमा त्योहरू सेकेन्ड च्याप्टर फेरि त्यही कम्युनिकेसनहरू कि त भनेपछि नि डुप्लेक्स सिप्लेक्सहरू अनि नेटवर्कहरू त्यही हो कि गाह्रो ख अरे के खरे गाह्रो सेकेन्ड च्याप्टर गाह्रो छ त्यो लास्टको त्यो सेकेन्ड च्याप्टरको लास्टमा भएको अनि सुरुको त्यो लास्टको त्यो भन्न खोजेको उसले बके त्यो के भन्छ त्यो आइपीहरू भन्न खोजेको होला ए अँ ओएसए मोडलहरू त पढायो पहिला यार युट्युबमा हेर्नुपर्छ एकचोटि भिडियो बुझाएको त्यो नि हुनु है घुम्नु त अब दामी पढ क्वेसन थाहा आन्सर छैन क्या हामीले त्यस्तो भयो कि त्यो अँ भ्याम के गाह्रो लाग्छ भ्याम ल पठाउँ यार गाह्रो लाग्छ यार एक्युरेसी एक्युरेसीहरू अनि यो कम्प्लिटेन्स एन्ड कन्सिस्टेन्सी डाटा फर मोर सेक्युरिटी डिबिएमएस भनेको चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी भनेको त्यो इन्टिग्रिटी भनेको डाटा राम्रो कुराहरू हो कि त्यो कन्सटेन्ट बाई प्रोग्राम डाटा इन्टरडिपेन्डेन्सी डाटा आइसोलेसन इज एबिलिटी टु मेक इन्फर्मेसन एड हक इन्फर्मेसन थस रिक्वायरिङ इन्टेन्सिभ प्रोग्रामिङ एफोर्ट बाई आइएस तिमीले च्याप्टर भएपछि मलाई क्युएनए गर है ओके ड्याडी file processing system were constant by the program data interdependency and data isolation, restricting users' ability to make ad hoc information requests and thus requiring intensive programming effort by mixed department and often compelling users to resort to manual method for accessing necessary information. Integrated program was not a concurrent access anomalies. Database system is essential to prevent data inconsistency issues that arise when multiple access updates same data simultaneously. Concurrent access भनेको चाहिँ त्यो issue that arise when multiple users access update the same data simultaneously as seen in scenarios such as concurrent withdrawals from a bank account leading to incoherent balance status due to uncoordinated update भनेको एडभान्टेजहरू त पढ्दैन डाटा इन्टिग्रिटी डाटा security efficient data retrieval reduce data redundancy, data centralization, data sharing evaluation, data integrity, backup scalability, अनि data analytics अनि data model flexibilityहरू यस्तो कुराहरू छ भने पढ्दैन होइन सो यतापट्टि मोडलहरू database model is the method of organizing data and represents the logical relationship among data element in database. Database model is the method of organizing data and represents the logical relationship among data in database. Okay. Data model operational considered tool for describing data and relationship and data consistency is called data model. Data model भनेको चाहिँ conceptual tool for describing data relationships and data semantics and consistency constant is called data model होइन database model is the method of organizing data and represents how the logical relationship among data element in database. Method of organizing data and represents the logical relationship among data elements in database. Organizing data and represents the logical relationship between data elements. Organizing data and represents the logical relationship among data elements.
आइआरके मोडल भनेको प्यारेन्ट हुन्छ, चाइल्ड हुन्छ, चाइल्डको चाइल्ड हुन्छ, त्यो घर मान्छेहरू होस्, त्यो नेटवर्क मोडल खासै आउँदैन। Model was progression from the hierarchy database model and was designed to solve some model problems. नेट हाइआरकियल मोडल रिलेसनल मोडल भन्ने आउँछ धेरै जसो चाहिँ रिलेसनल डाटा बेस अर्गनाइजेस डेटा इन्टु रो एन्ड कलम रो एन्ड कलममा अर्गनाइज गरेको हुन्छ यस्तो हो कि कसरी डाटाहरू अर्गनाइज गर्छ भन्ने कुरो हो कि यसमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ कसरी रिलेसनसिपमा आउँछ एकअर्का बिच भन्नु खोजेको रिलेसनल मोडल भन्ने छ होइन यहाँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा रो र कलम राखेको हुन्छ होइन डेटालाई रो र कलममा हालेको चाहिँ रो भनेको फिल्ड कलम भनेको चाहिँ फिल्ड रो भनेको रेकर्ड्सहरू हुन् कलम भनेको चाहिँ फिल्ड्सहरू हुन् के विच कलेक्टिभली फर्म्स अ टेबल डेटा इज टिपिकली स्ट्रक्चर अक्रस मल्टिपल टेबल्स विच क्यान बी जोइन टुगेदर भिआई अ प्राइमेरी की अ फरेन की अब डेटाहरू चाहिँ मल्टिपल टेबलहरूमा चाहिँ फैलिएको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो फरेन कीले गर्दा चाहिँ सँगै ल्याउनु मिल्छ जोड्नु मिल्छ रिलेसनसिप पाउनु मिल्छ भन्ने कुरो हो द युनिक आइडेन्टिफायर डेमोन्स्ट्रेट द डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप द्याट एक्जिस्ट बिट्विन टेबल एन्ड दिस रिलेसनसिप आर युजली इलिस्ट्रेट थ्रु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा मोडल होइन यतापट्टि के भनेको छ भन्दाखेरि यतापट्टि दिने यहाँपट्टि दिएर रहेछ है ल त्यो पछि रेस टेबल रेस रिजल्ट टेबल अनि रेसर टेबल भन्ने छ रिजनल डेटाबेस आर also typically associated with transitional database which executes commands or transaction collectively भनेको छ with transitional data which executes command collectively. A public example that is used to illustrate if this is bank statement or different amount of are also typically associated with transitional database which executes command or data or transaction collectively. यो भनेको चाहिँ अब ट्रान्जेक्सनल डेटाबेसहरू हो जसले चाहिँ कमान्ड अनि ट्रान्ज्याक्सन कलेक्टिभली गर्न सक्छ इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब ब्याङ्क ट्रान्सफर हो डिपेन्ड अमाउन्ट अफ विथड्र फ्रम वान अकाउन्ट एन्ड डिपोजिट टु अनदर अकाउन्ट द अमाउन्ट इज विथड्र एन्ड डिपोजिटेड एन्ड दिस ट्रान्जेक्सन क्यान नट अकर इन एनी काइन्ड अफ पार्सियल सेन्स This property is presented by economy as seed. A public example is that this is bank transfer. A defined amount is withdrawn from one account and then deposited to another account. Total amount of money is withdrawn and deposited. A defined amount is withdrawn from one account and then deposited in another. Some amount of money is withdrawn and deposited. This sentence cannot occur in any kind of partial sense. कोई पढ़ने के लेके हो यहाँ यहाँ पढ़ने के लेके हो
रोके म अलार्म सेट हान्दै रोके ल ल यो सियोमै पढ्दैन यहाँ के लेख्यो पढ्ने यो मुनिको पढ न त्यो मुनिको पढ न यो रिलेसन डाटाबेसपछि पढ न मुनिपट्टिको लाइनहरू के सेकेन्ड प्याराग्राफपट्टि पढ न रिलेसन डाटाबेस सारा सर्टिफिकेट हल्का यस्तो के पढ्नै पर्दैन यस यार नोट यार केही यादै छैन यार मलाई पढ्न के पढ न एकछिन पढ न कस्तो हाल्यो लेखेको पढ न भन्नु खोजेको कुरै मिलेन के पढ न रिलेसनल डाटाबेस पपुलरिजम डाटा इन्टर अरे तिमीले भने ल एकछिन स्क्रिन हेर त म वर्डै भन्छु के बुझेन भनेर मैले यो नपढेकै यो त आफै बनाइदिने हो अब आफै कसै बना बुकमा लेखेको कुरा बुझ्न खोजेको यहाँ हेर न के लेख्यो हेर है यहाँपट्टि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पपुलर स्क्रिन देखेँ होइन खै देखे इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब ब्याङ्क ट्रान्सफर हो अरे होइन यसको अनि एउटा पैसा हारे त्यो विथड्र भयो अरे एउटा अकाउन्टबाट सुरुमा है त विथड्र भयो भने चाहिँ होइन अनि डिपोजिट भयो अरे अर्को अकाउन्टमा होइन हेर के भन्यो अमाउन्ट इज विथड्र फ्रम वान अकाउन्ट एन्ड देन इट इज डिपोजिटेड इन्टु एनदर भन्ने छैन द टोटल अमाउन्ट अफ मनी इज विथड्र एन्ड डिपोजिट एट द एन्ड दिस ट्रान्जेक्सन क्यान नट अकर इन यो भने के भन्न खोजेको यो के भन्न खोजेको यो सेन्स हाम्रो ऊ सरको याद आयो क्या मलाई यो सेन्स भइदिएर नि यहाँ के र एकनारायण सरको याद आयो टोटल अमाउन्ट अफ मनी के हो फेरि देखा त अगाडि टोटल अमाउन्ट अफ मनी इज विथड्रन एन्ड डिपोजिटेड एन्ड दिस ट्रान्जेक्सन क्यान नट अकर इन एनी काइन्ड अफ पार्सल सेन्स के भन्यो के भन्न खोजेको यु एक्सप्लेनिङ दिस युजिङ प्राइमेरी फरेन कि त्यो त अब गफ दिउँला होइन तर यो मुनि इक्जाम्पल भनेर सोध्यो भने यो के भन्ने कि यो सेन्स गर्दैन नि यार पैसा डिपोजिट भयो अरे सेन्स गर्दैन रे भनिदियो के भन्न खोज्या हो यार म सोच्छु यार च्याट जिपिटी What does the last paragraph mean? Added to bank without database of a single is you from bank A. This no database treats this as two action as a single transaction. If both happen successfully, transaction complete. If one fails, everything cancel. For the example, the money should not disappear from A without using B. That could create wrong data. The money should not disappear from A without reaching B. Money should not disappear from A without reaching B. के भन्न खोजे जे पाइदियो त्यो छोड्ने अहिले यहाँ खर्च नगर हजुर अनि टपलको एट्रिब्युट आउनु पर्यो टपल कहाँबाट आयो यहाँ फेरि कहाँ टपल भन्ने कुरा यहाँ टपल भनेको यता टपल भनेको यस्तो हो ए भनेको 1 2 3 भनेको टपल हो यहाँ टपल कसरी आउँछ उही केटा हो मैले एउटा खतरा कलेज भेट्टाएँ केटा हो Pon of college. What is tuple? Pon of college. रेकर्ड भन नि त कम्प्युटर नेटवर्क भन्छ ल व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क आवाज two or more network connecting together to share data resources is called computer network. यो म छोडिदिएर चाहिँ मैले यो पढ्दैन तिमीहरू यो उयो पढेको कि यो नेटवर्क मोडलहरू पढेको कि नेटवर्क मोडल हायरकेबाट पढेको कि छोडिदियो के पढे हैन के मैले ए हायरकेबाट पढे हैन छोडिदिएकै हो मैले छोडिदिएन त्यसपछि एट्रिब्युट भनेको के हो भने म मिटाउने है ल ए यहाँ लेखा रहेछ टपल the row or record of table is called tuple मा रहेछ गुड बोय तो
Domain award or a word data is called award or a word data is called domain. It's data pull from word data. Attribute the column of data is called attribute. For instance, the column of table is called attribute. For instance, the scale is an entity and its attribute are scale is an entity and attribute are attribute characteristics are the attribute भनेको चाहिँ the column of table is called attribute. For instance, the cell of is an entity and its attribute are item number, item data, item name, unit price, and quantity. Relation data लेख्नु पर्दैन होला. Relation ER diagram. Relationship त्यसपछि overall logical structure of database that can explain graphically भनेको चाहिँ diagram represents of entity attribute and the relationship described by ER diagram. Diagrammatic representation of entities, attribute, and relationship is described by ER diagram. The ER diagram is an overall logical structure of database that can be expressed graphically. It was developed by to facilitate database design and the simplicity and pictorial clarity of the diagrammatic technique. We have done great help in designing part of database. The basic component of your diagram given below, diagrammatic representation of entity, attribute, and relationship. Entities, attribute, and relationship is the ER diagram. Diagrammatic representation of entities अनि के हुन्छ अरे attributes and their relationship is called ER diagram. Entities भनेको चाहिँ अब के भन्ने एन्टिटिजहरू कार बस अब क्रिपर भिलेजर प्लेयर चाहिँ एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ फिचर्सहरू रिलेसनसिप भनेको चाहिँ त्यही भयो होइन एन्टिटिज भनेको चाहिँ thing or object in the real world that is distinct from other object. For example, each person is an entity and entity has sets of properties and the values. Really? अच्छा त्यसपछि if each person is an entity, an entity has set properties and value for some set property are unique and identity. Reason is if each entity is defined by its number, it is represented by a rectangle. Okay, entity is represented by a rectangle.
Entities that depend on the series को हेरेको entity. An entity is a thing or object in a real world that is distinguishable from other objects. For example, this person is an entity. Entity has a set of properties and values for some set and properties may identify an entity. For example, if a student is an entity, is identified by registration number. It is represented by a triangle line. Attribute say see association with an associated with memory among several entities and being fully dependent in them. The property is possessed by an person on or rectangle भनेको entity हो गोलो भनेको attribute हो relationship भनेको यस्तो हो rectangular circle अनि यो entity attribute relationship for example number of this relationship is an association among several entities meaningful dependency between them for example between teacher and student teaching. Teacher किट्सले गोलो गोलो अन्डा त्यसपछि के गर्छ पढाउँछ होइन टिचिङ त्यसपछि के छ स्टुडेन्टलाई गोलो गोलो अन्डा यसको स्यालेरीहरू हुन्छ स्टुडेन्ट नम्बरहरू हुन्छ त्यही ब्ल्याङ्क भनेको चाहिँ द सम फ्लो अफ इन्फर्मेसन इन बिट्विन त्यो भयो होइन lines with the flow indicated by the lines in the connected between indicated. It is a tool for between entities and the relationship. It's a tool for determining the best summary of a organization or is a partner one to one, one to many, many to one. One to one पेसेन्टले अकुपाई गर्छ बेडलाई अनि वान टू वान रिलेसनसिप पेसेन्ट र बेडको पेसेन्ट र हस्पिटल रुमको वान टू मेनी हुन्छ पछि मेनी टू मेनी पेसेन्ट र DDL भनेको चाहिँ the structure for example it is for the structure it is for the data inside DDL we have three types of database in management language होइन DML भनेको database management languageहरू होइन which is used to define the data manipulation of data and have to query data and within certain criteria भनेको छ data definition language for DDL भनेको चाहिँ works with container भनेको the data defining language is used to create the data describe the data and define schema in database it serves as interface for application program that use data it serves as interface for application program that use data once the data dictionary has been created व्हाट इज फंक्शन भन्न सक्छौ फंक्शन भनेको चाहिँ यो छ डिफरेन्स के छ त डिफरेन्स सोधिन सक्छौ डिफरेन्स मेन यिनीहरुको मेमोरी एक्सेसमा छ हामी अब के गर्दैछौं त पढिरहेको छौं अब पढ्न अझ पनि टाइम छ र हामी आज अबदेखि सुरु पनि गरिसक्यौं पढ्न भनेपछि क्वेशन जस्तो पनि आओस् त्यो त्यति बेलाको कुरा हो त्यो पर्सि एक्जाम हलको कुरा हो यो भन्दा अघिल्लो दिन हामीसँग 2 दिन छ आज छ हामीसँग भोलि छ हैन हामी पढ्न सुरु पनि गर्यौं भनेपछि अब हामी टेन्सन लिनु पर्ने कुरा छैन हामी पढ्छौं हामी लेख्छौं हैन त ठीक छ ल केबाट सुरु गर्ने ल भनौ ल फटाफट ओके ल तिमीहरुले नै भन ल ठीक छ अब हामी फटाफट सुरु गर्छौं है त
ल ठिक छ ल अब प्रोग्रामिङ सी प्रोग्रामिङबाट सुरु गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, किनकि सबै अहिले पुरै इनर्जीमा आएको छ होइन, अब पढ्नुपर्छ भनेर। अनि सुरुमै चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ र प्रोग्रामिङ जावा स्क्रिप्टको सबै प्रोग्रामिङ रिलेटेड डाउट्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गरिसकेपछि अनि थ्योरीमा त अब बिस्तारै हामी गफ गर्दै बुझ्दै मजाले पढ्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर पहिला चाहिँ अब प्रोग्रामिङबाट चाहिँ के गरौँ त, सुरु गरौँ। माइन्ड छन् थ्योरीमा र फाइलबाट चाहिँ हाम्रो के त थ्योरीमा चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेसनहरू चाहिँ छन्। अब चाहिँ फङ्सन र फाइलबाट चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छन् त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा हेर्छौँ होइन। अब जेनरली बेसिकमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले के जानु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङको चाहिँ प्रोग्रामको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सी प्रोग्रामिङ हामीले लेख्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ सी प्रोग्रामिङको बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पहिला के हुनु पर्यो त, माइन्डमा हुनु पर्यो। पिडिएफ सबै एपमा छ है, त्यो सबै फुल नोट एपमा छ। ओके, ल अब एउटा सिम्पल सी प्रोग्रामिङ हामी लेख्छौँ भने हामी कसरी लेख्छौँ, एउटा सिम्पल भेरी सिम्पल सी प्रोग्रामिङ यस्तो क्वेसन आउँदा होइन, जस्ट फर्क ल हामीले टेप हुन्छ हामी स्ट्रक्चरतिर अरू केही गर्नै छ है, एउटा भेरिएबल चाहियो। त्यही भएर हामीले त्यही भएर त एक्जाम भेरिएबल लिमिटेड इन्ट भनेको आउटपुट दिनको लागि जुन पनि अल पर्सेन्ट आउँछ गरे त। अब मैले केमा राखेको त्यो सममा लगेर राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, प्रिन्ट अफ गरिदिन्छु। सम हामीलाई डिस्प्ले गर्नुपर्नेछ, द सम इज रिटर्न मेन हामीले। अनि त्यो काम सब बेसिक कुराहरू त हाम्रो फङ्सन पनि जान्छ है त। 90% सी प्रोग्रामिङको चाहिँ पढ्दैछौँ जान्छ है त, सबै क्वेसन भन्छु। अनि बिस्तारै हामी च्याप्टर वाइज चिन्ता नगर्नु। 16 छ डिफ्रेन्ट एउटा स्ट्रक्चरको नाम दिन्छौँ अनि भित्र चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ नेम लिउँला, इन्टिजरमा रोल नम्बर अनि एड्रेस लिउँला। त्यहाँ डिफ्रेन्ट डेटा टाइपलाई चाहिँ हामी एउटै सिङ्गल भेरिएबल स्ट्रक्चरमा हामीले जुन भेरिएबल दिन्छौँ त्यो भेरिएबलले एक्सेस गर्न सक्छौँ युजिङ डट अपरेटर होइन त, युजिङ के त डट अपरेटर। अब त्यही भएर स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरिएबल, डिफ्रेन्ट भेरिएबल अन्डर अ सिङ्गल नेम ट्रिटेड एज अ सिङ्गल युनिट। स्टोर डेटा लाइक रोल नम्बर, एड्रेस, स्टुडेन्ट होइन, फोन नम्बर, हामीले सबै कुरा चाहिँ एउटै टाइपमा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर युज गर्छौँ। अनि त्यो स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ अब हामीलाई मेन क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ एरे अफ स्ट्रक्चर, किनकि स्ट्रक्चरमा पनि मल्टिपल स्टुडेन्टको अथवा मल्टिपल इम्प्लोइको अथवा मल्टिपल कस्टमरको चाहिँ हामीलाई के त डेटा चाहिँ इन्स्टल भनेको डेटा टाइपको कलेक्सन डिफ्रेन्ट। अब यी स्ट्रक्चरमा नै हामीले मल्टिपल स्टुडेन्टको अथवा मल्टिपल क्वान्टिटीको चाहिँ अवसर चाहिन्छ, रोल नम्बर, नेम, एज, सेक्सन, हाइट, यसरी चाहिँ के चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब यसरी चाहिँ इनिसियलाइज गर्दै जाँदा अब युनियन स्ट्रक्चर र युनियनको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सको चाहिँ एउटा क्वेसन आउन सक्छ है। यो चाहिँ अलिकति आउन सक्ने क्वेसन हो, स्ट्रक्चर र युनियनको बिचमा डिफ्रेन्स के छ त, अलिकति अनएक्सपेक्टेड क्वेसन यो पनि आइदिन सक्छ। युनियन भनेको पनि सेम नै हो, सिमिल्यारिटिज के छ त पहिला सिमिल्यारिटिज भनेको युनियन पनि युनियन TDL भनेको चाहिँ comes with containers. The definition language is used to create data, describe data, and define schema DBMS. It also has interface for every program that uses data. The data indirectly has been created. Data definition language, data manipulation language. Data manipulation language is language that processes, maintains, manages data. Because it also allows the user to query database. Structure होइन, get database must define the logical relationship between employee number, logical relationship between the employee number and the data in the database. That's the interface. They will pay between the pair program and file that. DDL and DML.
डिसिएल चाहिँ आउँदैन ढुक्क होइन डिएल र डिएमएल आउँछ Used to define or change the structure of database, things like creating table, deleting tables, changing columnsहरू होइन चाहिँ create, alter, drop, truncate भन्ने जस्तो अनि डिडिएल अब यो create table students id int create table students गर्ने होइन यसरी अनि id int name varchar अनि भयो DML भनेको database data management language हो works with data inside tables adding data updating data deleting data insert update delete select यो ढुक्क रहेछ DDL DML त L भनेको चाहिँ creating deleting structure table DML भनेको चाहिँ creating deleting updating data inside table दुईटैको हुन्छ example update insert delete भनेको चाहिँ DML हरू भयो त्यसपछि create त्यसपछि terminate त्यसपछि के छ अर्को drop alter drop DCL नि हुन्छ out of course This is language used to control or configure database accessing grant rebook and have permission data control language is a language that is to control information access control grant rebook works with container create alter होइन create alter यो alter को काम के हो अनि truncate okay data skill of DBA instructionहरू भयो एडभान्टेज नि भयो होइन त्यसपछि डेटाबेस मोडलहरू नि भयो यो यसो सोध्दैन होला to keys primary key foreign key alternate key candidate key primary key attribute identify table in database important यो भयो होइन अब here is a copy of primary key and a table होइन नोटमा आएको primary key unique in table foreign key copy of primary key in another table alternate key a table can have multiple choice of primary key but only one alternate key भनेको second priority primary key primary key is attribute or group of attribute or group of attribute that can fill the table in the database होइन what is attribute भनेको चाहिँ कति थियो नि attribute भनेको the column
of table is called attribute. Column भनेको attribute हो भनेको row, column भनेको attribute हो. Column भनेको attribute हो ठिक छ हैन. त्यो चाहिँ entity attribute relationship. Entity attribute relationship हैन. Entity ठिक छ ल. किन मल्टिपल चोइस भयो भने के हो कम्युनिटी के भयो त्यो बस SQL त्यस्तो हुँदैन ढुक्क डेटाबेस सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम छ त्यो पढे पुग्छ single location database is stored located as a maintaining single location database in which multiple databases are connected in different physical location. The data access time in case of multiple is more in database. That access time in case of multiple is more database less relation or very difficult uniform if you are a uniform and contribute that is difficult to uniform view to database has more data consistency. The database may have data revision thoughts redundancy and yachts are management system. Only example yachts are management system on the ATM bank. Yachts are management system. Obviously database system maintained by bank where central computer from head office provide data to all the multiple banks and maintained by different bank where ATM system हैन data security पर्दैन normalizationको कुरा आउँछ normalization process of breaking large table into large number of small tables such as redundancy is okay normalization is the process of breaking large table into larger number of small tables. This process of database is an aim to organize tables and attribute in relationship database more to minimize redundancy, and data integrity. Normalization is a process in database design aim at organizing table and attribute in relational database to minimize redundancy, dependency, data integrity, and optimize the performance. It was rather table in this table भनेको हो रिपिटेसन घटाउँछ redundancy घटाउँछ रिपिटेसन भनेको चाहिँ one attribute appears in many tables. It occurs due to it only occurs to identify and connect an attribute and same piece of data story can be a non-key attribute or it can be made ambiguity के कोर्नी के पढ्ने यार गाह्रो टपिक नै राखिदिएको भए राम्रो मार्क्स पाउँथ्यो feels like something is missing database complete गर्यो फेरि छिटो stabilityमा किन मिल्छ अरू अनि उयो हुन्छ access key authorization encryption auditing and logging vulnerability management physical security backup and recovery training and awareness it's controlling access control ensure the authorizer can only access authorization other needs to prove immunity authentication and auditing and logging every scanning database security ठिक छ त्यसपछि नभएपछि भयो त्यसपछि भनेर teacher in a table in one all key attribute are aomic all key attribute are aomic transmissionहरु छ अनि CIDBMS यिनीहरु peer to peer synchronized microwave wireless IP address IC link topology OSI model please do not process speed away
टेक्नोलोजी अनि खर्सन fuck my speed run ओके सो सुरुमा चाहिँ हामीसँग यतापट्टि टेबल्सहरू भन्ने छ यो
अल क्यारेक्टर एमिक हुन्छ एओमिक हुनुपर्छ सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ दे आर नो रिपिटिङ ग्रुप इन टेबल नो रिपिटिङ ग्रुप इन टेबल हुनु पऱ्यो होइन अल एट्रिब्युट आर डिपेन्डेन्ट अन प्राइमेरी कि सबै एट्रिब्युटहरू के हुनु पऱ्यो प्राइमेरी किमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो टिचरमा प्राइमेरी किमा के हुनु डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो होइन सबै एट्रिब्युटहरू चाहिँ अब आई थिङ्क टिचरको कुरा आउनु सक्छ यसमा चाहिँ टिचर भनेको प्राइमेरी के हुन्छ आई थिङ्क यसमा ठिक छ होइन सुरज भन्ने सरले चाहिँ म्याथ पढाउँछन् यिनले भन्ने यिनले के पढाउँछ यिनले फिजिक्स पढाउँछन् हरि भन्ने केमिस्ट्री पढाउँछन् अनि गोपाल भन्नेले इकोनोमिक्स पढाउँछन् यिनीहरूको एज अब यसरी लेखिदिने एड्रेस लेखिदिनु ठिक छ होइन टिचर लेख्ने सबै लेख्ने यो लेख्ने एड्रेस लेख्ने ठिक छ अब फेरि टिचर टेबलमा जाने फेरि त हामी टिचर अब यसमा चाहिँ इट इज इन वान एन्ड अफ युनिटी प्राइमेरी कि टु एलिमेन्ट फङ्सनल See, डिपेन्डेन्सी भनेको छ सुरुमा चाहिँ protocols used in TCP. प्राइमेरीतिर फर्यौँ कि ल्याएर चाहिँ TCP and फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो कि TCP. सब्जेक्ट टेबल बनाउनु पऱ्यो एउटा हामीले यतापट्टि एउटा जुन टेबल छ एउटा टेबल बनायो टेबलभित्रबाट हामीले दुइटा कुरा निकालेर सबै टेबलमा हालिदिने कि अब टिचर वान अहिले के पढाएको छ त्यसमा यो सब्जेक्ट पढाएको छ भन्नु मिल्यो अब टिचर वान लिने अनि अर्को टेबलबाट हालिदिने कि त्यो टेबल छुट्याइदिने Yes, भन्ने the new बेसिकली भन्न lecture, खोजेको चाहिँ bro. अब इट कन्सिस्ट अफ इट कन्टेन्स Transmission नो impairment ट्रान्जेटिभ डिपेन्डेन्सी terminologies-हरु नि हेर्न फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई अनि हटाउने त्यसपछि ट्रान्जेटिभ डिपेन्डेन्सी नन कि 2.5 लाग्छ एट्रिब्युट आर फङ्सनल डिपेन्डेन्ट नन कि एट्रिब्युट आर फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट टेबल इन SPM टु हेर्न एन छ एफ इज यार। गिभन बाई अब के सफ्टवेयर थ्री प्रोसेस एन एफ अब मोडल्स यसरी यो सेम टेबल भयो होइन यसमा टिचर र एज सब्जेक्ट सुरुमा माथि कपी हाल्नु पऱ्यो त्यो अब दुइटा हो सब्जेक्ट दोस्त त्यो त आइडी र हेर्ने हो सब्जेक्ट नि त्यसको त गरिदिने के यति हेर्ने मात्रै हो सब्जेक्ट आइडी गाह्रो र छैन सब्जेक्ट नि दुइटा मात्रै हो गरिदिने एउटा के भन्छ सब्जेक्ट जुन छ नि अब यसलाई लिङ्क हालिदिने वाटरफल यसलाई मोडल अनि कति गरेर अर्को चाहिँ के गर्ने त्यो यहाँबाट के छ टिचर अरे आइडी लियो एउटा कमन लिनु पऱ्यो आम्मामा, यसरी अघि भर्खरै यहाँबाट एउटा भनेको कमन लिनु पऱ्यो त्यसलाई वाटरफल जोडिदिने मोडल अनि त्यो के छ सजिलो प्रोटोटाइप लाग्छ मोडल सजिलो छ त्यो होइन दुइटा हेरेर त्यसको छोडिदिनु लागि चाहिँ मैले तपाईँले बनाएर देखाएको है अँ यो अनि सुरुमा चाहिँ एजाइल वान एनएफ त एजाइल नि भइहाल्छ हो र टु एनएफदेखि सुरु गरौँ होइन एजाइल त एमसिक्यू टु एनएफ लागु सुरुमा लागि चाहिँ हो के त्यो गरिदिनु यस्तो टिचर त्यो त्यो एजाइल गरौँ न सिलेबसमा टिचर छ आइडी भन्ने लिने एउटा आउने चाहिँ चाहिँ वाटरफल र अनि प्रोटोटाइप हो अर्को तर त्यो चाहिँ हामी तिनटैको क्यालकुलेटरको लिम पहाडी टिचरको लेख्दै नेम हुन्छ लिम कि सुरुमा त्यो त्यसपछि तिनटैको त्यो टिचरको लेखेर अनि सब्जेक्ट त्यसपछि हामीले चाहिँ एकचोटि लिनु सबै पर्छ हेर्दै एज सिग्नेचर लिएको भयो दिनुहुन्छ होइन टिचर आइडी टिचर तिनटैको अनि त्यो एज लिम टिचर फिगर आइडीमा डायग्राम हामीले 1 2 3 अनि हाल्नु त्यो टिचरमा के हामीले गर्छ ए हाम्रो राम त गर्दैन हरि यार श्याम हालिदिउँ मतलब यसमा चाहिँ अब 20 22 त्यो 24% त्यसो भए मार्क्स छ यस्तो भन्ने गरौँ होइन मोजामा एउटा अब चिट लिएर जाउँ न टिचर मोजाको त्यहाँ मोडलतिर आइडी चाहिँ हालेर माथिकै लिम टोयलेटमा गएर हेर म त होइन त्यही गर्ने अनि अब सब्जेक्ट लिम अर्को चाहिँ अब टिचरले के वाट पढायो द भन्ने थाहा पाइन्छ अब फक 1 2 3 सजिलोमा के त्यसो लेख्छ भए त हामीले साँच्ची म्याथ अब पेटभित्र फिजिक्स हालेर जाऊ कम्प्युटर यार लिम अब चाहिँ यो लियो होइन अब सब्जेक्ट हामीले त आइडी गरेन भयो यार अब हामीले यस्तो गरौँ क्लिन अब चेक नि सब्जेक्ट गर्दैन यार कोड लेख्नु के हुने भयो झाँटो सब्जेक्ट भयो यस्तो छ यार सब्जेक्ट आइडी लिम अब चाहिँ सब्जेक्टलाई मुनि हाम्रो त मात्रै हालिदिउँ छाम्दैन होइन छाम्दैन के ब्रो सब्जेक्टको आइडी लिम एउटा छाम्दैन सब्जेक्ट आइडी छाम्दैन बनाऊँ यत्तिकै छोडिदिन्छ त्यसमा चाहिँ अब मोबाइलले नि 1 बाल 2 हुँदैन 3 हाम्रो त सब्जेक्ट आइडी अब यस्तो म्याथ छ फिजिक्स कम्प्युटर यो चाहिँ तर हाम्रो म मोबाइल लानु 3 पर्ने कि भयो यार होइन केमिस्ट्रीको दिन सब्जेक्ट एज रोडमा त भयो मेरो ठिक त छ दिने एड्रेस मात्रै भयो घुमाइदिने टिचर हो कि आइडी अनि सब्जेक्ट भयो त्यहाँ सब्जेक्ट त आइडी मोबाइल त्यो भयो लगभए ठिक छ मलाई होइन त टप यति हान्दिन्थ्यो यार भएपछि हामीले एमसिक्यू 1 एन्ड सक्नुहुन्थ्यो 2 एन्ड बुझ्यो यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि सुरुमा बल्ल युनिक भन्ने अहिले शब्द आउँछ आउनु एक्जाम पऱ्यो भ्याउनु पहिलोमा बेलासम्म चाहिँ दिमाग अहिले आउँछ त्यसपछि रिपिटिङ ग्रुप आउनु यस भएन पढाउँछ एट्रिब्युट डिपेन्डेन्ट अन प्राइमेरी के हुनु पऱ्यो नेक्स्ट एट्रिब्युट अगाडि भनेको छ होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हटाउनु पऱ्यो थर्डमा चाहिँ हाम्रो नो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सिज भन्यो होइन फङ्सनल डिपेन्डेन्सी ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सिज फङ्सनल डिपेन्डेन्सी ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरो आइदिएको छ ल अब भ्याइयो च्याप्टर भ्याइयो अब यसलाई छोडिदिउँ यहाँपट्टि एमसिक्युजहरू त छ हेरौँ है त कन्सिस्ट अफ फिल्ड रेकर्ड टेबल कलेक्सन अफ टेबलहरू हो The term slash is used to refer अरू टप्पल हो ठिक छ the term attribute refer to refers column ठिक छ क्रिएट टेबल भनेको चाहिँ डिडिएल हो डाटाबेस डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ होइन एमएस एक्सेस ओरेकल एमएस एक्सेल डाटाबेस एप्लिकेसन चाहिँ होइन फाइलको यही नै रहेछ एक्सेल एमएस एक्सेल डाटाबेस सफ्टवेयर
What are protocol used in TPC coaxial हो के थियो सफ्टवेयर वाटरफल यो सिलेबसमा छ हाम्रोमा हल्का चेक गर्छ मेट्न लाग्थ्यो मोजा मानी चेक गर्यो आक्सिम What are protocols? What are protocols used in the fuck? के भन्छ यो होइन कम्युनिकेसनमा जाम सुरुमा बेसिक टर्म्सहरू सोधेको छ सेन्डर डाटा कम्युनिकेसन मोडल इफेक्टिभ डाटा कम्युनिकेसन फिचर एक्युरेसी टाइम भयो होइन डाटा बेसिक टर्म्स सिग्नल इलेक्ट्रोनिक सिग्नलिङ भनेको प्रोपेगेसन सिग्नल अनि यो सेन्डर ट्रान्समिटर ट्रान्समिसन सिस्टम रिसिभर अनि डेस्टिनेसन बेसिक एलिमेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन सिस्टम basic element of communication system. What are the basic elements of communication system? Information your question. That was the short question practice. Define with advantage primary key explain characteristics. SQL What is SQL? I for SQL commands. What is SQL server? SQL server is a relational database management system RDBMS developed by Microsoft. Ignore database. Inserting data. SQL structured query language is a standard language used to communicate and manage relational database. It is used to create, store, retrieve, update, and delete data in create used to create database. Is insert used to insert data into table. Update one used to data in read one. Okay. Source, transmitter, transmission system, receiver, destination. के भनेको छ oh no. Information source, input transducer, transmitter, message, sound and information source भयो सुरुमा चाहिँ message soundहरू भयो अनि सुरुमा चाहिँ ट्रान्समिटर भयो त्यो चाहिँ ट्रान्समिटर मिडियम भयो च्यानल भयो त्यो नोइज आउन सक्छ होइन त्यसपछि वर्क स्टेसन मोडम पब्लिक टेलिफोन नेटवर्क होइन त्यसपछि मोडम अनि सर्भर मोडम दुवै ट्रान्समिटर रिसिभर दुवै मोडम हुनसक्छ होइन त्यसपछि सोर्स भयो या सेन्टर भन्नु मिल्यो सेन्डर ट्रान्समिटर ट्रान्समिसन सिस्टम रिसिभर अनि डेस्टिनेसन यो चाहिँ सेन्डर हो यो चाहिँ सेन्डर भयो होइन टर्मिनल there will be source that generates the message and a transducer that converts the message into electronic signal transducer होइन input transducer
Transmitter converts image into electric signal. The source can be a person in front of microphone or computer itself sending a file. The terminal is known as data equipment, DTE, data terminal equipment. Example, terminal computer people divide. Then भनेको चाहिँ data by source generated by source system are not directly into the form of in the form in which they are generated. Rather, terminal transforms and encodes the information in such a way to produce electromagnetic signal that can be across some terminal system. For example, modem takes digital bit stream and transfer that bit into analog signal that can be handled by telephone network. Example, transducer, encoder, modulator, amplifier, repeater. Transducer, encoder, modulator, amplifier, repeater भयो होइन मोडेम बेसिकली त्यस मिडियम भनेको चाहिँ केबलिङहरू माइक्रोवेभहरू फाइबर अप्टिक्सहरू रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनि इन्फ्रारेड वायरलेस होइन इज कनेक्टेड डेस्टिनेसन इट क्यान बी गाइडेड ट्विस्टेड पेयर होइन अनगाइडेड गाइडेड हुन्छ ट्विस्टेड पेयर हुनसक्छ कोएक्सियल हुन्छ कि अनगाइडेड हुन्छ माइक्रोवेभ रेडियो एक्टिभ वेभ हुनसक्छ होइन अब मिडियम वाइज ट्रेनिङ उतापट्टि पुऱ्याउन सक्छ स्मोक सिग्नलहरूमा अनि टेलिफोनमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्यारियर पिजनमा हन्टर पोस्टमा स्ट्राइक स्ल्यास लस टेलिफोनमा ब्रोकन वायर्स टेलिग्राफमा ब्रोकन वायर टेलिफोनमा इलेक्ट्रिकल अनि कम्प्युटरको यसो भनेको चाहिँ डिकोडर इन्कोडर डिकोडर डिमोडुलेटर अनि डेस्टिनेसन भनेको टर्मिनल कम्प्युटर त्यो जहाँ हुन्छ त्यही डेस्टिनेसन ठिक छ होइन पहिलो चाहिँ भ्याइयो कन्सेप्ट अफ कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको छ त्यो चाहिँ अब the block diagram of communication system model element of data communication transmitter elements of data communication plus transmission elements of data communication यो भनेको चाहिँ sender protocol message protocol receiver transmitter medium the element of data communication protocols लेखेर आयो भने मार्क्स दिन्छ होला र होइन त्यसपछि यो नि भयो अब त्यसपछि फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्सको कुरो आयो होइन सिम्प्लेक्स भनेको चाहिँ एउटा मल्टी एक्सनमा हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ एउटा पठाउँछ अर्को अर्को पठाउँछ होइन त्यसपछि त्यो दुवैपट्टि फ्लो भएर हुन्छ ठिक छ वाकिटाकी यसमा चाहिँ वाकिटाकी वाकिटाकी unit of communication you are talking about element of communication there.
Element of communication system, element of data communication. Element of data communication transmission. भएन what the fuck के भएको यो हुन चाहिँ किराहरूले गर्दा हो धेरै किरा भएर रुममा ओ सेट सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ पुग्यौँ पियर टु पियर क्लाइन्ट एज सर्भरमा पियर टु पियर भनेको चाहिँ यस्तो हो क्लाइन्ट स्ल्यास सर्भर यस्तो एउटा यस्तै आर्किटेक्चर द्याट डाटा कम्युनिकेसन फ्रम नोड टु नोड structure combination network refers to design and layout of computer network including components protocol topology computer network architecture refers to the design and layout of computer network including components protocol topologies हरू हैन त्यसपछि पियर टु पियर भनेको चाहिँ सबै कम्प्युटरहरू के हुन्छ एकअर्कासँग जोडेको हुन्छ सिम्पली सेयर डिस्क सोर्सेस हैन the technical data comes transmission from node to node in node to node fashion in which each node behaves like a server and holds temporarily is called peer-to-peer architecture. Right now, in peer-to-peer, the network users simply share hard disk space and other resources, which is good for small and simple networks. It's a data package transfer from A and has to reach the destination C. The data package first goes to B. Data address is not matched with B. Within the language is free, where method is notice that many nodes are free. There is no problem of traffic भनेको छ. Easy to install and user depend preservability server होइन under their own resources and ठिक छ नरेसन सबै ठिक छ ठिक छ होइन नेटवर्क एप्लिकेसन सप्लाइज टु ओन्ली वान रिसोर्स मेबी फोर्स युज मेनी पासवर्ड ठिक छ होइन इच मेसिन मस्ट फिडब्याक इन्डिभिजुअल ठिक छैन ठिक छैन ठिक छैन ठिक छ ल क्लाइन्ट सर्भर भनेको चाहिँ हामीले गरिरहने कुरा हो अहिलेको प्रोग्रामिङ इन्वेस्ट वर्क स्टेसन आवर नोड आर कनेक्टेड टु मेन्स ओके नोड हुन्छ एउटा इन्टरनेट हुन्छ यसरी ठिक छ नोड हुन्छ बेसिकली बिचमा एउटा नोड हुन्छ एउटा बाउ हुन्छ कि पछि लोकल the package of data sent by the computer first is the server and then passes to the local computer. The local computer is called node or client. If the address is packet is matched with the node, it is delivered to that node. The server or host is like a distribution station. The server are of types of depending upon the type of function like file server, printer server, application server, message server, database server, web server, etc. त्यसपछि त्यो पनि सर्भर हुँदो रहेछ धेरै कुरा फाइल सर्भर हुँदो रहेछ होइन कामको हिसाबले सर्भर हुँदो रहेछ ठिक छ त्यसपछि network can have number of servers ranging from 1 to several hundred or server farms. Depending upon the size and requirements of the network, servers are usually the most powerful computer in the network. Right now, what are server farms? Client server architecture-मा सर्भर पनि हुन सक्छ 1 to several hundred भने सर्भर access ठिक छैन more equipment means more accurate access भनेर एकछिन बाद ठिक छैन ठिक छैन central user
centralized user account security and access control to multiple users. Adverse software leads to the company's dedicated hardware, special software on OS add to cost. Geographical location, local area network. त्यसपछि ल्यान्डमाइन कुरा त म पढ्दिनँ यो चाहिँ स्याउ लाग्छ पढ्न लोकल एरियाको लागि घर जस्तोको लागि अब वान भनेको चाहिँ अब वान भनेको चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्कहरू भयो होइन म्यान भनेको चाहिँ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क वान भनेको चाहिँ ठुलो वाइड एरिया नेटवर्क म्यान भनेको लार्जर ल्यान्ड अब 100 किलोमिटरसम्म होइन 320 पावर 6 पर सेकेन्ड यतापट्टि चाहिँ 100 किलोमिटर लेस होइन मोस्ट फास्ट चाहिँ हुन्छ इजी एडभान्टेज इजी एभ्री कम्प्युटर एट पोटेन्सियल कम्प्युटर हाई डिग्री अफ इन्टरनेसन बिट्विन कम्प्युटर इज फिजिकल कन्डिसन इलेक्ट्रिक मिडियम ठिक छ होइन त्यसपछि युजेस भनेको चाहिँ प्रिन्टर यो फाइल ट्रान्सफर अनि यस्तो कुराहरू छ त्यसपछि एडभान्टेज नेटवर्क यस्तो कला छ कोर्समा ल्यान्डम्यान ठिक छ storage data commissioner covers largest distance tracking usमा चाहिँ ठिक छ founded transmission medium आयो होइन medium provides physical path through which electron flows at physical layer of OSL model at the physical layer of OSI model of networking electron presents network data as binary 0 1 transmission media provides the electron with guided or unbounded communication path बाउन्डेड भनेको चाहिँ अब गाइडेड हो बेसिकल्ली मिडियम बाउन्डेड र अनबाउन्डेड हुन्छ स्टेट पेयर अनि कोएक्सियल केबल अनि अप्टिकल फाइबर केबल अनि माइक्रो सेटेलाइट इम्पेयरमेन्ट त्यो पछि आइपी एड्रेस इन्टरनेट हो अनि फिजिकल यो वेबसाइटहरू अनि ल्याइन्छ वेब टेक्नोलोजी object oriented programming software process STLहरू पढ्नु छ क्वेसन नम्बर 10 मा 3 डिफरेन्स बिट्विन DDL and DML आउन सक्छ give example of each भन्ने आउन सक्छ भन्नुपर्छ है हेरौँला त्यसपछि normalization extend to and F3 भने जस्तो सिस्टम ठिक छ वेब टेक्नोलोजीको राइट अ जाभास्क्रिप्ट टु इनपुट एन्ड 3 नम्बर्स एन्ड फाइन्ड स्मल नम्बर पिपीको 5 लाखमा आउँदो रहेछ कन्सेप्ट अफ क्लास इनहेरिटेन्स अनि यो डिस्क्राइब इन्क्याप्सुलेसन हेडिङ object oriented programming data trends what is AI defined from big data internet of things what is cloud computing point out
Long question मात्र transition medium explain its major actually advantage and disadvantages. Computer pause and start topology which cable is suitable design and start topology in screen network. Justify. This cable is suitable to और यति सोह्रमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ पुग्यो पछि यतापट्टि छ ट्विस्टेड पेयर This is the oldest but very common transmission medium. It is made of copper wire twisted together. Copper wire twisted together. It is used for either analog or digital transmission. It can transmit data several kilometers without any amplifier. It has a high error rate beyond 100 meter. A twisted cable pair consists of two conductors, copper of with each unsealed twisted pair. This is the most common type of twisted pair. Consists of paper. Consists of pair insulated copper wire twisted together होइन पछि with no additional shielding. Coaxial cable more बल्ल
स्टारमा स्टारमा गोलो हुन्छ बसमा टर्मिनल हुन्छ bus terminates state if not found status star looks it following most probable topics coaxial केबलमाको चाहिँ its major advantage and disadvantage compare bus topology which cable is suitable for you explain style यो how to start with your bus explain ओके यो सोध्दैन भनेपछि होइन त उयो सोध्छ transmission medium explain the type advantages the types with medium भनेको चाहिँ यिनीहरू यो होइन मिडियम भनेको चाहिँ सबै कुरोमा पर्छ अब ट्रान्समिसन मोडल transmissions that types of transmitter direction modes computer network transmission direction mode transmission simplex computer basic of यो भयो types of computer networkहरू भयो भयो नि types कहाँ भयो transmission medium bounded distributed on coaxial pair coaxial consists of a stiff solid copper wire as the core copper wire insulator त्यसपछि braided अनि protective plastic layer त्यसपछि the outer conductor is covered in protective plastic okay coaxial consists of a stiff solid copper wire as the core it is surrounded by insulating material the insulator is encased by a cylindrical conductor often has closely woven braces mesh often has closely woven braided mesh होइन copper wire insulator is in the insulator is encased by a cylindrical conductor often has covered protective plastic shield भनेको छ it can expand longer distance at a high speed then to still pair the constant shielding is a good medium of height and actually noise protection the bandwidth of close shield depends upon the quality of cable it is used for cable TV को केबलहरू अनि म्यान टेलिफोन नेटवर्क थिन अनि थिक थिन भनेको चाहिँ 10 बेस 2 भनेको चाहिँ 2 भने 2 सेन्टिमिटर बेसिकली 185 हुन त तर 10 भनेको चाहिँ इथरनेट सिग्नल फर थिन केबल क्यारिङ इथरनेट सिग्नल्स द 2 refers to 200 meter as length but in actual condition is 185 meter observable हुन्छ द केबल पपुलर इन लिनियर बस लिनियर बसमा हुन्छ थिक भनेको चाहिँ 10 बेस 5 10 mbps 10 बेस 5 भनेको चाहिँ 5 500 के ठिक छ अप्टिकल केबल भनेको चाहिँ कोर हुन्छ क्ल्याडिङ हुन्छ अनि कोटिङ हुन्छ स्ट्रेन्थ मेम्बर हुन्छ अनि आउटर ज्याकेट हुन्छ होइन इट इज मेड अप अफ ग्लास or plastic that transmit signal in form of light it is similar to coaxial cable except without the braid हुँदैन यसमा त्यही हो Optical is made up of light conducting glass which is propagated the core surrounded by glass cladding with lower index of refractiveness than the core with lower index of refraction than the core to keep the light source typically ground 699 अर्को माइक्रोवेभ अनबाउन्डेड भनेको चाहिँ माइक्रोवेभ भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 देखि 300 हर्ट्ज द सिस्टम युज हाई फ्रिक्वेन्सी रेडियो सिग्नल डेटा माइक्रोवेभ आर can bend and pass after like held hence is necessary the microconnection be inside line of sight or line of
Communication means there must be on block distance भन्नुभयो त्यसलाई भने सेटल भइहाल्यो होइन त्यसलाई transmitting signal from ground त्यसलाई is called uplinking ground reverse is called downlinking. What is uplinking and downlinking? Parent भनेको चाहिँ attenuation भनेको चाहिँ change means loss of energy. Attenuation loss of energy. Signal attenuation attenuation loss of energy भयो when signal when a signal simple or complex travels through a medium it loses some energy in overcoming the resistance of the medium. कुनै एउटा मिडियमबाट पास गर्ने बेलाले कुनै फर्म अफ एनर्जी युज गर्छ ओभरकम गर्नको लागि त्यो युज गरेको एनर्जीलाई हामीले चाहिँ एटेन्युएसन भनिन्छ. This is why wire carrying electrical signal gets warm, if not hot. After a while, some of the electrical energy in the signal is converted to heat energy to compensate for the loss. This loss amplifier are used amplify the signal figure यता भयो होइन एम्प्लिफाई गरेपछि पहिला जस्तो हुन्छ लगभग. डिस्टर्सन भनेको चाहिँ डिस्टर्सन भनेको सेप बदलिनु भन्न खोजेको होइन सुरुमा चाहिँ एटेन्युएसन लाग्यो त Attenuation भनेको loss of energy. Distortion भनेको change in shape of signal. Distortion can occur in composite signal made of different frequencies होइन. Composite signal for each signal component has its own propagation speed through medium and therefore its own delay or even final destination. Difference in delay may create difference in phase if the delay is not exactly the same as the period duration. In other words, signal components and this will have. In other words, signal components and the receiver have phase difference from what they have to center. Means the signal changes its form or shape. You can see uplinking भने अर्थदेखि स्याटेलाइटमा डाटा सेन्ड गर्ने डाउन भने think it as uploading and downloading. Noise भनेको अब थर्मल नोइज इन्ड्युस नोइज क्रस टक इम्पल्स अनि यो इन्ड्युस नोइज थर्मल नोइज random motion of electron wire which get extra signal not originally seen by the random motion of electrons ठिक छ हैन. Induced भनेको चाहिँ force motors application that device act as ascending antenna. Induced भनेको चाहिँ comes from a source such as motors and application. This device acts as ascending antenna. And this medium acts as receiving antenna. ठिक छ. क्रस टक भनेको चाहिँ effect of one wire on another wire, one wire ascending antenna and another wire receiving antenna है. Impulse भनेको चाहिँ is a spike a signal with higher frequency in a very short time comes. Impulse भनेको चाहिँ is a spike a signal with higher in a very short time where client server कस्तो obvious त्यही पनि पढ्न पर्छ भोलि लेख्दा बिर्सिन सक्छ client server client side rendering you mean with chapter jitter bandwidth jitter भनेको चाहिँ another performance issue that related to the defined the variation of delay receiving package as shown in the figure. The variation of delay receiving package sending package on but because of the network conversion
Because of network congestion improvement going on, conversion error, the delay between packets can vary instead of remaining constant. This variation can cause from audio playback and receiving end. IP address, IP address. सबको सुरु सोध्दैन क्या यस्तो सोध्दैन अब extranet अनि यो packet tracker अनि remote login is a procedure where you can log in to remote site computer and use service in the remote computer access and verify the person to access or distance through remote login भन्या त्यो machine virtual machine जस्तो हो यहाँ HTML interface card is verify that connects computer to a computer network for communication छैन modem modulator it is a device which sensitive binary is a port to handle a code and then decide router भएको अप्सन गर्नु ठिक छ एक्टिभ हब प्यासिभ हब मोस्ट हब त्यही लाग्छ कम्प्युटरलाई रिमोट एक्सेस गर्ने त्यो एउटा एप थियो नि एनिडेक्स त्यही त होला नि Yeah, active hub, passive hub, or hybrid hub. Most hubs are active. They are generated and generated in the same way as the hybrid hub, but usually have eight table ports per computer. Passive include wiring panels or portions. They act as constant phones and do not amplify the signals. Do not require electrical power to run. Evidence of the telnet. Most were English topology. Ring topology भनेको peer to peer star topology भनेको server client architect. So does this work? DDL is used to define or change the structure of database. DML is used to manage or manipulate data inside tables. DDL commands affects the whole table database structure. यहाँ affects the record data only. ठिक छ हैन TDL are usually auto committed. Can be rolled back. DDL are usually auto committed. DML can be rolled back. Create alter drop हैन त्यो insert update delete ठिक छ Yeah, that's the basic idea. Works more like because they is only by content of ठिक छ Post topology भनेर आफूसँग बुझ्नुपर्छ Post topology is most widely used. Network topology describes the orientation and arrangement of networking components. Network topology describes the orientation and arrangement of networking components. It is a different arrangement of computer cables and other components in the computer network topology र आर्किटेक्चरमा फरक के छ ग्याङ
ज्ञानहरूले bus topology is the small unit and most widely used in network use of network design. It consists of one continuous length of cabling called trunk and a transmitting register called transmitter. It consists of a one continuous length of cabling, labeling called trunk and transmitting register called transmitter at each end. The communication message travels along the bus in both directions. Along the bus in border until it is picked by the workstation. The message is missed or not recognized. It reaches the end of cabling and dispatches at the terminator. The number of devices and length of cable can be easily expand. The bus topology is simple, type easy to understand. The bus requires least number of cabling connection. This device network हैन. The cabling length is limited. Limit of normalization can be ignored. The network topology can perform well only for limited number of nodes. If trunk fail, the whole restores हैन. अब कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ स्कुलको लागि चाहिँ भन्ने कुरो छ क्वेसनमा. ठिक छ. La 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 la. La 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 la. Result is ठिक छ हैन. बस स्टार टोपोलोजी बस चाहिँ ट्रङ्क हैन के अरे ट्रङ्क टिआरएनके ट्रङ्क बस भनेको ट्रङ्क सिक्न जाम बरु. ला 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 टन 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 टन. ठिक छ हैन. अडियो कनेक्टेड सिंगल केबल ब्याकबोन डिभाइस हब स्विचमा हुन्छ. लेस केबलिङ र मोर केबलिङ लेस एक्सपेन्सिभ, मोर एक्सपेन्सिभ, लो break at any point when the backbone brings down the break in cable of only affect that single device. स्टार्ट भनेको स्टार जस्तो हुन्छ. तारा यसरी तारा ड्र गर्नुपर्छ यसको लागि. तारा ड्र गर्ने तारा बिचमा हब छ नि यसरी हब जोडेको छ नि त्यो सुन्नु पऱ्यो यसरी तारा भनेपछि. अब यस performance degrades rapidly with device to high device. Also difficult fault can be anywhere on the easy fault device cable. Suitable cable for star topology in school network. So the question is another. Suitable for star topology. Start कौन से cable unshielded. This short medium point run a typical 100 meters. Common layout of this computer lab classroom and admission office. PPP considered repair. Select CAT 5e or CAT 6. Technically cheaper than fiber optic and easier to install coaxial cable. School operating in the budget benefits standard UTP cable standard J RJ40 connectors. Features or stuff with basic itinerary easily plug. Okay, RJ45 स्कुलको लागि CAT 6 cable with CAT 6 cable RJ45.
connectors. Teacher or staff with sufficient bandwidth to school. At 6 supports gigabyte one line exams. We not have safety rule not better. If I have to keep up will be better but inside the school building UTP that is just with start of logic sign and logic sign device और तो कुछ अंगे से राम explain client we are in client यो ठीक सबै diagram बनेको छ peer to peer client ठीक छ explain यो भयो and how to start topology and differ from boss topology in terms of aggregate layout and data management methodology. How does star topology differ from boss network topology in terms of architectural layout and network management methodology? होइन यो हेरौँ त कसरी हुन्छ अनि चाहिँ यो 16 डिभाइस हुन्छ हामीलाई ठिक छ physical layout, linear backbone, a single cable, coaxial cable धेरै छ runs the length of network or device steps 6 होइन radial of each device has its own dedicated point cabling pattern 1 main cable with no loops होइन यो ठिक छ no yes server switch ठिक छ होइन failure impact ठिक छ adding device requires the temporary digital network adding no ठिक छ ल data metallurgy भन्ने छ when device transmits the signal travels in both directions along the wire backbone every device on the bus receives the signal but only the internet distribution accepts it access method CSMA/CD with collision detection CSMA carrier sense multiple access with collision detection devices listens before transmitting to transmit simultaneously a collision occurs what is the with random time and retry it's have to flex only one device can transmit at a time simplex duplex the device here ठिक छ half duplex the full duplex कति चाहिँ point full duplex is device communicates independently with the switch. A multiple device can transmit one signal propagation in travels entire length of backbone weakens the distance repeaters needed for long runs होइन signal travels only along the signal table UTP ठिक छ collision handling collision are normal expected they increase as more ठिक छ होइन bandwidth ठिक छ भ्याल्युहरू चाहिँ आफ्नो राख्ने ओएसएम मोडल आउन सक्छ फिजिकल लेयर डाटा ब्रेक नेटवर्क लेयर ट्रान्सपोर्टेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर एप्लिकेसन लेयर आइपीहरू चाहिँ आउँदैन होला आइपी4 भनेको 255 मा 6 भनेको चाहिँ अब formula divided uniquely and apparently there is more device than usually we are making our IP address which is a 128-bit IP address 128-bit 32-bit देखि 128-bit 2 to the power 128 2 to the power 32-bit होइन then as यो धेरै छ यसमा चाहिँ क्लास ए भनेको 0 देखि 1 to 5 लेख्न पर्ला लाग्छ यहाँ लेखेर जाऊँ 128 192
128 192 224 240 128 192 224 240 254 हजुर हजुर किन टु हुँदैन 240 254 रुक न रुक 180 191 193 43 49 240 5 धेरै नै यो भएको छ एउटा ल किन खाएको भयो भने भयो ल यो खान त आधा खान्छु भयो भइहाल्यो पुग्छ ल सुध गुड नाइट किन नै धेरै म अघि नै खाएको भोक लाग्ला भनेर नि गाएन त्यो छोलमा जे चाहिँ हाँस्छ मलाई हो र पानी ल हजुर ल त्यो भयो बस्यो नि भ्यायो वेबमा छ होइन जावा स्क्रिप्ट लुप कन्डिसन वेब टेक्नोलोजीमा पुग्यो हामी software. What is SPM? Explain the major activities of software. Software model, what is analysis, what is waterfall, what is STLC, physical study. Abra, अवस्था जस्तो लाग्दैन Please do not throw sources. Pizza away. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, ingestion layer, application layer. ISO, OSI वाला. ISO information to do so. ISO created a model for OSI. ISO is responsible for sending no. So ISO created a model for network communication called OSI system, open system interface होइन OSI मोडल भनेको चाहिँ ओपन सिस्टम इन्टरफेसहरू हो 1982 प्लिज डु नट प्रोसेस विदाउट लेयर 1 टु मेन्टेनिङ अर्डर ट्रान्समिट रिसिभ होइन लेयर 1 एन्ड 2 ले के गर्छ transmit and receive in any connection layer. They are provided by controlling network software. 456, 345 and 456 are often combined into one or two layer existing communication.
Physically, I transmit mechanical, electrical function and procedural activities between transmitting and receiving electrical यो OSM मोडको एक्सन हेर्नु पर्ला के हुन सक्छ पनपुस हुने हो भने ओके टाइम आउट भएको छ र -13 पोइन्ट्स भएको छ बट जे भए नि ठिकै गेम गयो है यो कस्तो एकदमै धेरै प्रेसर राखिरहेको थिएँ मैले बट लास्टमा गएर यो पुरै प्रेसर नै रिलिज भइदियो ब्ल्याक हजुर हजुर Okay, alright, wait. झ्याउ छ्यायो OSI मोडलहरू पनि बुझ्न त्यसै हेरौँ है त OSI मोडल इन कम्प्युटर नेटवर्क के रहेछ मास्टर द OSI मोडल जस्ट 5 minutes बेग एक्सप्लेनेसन विथ एनिमेसन यत्रो दिन के पढिएन मैले आएर हतार हतारमा के हो यार भएन सो त्यो आउनुपर्छ The OSI model, or Open Systems Interconnection, is made up of 7 layers. Each layer handles a specific part of transferring data between devices. Think of it like a team, where each player has a specific role. Let's go through the layers and see how they work together. First, the physical layer. This layer is all about hardware, cables, routers, and Wi-Fi signals. It handles the actual transmission of data, whether through wires or wirelessly. Without this layer, data can't move between devices. Next, the data link layer. It makes sure data moves smoothly between devices on the same network.
like making sure the data is packaged properly and gets to the next stop without errors. The network layer works like a GPS. It assigns an IP address to the data and determines the best route through the network, making sure it reaches the right destination. The transport layer is like the delivery truck. It ensures that all the pieces of the data arrive in the right order and reassembles them correctly. If any piece is missing, it sends it again. Then we have the session layer, which keeps the connection open between devices. It sets up, manages, and closes the connection once the communication is finished. The presentation layer translates data into a format both devices understand, and it also encrypts data for security, like converting and locking your message before it's sent. Finally, the application layer is the one you directly interact with. It's where you access websites, email, or messaging apps, and where the data becomes useful to you. Let's see this in action by sending a photo to a friend. First, at the physical layer, your phone connects to Wi-Fi to start the transmission. The data link layer prepares the photo for sending and checks for errors. The network layer assigns your friend's IP address to the photo, so it knows where to go. The transport layer splits the photo into smaller packets and makes sure they all arrive. The session layer keeps the connection open while the photo is sent. The presentation layer compresses the photo for quicker delivery and ensures it's safe. Finally, at the application layer, your friend receives and opens the photo in their messaging app. So, why is the OSI model important? It's incredibly useful for troubleshooting when some भिडियो चाहिँ पुग्छ होला माइली हाल्नु कति धेरै हो के यार कति धेरै रहेछ यार साँच्चीकै है दोष डाटा लिङ्क त खतरा रहेछ फ्रेममा कन्भर्ट हानेको छ त्यसपछि एरर नि चेक हान्छ रेट अफ ट्रान्सफर्मर मेन्टेन्स हानेको छ यो मान्छेले किन हामीले नबुझ्ने टर्म पनि युज गर्छ यार कोही राम्रोसँग कुरा के गरेर हो त्यो त्यत्रो गर्न नि पर्दैन कि यार त्यो 2 सर्भिस लेभलको फङ्सन बुझेपछि पुग्छ यार एक्जामको एक रात अगाडि त पुरै पढ्न बस्यो भने गाँडो लाग्छ साथीहरू होइन होइन उसले कुरा कुरा के गरेर यो कुन चाहिँ कुरा गरेको हो ओएसआई रेफरेन्स मोडलको कुरा अरे हो कि डाटा लिङ्क लिएर भनेको उसले त्यसले त फ्लो हेर्छ ट्रान्समिसन स्पिड हेर्छ त्यस्तो होइन मेन्टेन्स हानेको छ म्याक पनि हानेको छ म्याक एड्रेस दिन्छ नेटवर्कले के गर्छ नेटवर्कले चाहिँ के गर्छ भनेर दुईटा बिचको कनेक्सन बनाउँछ होइन अनि नेटवर्क मेसेज टु इन फर्स्ट फ्रेगमेन्टेड इन्टु प्याकेज एट दिस लेयर एज अ प्याकेट बन्छ कि नेटवर्कमा चाहिँ प्याकेट बनेको हुन्छ फ्लो अफ डेटा एउटा कन्ट्रोलरको फिजिकल लेयर होइन नेट ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ डाटा मल्टिप्लेक्सन डिमल्टिप्लेक्सन एन्ड ब्रेकिङ मेसेज इन्टु प्याकेट्स दिज प्रोभाइड्स इन्टु एन्ड रिकभरी पनि हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा त रिकभरी पनि हुन्छ इन्टु एन्ड रिकभरी फ्लो कन्ट्रोल टिसिपी युटिपी सेसन लेयरमा चाहिँ इट प्रोभाइड्स डाटा फ्लो रिकभरी फ्रम फेलियर मेन्टेन्स अर्डर ठिकै होला प्रोभाइड्स मेकानिजम कन्ट्रोलिङ डेटा बिट्विन एप्लिकेसन इन यो पढ्दैन क्या हामी के लेख्छ भन्ने कुरा पढ्दैन होला है इक्जाममा पढ्छ होला र डायलग डिसिप्लिन ग्रुपिङ एन्ड रिकभरी डायलग डिसिप्लिन भनेको के हो यो डिसिप्लिन भनेको
प्रेजेन्टेसन लेयर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब कन्भर्सन गर्छ भने त्यसले चाहिँ एएससिआइआई बिडिसी अनि इन्क्रिप्सन गर्छ Physical layer transmit bits through cable or signals, determines voltage ट्रान्सपोर्ट level and लेयरमा data. सेगमेन्टमा कन्भर्टर टिसिपी र आरटिपी पढेको छ हुँदैन ट्रान्सपोर्ट लेयरमा त्यही हो टिसिपी युटिपी कुरा भन्ने अनि त्यसपछि प्याकेटहरू बनाउँछ सेन्ड गर्छ भन्ने कुरा यस्तो रहेछ Ensure नेटवर्क लेयरले चाहिँ प्याकेट बनाउँछ ट्रान्सपोर्ट लेयरले प्याकेट सेन्ड गर्छ सेसन लेयरले प्याकेट लिएर त्यसलाई अरेन्ज गरिदिन्छ अनि प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ प्याकेटलाई डिकोड गर्छ अनि सेक्युरिटी हालिदिन्छ अलिकति अनि एप्लिकेसन लेयर चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सेगमेन्ट हुन्छ डाटाको यस्तो हो नेटवर्क लेयरमा चाहिँ सुरुमा प्याकेट यहाँ बन्ने हो प्याकेट क्रिएसन यहाँ हुन्छ है हेर त्यसपछि तिम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा तिम्रो प्याकेट सेन्ड हुन्छ युजिङ टिसिपी या युटिपी डेलिभरी नेटवर्क होइन त्यसपछि सिस्टममा चाहिँ तिम्रो अरेन्जमेन्ट हुन्छ प्याकेटको त्यसपछि तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा तिम्रो डिकोड हुन्छ होइन डिकोड हुन्छ अनि अलिक सेक्युरिटी हालिदिन्छ यसमा चाहिँ अर्थ गर्छ यसलाई चाहिँ होइन त्यसपछि तिम्रो होइन अनि एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ तिम्रो सोकेस गर्छ सोकेस युआई देखाउँछ कि एसएमटिपी अनि एफटिपी हो अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ मतलब हुन त अगाडिबाट हुनुपर्ने हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ त्यो डिक्रिप्सन र इन्क्रिप्सन हुन्छ डेटाको सेसन लेयरमा चाहिँ सेसन इस्टाब्लिस गर्छ जसले चाहिँ दुईवटा कम्प्युटर बिचको त्यही सेसन र टर्मिनेट र म्यानेज गर्छ अनि अथेन्टिकेसन त्यो त्यही त्यस्तै भन्ने नि अनि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ रिलायबल डेटा ट्रान्सफर अनि के भन्छ फ्लो अफ डेटा कन्ट्रोल गर्छ अनि एरर पनि कन्ट्रोल गर्छ त्यही भनेर लेखिदिने अनि के हो यार राउटिङ र नेटवर्क लेयरमा चाहिँ के राउटिङ अनि बेस्ट पाथहरू चुज गर्छ कि प्याकेट्सको लागि अथोराइजेसन एन्ड अथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसन सेसन लेयरमा चाहिँ सेसन म्यानेज गर्छ डाटा अथेन्टिक छ कि नै हेर्छ अनि त्यो अथोराइज छ कि नै त्यो नि हेर्छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर अनि फ्लो अफ डेटा कन्ट्रोल गर्छ अनि के भन्छ डेटाको सन्दा के भन्छ अरे करेक्ट अर्डर अफ डेटा गर्छ कि नै अनि रिलायबल ट्रान्सफर त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा चाहिँ राउटिङ हो होइन बेस्ट पाथ फर सेन्डिङ द प्याकेट्स डेटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ त्यही एरर डिटेक्सन करेक्ट फर्मेट अफ डेटा सेन्ड भएको छ कि नै अनि फिजिकलमा चाहिँ ट्रान्समिट बिट्स 0 and 1 थ्रु केबल अर सिग्नल्स डिटर्माइन्स द भोल्टेज एन्ड डेटा रेट इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेसिङ के हो इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ द कम्युनिकेसन के भन्छ सेट अफ रुल्स विच बोथ द नेटवर्किङ कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड कम्युनिकेट विथ इच अदर त्यो त्यसमा के पर्छ भन्दा टिसिपी आइपी पऱ्यो अनि त्यही आइपी एचटिटिपी डिएनएस एफटिपी त्यस्तै र प्रोटोकल एड्रेसिङ के हो वाट इज प्रोटोकल एड्रेसिङ सेम हो आई थिङ्क त्यो भनेको आइपी 4 आइपी उहरू रहेछ known as internet protocol addressing internet protocol addressing the system it works यार एउटै कुरो हो किन यार एउटै हो र टाइप्समा त पर्दो रहेछ के टाइप्स अफ होइन कि एक्सपेक्ट्समा पर्दो रहेछ यिनीहरू चाहिँ कि एक्सपेक्ट्सहरूमा खै के हो यार एउटा चाहिँ पढ्नु पर्दैन होला यार
यस्तो आइपी क्वेसन आउँदैन भोलि ओएसएमबाट पनि क्वेसन आउँदैन भोलि दुवै क्वेसन आउँदैन किन भन्दाखेरि यहाँबाट 8 मार्क्सको आउने हो इन्टरनेट कि एक्सटेन्डेड पनि आउन सक्छ क्या यहाँबाट 8 मार्क्सको क्वेसन आउने हो कि 8 मार्क्सको क्वेसन आउने हो त्यो यिनीहरू आउँदैन कि यहाँबाट अँ 8 मार्क्सको त्यो नि आउन सक्छ है त्यसो भए त्यो मोड्स अफ डेटा कम्युनिकेसन नै आउन सक्छ है त्यो मात्रै आउँछ कि यहाँबाट यति म पठाएँ नि अघि नै त्यति मात्रै आउँछ त्योभन्दा अरू आउँदै आउँदैन क्वेसन त्यो 8 मार्क्सको दुइटा सोध्ने होइन दुइटा सोध्ने एउटा 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 कोडिङ एउटा यही यहाँबाट यो कि त्यो डेटा कम्युनिकेसन सोध्छ कि यो सोध्छ कि त्यो डिफरेन्स सोध्छ कि बिट्विन डिफरेन्स बिट्विन इन्टरनेट सोध्न सक्छ त्यो सोध्दैन होला यार त्यो बसको सोध्छ हो यसपालि बस स्टारको छ क्लाइन्ट हो त्यो सर्भर बसको सोध्छ पियरहरू छ हो त्यो सोध्छ के यो आइपीको कुरा सोध्दै हुँदैन ढुक्क बसे हुन्छ यतिकै पढिरहँ हामीले सोध्दैन यो ढुक्क भयो हुन्छ ओएसएमबाट नै सोध्दैन भोलि ओएसआई नि सोध्दैन त्यो ढुक्क हो त्यो त ढुक्क सोध्दैन के त्यो ढुक्क भनेको सोध्दैन लास्टै गाह्रो कुरा हो कि यो भनेको यो गाह्रोमा आउँछ के गाह्रो हुन्छ त्यो बरु जिआईमा सोध्दा जिआईमा सोध्छ कि अलिक सोध्दैन कि यस्तो कुराहरू सिधै अब अर्कोमा गयो हुन्छ यसको भने सर्फेस लेभल हेर्दै जाने हो कि अँ, कपर अप्टिकल फाइबर युज हुन्छ डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ के युज हुन्छ अरे पिटी के युज हुन्छ अरे दार्जिलिङ लेयरमा फेरि भन्छ कपर कपर अप्टिकल फाइबर अप्टिकल फाइबर्स और एयर टु लिङ्क डेटा टु नेक्स्ट स्टेसन भनेर जुन मिडियममा नि लाइक एउटा मिडियमबाट त्यो अर्को मिडियममा कसरी युज हुन्छ भने डाटा जान्छ भने embedded in NIC card as a software data link here. पढ्दैछु Network अहिले चाहिँ म packet स्किप भन्दा पनि त्यही त एउटा थाहा भएपछि छोडौँ पुग्छ यतिकै अन्त सर्भिस लेभल हेर्दै गयो हुन्छ यार छोडौँ अब छोडेन अरे अब जाम वेबमा जाम यार डिबिएमएस तिर जाम यार गान लाग्ने अवस्था त डिभेन्स डिबिएमएस अघि त पढिनुहोस् डिभेन्स अघि पढिनुहोस् अघि मैले यो कम्युनिकेसन हेरेँ कि त्यो त हेर्नुहोस् अघि त यो मात्रै पढिरहस् अरू के पढे हेर्नुहोस् ल्यान्डम्यान 1 पढेँ अनि ओएसआई रिफरेन्स मोडल पढेछु अनि अनि त्यसपछि त्यो टोपोलोजी पढेको बस त्यही बेला अनि त्यति पढाए हो अरू केही पढाएन म त उसमा पुगिसकेँ वेबमा पुगिसकेँ सर्फर सर्फर गर्दैछु वेब पुगेर अब वेब छ प्रोग्रामिङ छ अनि ओपीहरू छ सफ्टवेयर प्रोसेस छ सुरुमा अरू यो भ्याइदिन्छु यार म यो इम्पोर्टेन्ट मात्रै भ्याएको सुरुमा निंदा लाहा यार गाँड फट्यो यार अरू निंदा क्वेसन लाएर आउने होइन यार यहाँबाट लास्ट निंदा लाएर यार उयो बरु अब यस्तो गरौँ है म भन्छु कि अनि ल अब यो भ्याम के ल रोका हो ल ल राख्दिएँ यार अहिले यो यति यति भएपछि पुग्छ हामीलाई थ्योरीमा अब यो होइन म पठाउँदैछु तिमीहरू रोका यो भ्याइदिउँ अनि यो भ्याइदिउँ के ल दो ल यति भ्याइदिएपछि पुग्ला कि अब म त बरु एआईबाट पढिदिन्छु या झ्याउला बुकबाट पढ्न यो सर्ट नोट्स पनि एआईबाट पढिदिन्छु सुरुमा चाहिँ यो सर्भर साइड रेन्डरिङ हेर्छु पर्ला मिट हानेर पढौँ है फेरि त्यो डिस्टर्ब होला कोडिङ हेरिस कोडिङहरू हेरिस म त यहाँ छु अहिले
पर्छ अब आउनु पर्दैन सोर्स कोड इज नट भिजिबल हजुर तब खतरा आछ नि source code not visible user because it's server side output is an HTML page so it is visible to user होइन हजुर के मात्रै बाँकी छ अरे के मात्रै बाँकी छ अरे ए मेरो धेरै छ एमसिक्यू मिल्ला कि नै यार थ्योरी त मिल्छ होला त्यसरी पनि होइन थ्योरी त लेख्न सकिन्छ एमसिक्यूले बिगार्छ के भन्यो आउँछ यार त्यही कति आयो कम्प्युटरमा यो अहिले मेरो 34 आएको सायद के अनि भाइ एउटै मार्क्स छ तपाईँको मेरो त केमिस्ट्री पनि बिग्रियो यार मेरो त केमिस्ट्री पनि बिग्रियो यार मेरो क्या धेरै बिग्रेछ यार मैले उनी गरेँ होइन त्यो सुरुकै सुरुको 10 मार्क्सै गरेँ होइन मैले बिर्सिस् भने होइन त्यो त बिग्रेछ गरेको पनि माथिपट्टिको छ नि त्यो त्योभन्दा माथिको भोलिमेट्री पनि बिगारिसकेँ मैले सबैकै म त सरल भनिदिन्छु है Web browser executes server client-side scripting. It is used when browser have all the code. Source code is used to transfer from web server to the computer to the overlay and run right. Source code source. Each server output is an HTML page. Source code is visible. Requires server interaction. Doesn't require server interaction. PSP yo. Let's see. PHP and Ruby, Code Fusion, Python, HTML, CSS, JavaScript could effectively customize a web page and provide dynamic websites. Can reduce the load to the server. It provides more secure data. It doesn't provide यो भयो अब basic concept of encapsulation. Right, sort on class and inheritance. टपिकको होइन वेब टेक्नोलोजीको go to input and 3 number and smallest भनेको छ फंक्सन ल यो हेर्नुपर्छ हामीले ओके हैन स्कुलमा युज हुने QTP टेबल connector coaxial is B and C. TCP is I don't know that's C. बरु यो जाभास्क्रिप्ट कोड लेख भन्दै आयो भने हामीले HTML गर्न पर्छ क्वेशन मार्क HTML बडी स्क्रिप्ट टाइप भनेको text/javascript
यो टाइप भनेको पछि यो टाइप भनेको टेक्स्टमा सबस्क्रिप्ट कार्य भनेको यो भावी भनेको यो if argument dot right body as in script type भनेको text slash javascript var is भनेको body HTML body अनि पछि यिनीहरू गर्न थाल्ने रहेछ var भनेको यस्तो पछि यता हेर मैले के छ के यो हेरौँ है त प्रम्प्टबाट गरेको छ लेट m1 भनेको parse float prompt enter the first number m2 भनेको parse float prompt enter second number m3 भनेको यो if input are valid if nan is nan 1 is nan 2 is nan 3 consider log please interval let smallest if if is less than you and then less than you and then this minor so अब म यो कोडिङहरू गर्छु है त तिमीलाई हेर्न हेर है त म कोडिङहरू गर्छु यो HTML-हरुको स्क्रिन सेयर गरेर गरिदिन्छु ल हैन मलाई हेर आनन्दले मेरो साउन्ड आएको रहेछ कहीँबाट पनि हेलो व्हाट द फक के भएन हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा हामी भयो मेरो माइक्रोफोन हेलो गाइज आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा फेरि चाहिँ वी विल कोड गरिन्छ आज यसमा सर्ट लगाएर एकचोटि म यो HTML को सबै कोड भ्याइदिन्छु यदि गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन होला HTML CSS को भ्याइदिउँ JS को कोडहरू सबै भ्याइदिउँ है ल सुरुमा यहाँपट्टि जाउँ सुरुमा यो फोल्डर खोल्न पर्छ हामीले यसलाई खोल्न खासै गाह्रो त हुँदैन तर पनि देखाइहाल्छु म ल डन्ट सेभ गरौँ भने चट्टा लाएर होइन सुरुमा चाहिँ एसएस रस गरौँ एउटा बनाऊँ होइन एउटा पेज बनाउँ सुरुमा चाहिँ सुरुमा अडिगन गरौँ डट सुन्न भाइ यो HTML को गर्न लागिरह यता यहाँ हेर्नु मेरो एकचोटि ओपिपी को 1 शट 1 आवर को छ यार व्हाट द फक ओके ब्रो नाइस के भन्छ रे अब चाहिँ म झुकिरहेको धेरै कुरामा तर यति हेर मैले लेट num1 भनेको पार्स इन्ट हैन लेट num1 भनेको यसमा के गर्नुपर्छ अरे पार्स इन्ट गर्नुपर्छ प्रम्प्ट गर्न पर्यो अनि इन्टर गर्न पर्यो हैन इन्टर होला नि बल्ल के हो यार यसमा पार्सिङ हुन यसमा इन्ट गर्न परेन आको कुरालाई यसमा यहाँ हुनु पर्छ नि हैन र पार्स इन्ट सम्झे ए हामीले यो बिगारेछ यार स्ट्रिङ बिगारेछ पार्सको यार प्रेस रे यार पार्स इन्ट प्रम्प्ट अनि यो भयो गान लाग्यो साथी मेरो त पुपु लाग्यो मेरो लागेन के साथी ढुक्क छ न यार
निन्द्रा लाग्यो मलाई ए What is DMS भन्ने थाहा छैन के हो भाइ what is DMS database management system that is used to manage data. त्यही भन्दै हुन्छ yes manage store edit data in a system systematic way. uh, If language which is if to num1 is greater than equals to dropping उयो यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ सिम्बल मलाई भनिदिइहाल्न यार यस्तो कि यस्तो हो यस्तो हो सिम्बल के ग्रेटर देन हो? इक्वल्स टु कि यस्तो हो greater हो त्यस्तो हो त्यो इक्वल्स टु num2 and num1 is greater than equals to num3 भयो तर भने रिड गर्न त मजा आउँछ होला यार भयो भने ग्रेटेस्ट के हुन्छ मै फोन आएर हेलो भन के ए थाहा पायो भने म त यहाँ कोड हालेर हो भाइ ए ए हेरी यस्तो हुन्छ कोड भनेको है तर थाहा किन है यो कोड हुन्छ यस्तो ए ढुक्क बस मलाई समाउँछ ढुक्क बस ए टु जेड बी टु सी सबै जे टु ए सबै अब त यस्तोमा म त्यस्तै हेरिरहेको छु सुन त चाहिँ चुप्प लाएर के भन्दाखेरि चाहिँ त चाहिँ त्यो के यो ओपिपी भन्ने छ नि यो के हो यो महाभारत ओपी भन्ने ओपी पढ अनि यो सफ्टवेयर प्रोसेस पढ है राम्रोसँग आउँछ भने भयो त आएन ल भनेपछि म पढ्न छोडिदिएँ है के गर्ने यार अस्ति भार ग्रेटेस्ट होला नि मैले चाड बिदामा अहिले पढिरहेको कि ढुक्क हो कि लेट हो कि भार हो भार होला यार यता चाहिँ लेट लेख्न नि पाउँछ यार त्यो नि हो म फेरि अर्को कलमा छु कि गर्लफ्रेन्डसँग कलमा छु गर्लफ्रेन्डसँग पत्ता नदिन्छ यार हजुर डाटा डिडिएल भनेको डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज इज अ ल्याङ्ग्वेज टु डिफाइन ग्रेटेस्ट भनेको नमान हुनुभयो अब चेन्ज द स्ट्रक्चर अफ डेटाबेस के र create store modify create the data in a database data के भन्छ they are mainly used by SQL create database table को मान्छे ए त भन्यो रिसँग पढास भनेको is to modify alternate is to modify existing structure drop ratio is to delete the entire table of database from बिचारा is to remove all records creeping the structure के गरिस data manipulation language is the type of language used to manipulate and change the structure of the database ओ त म्युट गर्छ उ सब ओके के भनिस् तैले जे कम्प्युटर पढिरहेको घरमा बसेर ठिक छ यिनी कम्प्युटर पढेकै हो हेर्दै मिलेन हेर्दा ग्रेटेस्ट अमङ 3 and the greatest among 3 सुन त वे यदि हामीलाई यो इक्वाइजहरु कस्तो इक्वाइज सिकाइदियो यार
रोके रोके मलाई सिका भन्छ म उसलाई सिकाएर आएँ है हो यहाँ हेर्दा ढुक्क हो यता हेर ल ढुक्क हेर राम्रोसँग हेर्नु खोज्दै हो कहाँ गयो कहाँ बस्यो भने म यता हेर त सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा म त टोड्का भन्छु त्यो घोक्दियो हेर टोड्का थाहा मलाई एउटा घोक्दिने हो है सुरुमा उयो टेबल घोक्दिइहाल के भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यतापट्टि टिचरको हामीले एउटा आइडी मानिदिउँ है त्यो पछि टिचरको नाम मानिदिउँ नाम भन्नु पर्दैन यस केटा हो 1 सपरेट घण्टा सुत्छौँ अँ अनि उठेर गरौँ कि के हो नरम होला यार लाग्यो के यार टिचर आइडी सबै अनि त्यसपछि म यतापट्टि के भनिदिउँ म एउटा एड्रेस भनिदिउँ यसलाई कति बजेबाट पढ्न लाग्यो त्यही म त कलमा आएपछि पढ्न लाग्यो तिमीहरूसँग म त 1 बजेबाट पढ्छु भने थिएँ अनि 3टा सी प्रोग्राम हेरेँ अनि निन्द लाएर सुतिएँ अनि 5 बजे उठेँ अनि भात घिच्दा अनि 8-9 बज्यो अनि कलमा आएर पढेँ सबै कलमा पढेको होला सिएम खै के गरे सब्जेक्ट एउटा म्याथ मानिदिउँ फिजिक्स मानिदिउँ कम्प्युटर मानिदिउँ है एड्रेस चाहिँ पर्दैन सुरुमा चाहिँ यहाँ मात्रै कुनै एउटा की लिने कि सुरुमा चाहिँ ल मानव म टिचर आइडी लिदिएँ मानव है यहाँबाट मैले टिचर आइडी लिदिएँ चट्ट मुनि टिचर आइडी ठ्याक्कै मुनि आउँछ अब टिआइडी कपी हानिदिने यसरी टिआइडी 1 2 3 छ योसँग यसको नाम हालिदिउँ अब चाहिँ नेम हालिदिउँ टिचरको नाम हालिदिने यहाँ चाहिँ के हुन्छ राम हरि हालिदिउँ शिव माउसै खस्यो यार तर यार म नि बिर्सेँ जस्तो लाग्यो यार अब आएर त के थियो यार खै यार म घोक्या हो यस्तो गर्नुपर्छ कि एउटा टेबल बनाउने होइन यहाँबाट कुनै एउटा फोरेन की लिने यो सेम की मुनिपट्टि हालिदिने अनि यहाँ डिफाइन गरिदिने एउटा कुनै अनि यहाँपट्टि मानव म टिचर आइडीमा म यतापट्टि सब्जेक्ट मानिदिएँ यतापट्टि मानव होइन यसले चाहिँ यस्तो गरौँ बरु यसो मिल्छ नि होइन यहाँमा नेम मान्छ ल अब चाहिँ मिल्छ ल अब चाहिँ मिल्छ रोक यहाँमा नेम मानिदिएँ यहाँ चाहिँ 1 2 3 यहाँ रामहरि सीता भनिदिउँ रामहरि सीता भनिदिउँ है त्यसपछि फेरि यही 1 2 3 चाहिँ के पढाउँछ रामले अब यसरी हेर्न मिल्छ कि रामले के पढाउँछ रामले पढाउँछ हामीलाई म्याथ त्यसलाई कम्प्युटर फिजिक्स होइन अब हेरे टिचरको लागि हामीले यहाँ पछि नाम लेखिदिउँ यहाँपट्टि यसले के पढाउँछ भनिदिउँ है त अब यो बाँकी छ नि एउटा डिफाइन गर्नको लागि अब यहाँ चाहिँ हामीले सब्जेक्ट आइडी मानिदिउँ कि अब सब्जेक्ट आइडी मानिदिए यसलाई चाहिँ अब हामीले 0 1 0 0 3 मान्दिनँ अनि यतापट्टि के सब्जेक्ट के छ म्याथ कम्प्युटर यहाँ प्याटर्न हेरे यहाँ हेरे यसो हेरे यो चाहिँ 3NF हो के हुन चाहिँ यहाँपट्टि के भयो यो फर्स्ट टेबल छ होइन फर्स्ट टेबलमा टिचर आइडी दिएको छ अनि नाम दिएको छ मैले 1 भन्नेमा आर हालिदिएँ 2 भन्नेमा 3 यस हालिदिएँ यो रामहरि सीता हालिदिएँ मैले अब फेरि मैले माथिपट्टि यहाँ जे छ नि यो त्यही मुनिपट्टि हालिदिएँ कि मैले यो सेम कुरोलाई यसरी यो लिङ्क भयो नि त अब यो टेबल बिचमा एउटा लिङ्क क्रिएट गरेर नि त्यसले हो कि नै यसले लिङ्क क्रिएट गर्यो नि यो बिचमा हेर्न खाते यही आउँछ भोलि एक्जाममा यो लिङ्क क्रिएट गरेछ नि यो बिचको टेबल बिचको यो भनेको चाहिँ त्यो 2NF हो कि यहाँसम्म चाहिँ यहाँसम्म 2NF हो कि तेरो यो चाहिँ 1M माथिको चाहिँ 1NF भयो तेरो सरी यार यो तेरो 2NF हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ 1 2 3 1 1 3 के गर्ने बरु म यस्तो गर्छु फोटो खिचेर पठाउँछु र बुकबाट ए झ्याउला आफै पढे यसले कहाँबाट पायो होला यसले यो कहाँबाट भेटाएछ ओपी इज द पुप त्यो राम्रै भेट्टायो केटोले यार यही आउँछ हो यार यतिबाटै पुग्छ होला यार ठिकै भेटायो
वाट इज प्राइमेरी की हेर्छु के हो वाट इज प्राइमेरी की प्राइमेरी की भनेको चाहिँ के द्याट युनिकली आइडेन्टिफाइज त होइन यार खै के हो एउटा टेबलमा त्यो कीले चाहिँ अरू अरू डाटाहरू गएर भनिदिन्छ कि अब के खै यार ठ्याक्क थाहा छैन यार वाट इज द प्राइमेरी की इज अ कलम or set of column in database that uniquely identify each row ओ यस्तो त बिर्सिन्छु यार इक्जाममा रुकै म लेख्छु द प्राइमेरी की इज अ कलम or set of column in a database which uniquely identifies each row but you guys were not talking. We're talking about your discovery about this thing. Very nice discovery. Nice discovery. This thing is very good. what is foreign key way Foreign के भनेको चाहिँ that uniquely identifies होइन यस्तो के that sets relationship between two के हो कि यस्तो a primary म टाइप गर्छु कि a primary key that sets relationship between two tables is called two or more right two or more tables uniquely is called foreign key यही हो क्या यहाँ यदि हेर्न म यही भन्न खोजेँ मलाई यो टिआइडी भन्ने छ नि यो टेबलमा चाहिँ यो टिआइडी भन्ने तेरो प्राइमेरी की हो हेर है अनि हेर्दै हेर खाँदै हेर्दै हेर होइन टिआइडी सुन्नु म त कुरा भन्छु है यहाँ हेर्न उसो हेर्न 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 मी भनेको नि सोध्छ यार मी भनेको त्यहाँनिर पु हो के थाहा छ यो तँ पढ्यो अनि अर्को थाहा छ है साइन आई इक्वल्स टु साइन आई भनेको आई प्लस 90 भनेको आर हो के घोक्नु यसै घोक्ने हो कि घोकेसी म्यु इक्वल्स टु साइन टु थिटा बाई साइन आई प्लस आर 90 त्यस्तै अनि साइन त्यस्तो म थाहा यार ओके म ढुक्क थाहा यार त्यस्तो साइन थिटा पु बाई कस थिटा भनेको बाई साइन आर लेख अघि त्यही त अब कस पु थिटा हुन्छ त्यो भनेको ट्यान पु थिटा हो क्या उसलाई कस थिटा होइन हो ब्रो साइन आर हो अनि यही गर्ने हो कि यही गर्ने हो अब यहाँ सक्यो नि साइन 90 माइनस थिटा भनेको कस थिटा बल्ल आउँछ अनि त्यहाँ पहिला साइन आई बाई साइन आर हुन्छ साइन 90 माइनस यहाँ कस हाल्यो यार यार ठिक भनेछ यार यहाँ चाहिँ साइन आर हुन्छ यार के लेखा साइन अनि यहाँ चाहिँ तेरो साइन थिटा पु बाई कस थिटा पु होइन ठिक हो सिंहले के बुझेन यो ढुक्क बुझेन यो के भनेर आयो यसको नाम के अरे यो लको नाम यो लको नाम के हो यो म कन्ट फिगर यहाँ कन्ट फिगर म कन्ट यस्तो हुन्छ होइन अनि यसरी गएको हुन्छ यो चाहिँ अनपोलाइज हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो त्यो फाटेको त हामी भन्दैन यो फाटेको गर्न भन्दैछु भन्दैन अब यो काँडा भएको याद छ यसरी पढेको थियो होइन नर्मल तान्नुपर्छ यसरी अनि यो चाहिँ हाम्रो यसरी खै यस्तो बाङ्गिटिङ हुन्छ अलिकति अनि यो चाहिँ अनपोलाइज हो यो नर्मल तानियो बिचबाट लामो नर्मल यो चाहिँ पोलराइज हो त्यो सही हो ल पोलराइज ढुक्क हो ढुक्क हो हेर ल भनिरहेको केटाले उयो ल भनेको केमिस्ट्रीको ल हो पागल त्यो जे मुखमा जे आयो त्यही भनिदियो या भर्खरै कसम भने यार मुखमा जे आयो त्यही भनिदियो Thermodynamics यार हिजो त यार प्राइमेरी की what is a mark foreign key
यो हेर हो or a foreign key is a rule which कि is a derived from primary key which establish a relationship between ठीक हो nice हो good boy foreign हार्ड key is a column or set a column in a database table that links primary key in other table, creating relation between them. वे तर यार यो गाह्रो छ यार कोडिङ यार यो जेएसको यार नोट बिना त कसम यार HTML बडी अनि स्क्रिप्ट लेख्नु पर्दो रहेछ अनि स्क्रिप्ट टाइप लेख्नु पर्छ टेक्स्ट मलाई आफै गर्न आउँथ्यो पहिला पहिला यार मैले त्यो ऊ बनाएको थिएँ कि यो युज गरेर के अरे त्यो रक पेपर सिजर बनाएको थिएँ कि मैले यो जाभास्क्रिप्टबाट बिर्सेको मैले सबै यार छ्या कन्टिन्युअस के अब यस्तो हेलो के बिर्सिसक्यो म त्यहाँ यो चाहिँ के गर्ने हो अरे यो भयो होइन यो इफ लुप भ्याइयो अब इफ लुप भ्याइएपछि के गर्नुपर्छ अब ग्रेडेस पनि आयो अब अलआउट गरिदिए पाइन्छ होला सिधै है अलआउट गरेपछि अलआउट के गरिदिने console.log use गरे भइहाल्छ अलआउट गरिदिए पाइन्छ नि ढुक्क अनि कन्ट्रोल अलआउट गरिदिउँला document.write लेख्न नि पायो console.log गर्न नि पायो उयो मिल्यो भने यसो चेक गरिदिनु त let num bar greatest if num var greatest var var greatest var greatest var यस्तो होइन यो greatest होइन var greatest होइन if के गर्नु खोज्यो न ग्रेटेस्ट नम्बर खोज्न इफ नम्बर ग्रेटेस्ट लग ग्रेटेस्ट के गरेर इफ नम त्यो कन्सोल डट ल ग्रेटेस्ट नम्बर नम वान इफ त्यो हुने त लफडा हुन्छ के अरे जे गरे नि भयो यार मिल्यो होला यार एआईलाई पठाउने अब चेक गर्न लगाउने एआईलाई खाँचै काम त्यही त हो नि एआई भने त के हो एआई चेक दिस इस्यु फाउन्ड इस्यु भन्छ मलाई खाँदै इस्यु के भेटेछ अझै के भने अहिले इस्यु ल इनकम्प्लिट एचटिएमआई स्ट्रक्चर हामी त्यो हेरौँ न बरु यार के अर्क साम्पाङको हेरौँ त ल फेसबुकमा आएर भइहाल्छ तिरो सर्च हान त अर्क साम्पाङ हो त्यो फर्स्ट कहाँ पुगिस् के त्यो होइन कि त्योवाला होइन कि के गयो पहाडी यो वाला होइन कि त्यो कन्ट्रोभर्सी वाला हो कि जान अर्को सामु हो तल तल जाँदा लास्टको त्यहाँ रेभोल्युसन भन्ने वाला हो त्यहाँ हो त्यो त्यही हो कि ए महाकाशन त्यो अघिको के कहाँ ग्रुप भित्र छिरे ऊ त्यो त्यो हो त्यो यस त्यो हो के भने झन् गाडी बारेनलाई गाडी ल्यायो होला पक्कै नि उचाल्यो उचाल्यो होइन घन्टीले पढ्न केन्द्र लाग्यो बस्ती माटो बचायो खासमा हो यो चाहिँ के सी ट्रान्सलेसन जाँदा त एक्चुअली त्यहाँ खाँदा Did you pick up the soil, save the instrument, this was about to chase by the bell? Actually, आवाज यो आउँदो स्थानीय चुनावमा देशैभरिका पालिकामा संस्कृतिलाई जिताइदिनुहोस् देशैभरि श्रमदान लहर चाहिन्छ 10 गुणा धेरै विकास गर्नेछौँ अरे ए आउने के चुनावमा स्थानीय चुनावमा जो कि मेयर त्यस्तो नि हुन्छ खै त ल त के लेख्या ट्राइङ इज बेस्ट यसको नाम यो पो हो गिउ थिए भन्ने छ नाम योभन्दा बरु यस्तै हेर्न हुन्छ लोक न यस्तै रहनु हुँदैन यस्तै हेर्ने हो कि बेसी बालेनको ट्विटर नि ह सक्रो ट्रेनिङ बालेन ट्रेनिङमा आयो किन आज हेरौँ ल
त्यस्तो हट गर्ल्स भन्न सक्दैन के हुन्छ भयो पसेर त्यस्तो कुरा है Wait, Nepal's Balinsa government faced backlash with government for imposing वा Indian-linked ए ए ट्रेड बढ्यो स्टेबिलिटी ह्याकिङ के आउँछ बालीले मैले त्यो बनाइदिएको छ नि त 100 रुपियाँ भन्दा धेरैको सामान ल्यायो भने बोर्डर बाहिरबाट ट्याक्स लाग्ने राम्रै हो तर मान्छेहरू ओल्डेस्ट कन्ट्री साउथ एसिया ग्रक खै यार हाम्रो त ग्रक रियल ट्रेनिङ उयो हो कि ट्रेनिङ हुने भनेको तर आज किन ट्रेनिङमा आयो इजरायल त बेरोजगार हो यार के इजोसँग क्या भन्ने पावर छ नि कति सानो कति धेरै पावर छ योसँग यार पुरा देशसँग इन्फ्लुएन्स छ यो माथि जात के लेखा इजरायल वान्ट्स युएस भने त told the US any return to our mosque it don't depart they don't think के खानु इजरायललाई न्युक हान्दै हुन्थ्यो नि बरु युएसले सकियो त्यही बाँकी छ So, कति is it टमाटर concretely not really? It's about well, good how so Israel has nuclear arm and faces no pressure yet. Iran, one of the humanity's oldest civilization, is blocked now. ए Oh shit! Oh, यस्तो साथी हेर यस्तो दुनियाँमा यस्तो भएर है चाइना एन्ड रसिया के भनेर भालुखरी नर्मलाइजेसन पुरीलाई त्यही हो जिन्दगी हाउ टु डु नर्मलाइजेसन नर्मलाइजेसन नआएर त्यो अरमा आउँछ होला यार अरूमा म हेर्छु आउँछ नि हेरिदिन्छु रुख अब त थाहा हुँदैन अरूमा के आउँछ भने त तथापि सडा हामीले यो पढ्यो होइन यो नि पढ्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ पढ्यो यार इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो नि भनेको माथि होइन डिफरेन्स बिट्विन डिडिएल एन्ड डिएमएल त्यो सोध्छ कि जे नै आउँछ यहाँमध्ये अब आइदर जावेसको कोड यो मैले यो गरेँ होइन अब यो मिलिसक्यो यो पनि अब चिट लानु पनि सहिलो यसको यार माथ जाँदा एकचोटि माथ जाँदा अझै माथि 2NF 3NF एक्जाम्पल भन्ने सोध्छ है त्यसो भए मैले लास्ट टाइममा हेर्छु यार पहिला यो ओपीहरू गर्नु पर्यो यार जेएस पनि भयो मलाई जेएस आउँछ होइन अब यति गरेपछि फङ्सन कसरी गर्ने हो ए फङ्सन गराउन आइज एउटा गरिसकेँ म गर्छु हेर्दैन चेक गर्दा पढेर म भन्छु चेक गर्दैन अब के बाली भयो त्यसपछि ओके अब हाम्रो यो भएन उयो सुन त कता हान्ने हो स्क्रिप्ट भित्र हान्ने हो बडी भित्र स्क्रिप्ट हान्ने होइन यसरी हान्ने होइन फङ्सन रे जाभास्क्रिप्टको फङ्सन भने द्याट चेक्स इफ अ नम्बर इज इभन ओर अड भनेको छ होइन ल ठिक छ म एउटा फङ्सन क्रिएट गरिदिन्छु म फङ्सन क्रिएट गरिदिउँ ओपी भन्ने यतापट्टि नम्बर 1 सेन्ड गरिदिउँ होइन फङ्सनमा उयो फङ्सन भनेपछि हामीले के त्यो सेन्ड गर्न पर्छ छैन है यतिकै पनि राखिदियो भइदिएर नि यहाँपट्टि सक्नु गरिदिए मैले पठाइदिएँ पठाऊ हेड HTML हेड टाइटल हेलो बडी स्क्रिप्ट प्रम्प्ट 1 2 3 4 साथी उसको पठाउनु उसको ल तर यो लाइन इनलाइन मेथड हो इनलाइन मेथड ठिकै हो होइन फङ्सन सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसरी बनायो हजुर हजुर 4 बजे उठ्यो भने भ्याइन्छ होला भ्याइन्छ हाम्रो त म 4 बजे उठेर गर्छु यार निन्दा लाएर मलाई अन्त पागल भन्छ बिहान उठेर पढ्न थाल्यो भने पागल हुन्छ कि पढ्न थाल्यो बिहान उठेर बिहान पागल हुन्छ यति पढ्न यति पढ्छ भ्याइन्छ कि यो टाइमर हेर्दा यति पढ्छ भ्याइन्छ कि 3 घन्टा त हो नि यार 3 घन्टा पढ्ने
म यहाँ अहिले पागल हुन लागिसक्यो कि अझै 3 घन्टा पढ्यो भने त भने पागल हुन्छु यार। ल सिम्पल हल्का ओपी इन्ट्रेन्स हेर्छु, जावास्क्रिप्ट हेर्छु अनि बिहान उठेर हेर्नु पर्यो यार। फङ्सन गरे यसरी पार्स इन्ट पार्स फ्लोट गऱ्यो भने यहाँ ठिकै छ होइन भार 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 गर्दै यहाँ चाहिँ भार गर्दै नै हुन्छ है ठिकै छ स्क्रिप्ट यो फर्महरू चाहिन्छ र यस्तो यस्तो भने म त छोडिदिन्छु होला यार म त यादै छैन केही पनि टाइप इनपुट यस्तो गर्दै गर्छ टाइप यार। बटन अन क्लिक तँ त आउँछ हो सिएसएस त्यस्तो कुराहरू त होइन र काम छैन यो गरेर टाइम वेस्ट मात्रै हो। अन क्लिक सिम्पल इन्ट्रेस्ट भ्यालु यति इनपुट टाइप फर्म बनाउने एउटा इनपुट टाइप बटन गरिदिने अन क्लिक सिम्पल इन्ट्रेस्ट फङ्सन हेर्नु पर्यो यार जावास्क्रिप्टको। यो के हो ए फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ 3 हो ए सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो फादर थोद डकुमेन्ट डट राइट द सिम्पल पिटिआर बाई इन्ट्रेस्ट 100 प्लस कति पनि बिर्सिसकेको थिएँ यार पिटिआर बाई 100 है त नि है पिटिआर बाई 100 होइन पिटिआर पिटिआर पठाइदियो मैले के पठाऊ बच्चा मेथड यही गरेर आयो भइहाल्छ नि होइन सम अफ यो एन्ड यो इज यो भनेर म आफै कोड गर्छु यस्तो कुराहरू ढुक्क मिलाइदिन्छु मैले यस्तो त फ्री स्टाइल यार खै एकचोटि देखाएको डकुमेन्ट डट राइटको वान्स ए अब यार के भन्छ अरे फङ्सन सङ्घ गरिदिउँ न एउटा कुरो अडी पनि गरिदिउँ न ओपी नै गरिदिउँ यसरी तर ओपी गर्न झ्याउ हुन्छ नि यार होइन तिमीहरूलाई निन्द्रा लागेन भने यार म त पागल भइसक्यो कि एकमा बी यहाँ इन्ट हाल्न पर्छ र यसरी कस्तो झ्याउ छ कि यो 20-15 मिनट न्याप लियो भने के हुन्छ केटा के हुन्न सही हुन्छ होला यार सही हुन्छ फ्रेस हुन्छ होला यार अब ओ तर यो युएफओ कति गरिरहेछ यार लाइभ स्ट्रिम चलिरहेछ यार युएफओ न्युज लाइभ युएफओ हियरिङ ट्रेनिङ के त्यो अहिले त्यो यो फाइल लिक भयो नि त्यो लिक भन्दा नि के हुँदा नि अब यो नासालाई त पहिलेबाट थाहा होला है यस्तो बारेमा नासालाई थाहा हुन्छ त्यही त युएफओ फाइल्स अरे के भन्छ अरे यतापट्टि हाम्रो के होला थियो पार इक्वल टु पार्स इन्ट हालिदिउँ प्रम्प्ट हालिदिउँ इन्टर यो नम्बर गरिदिउँ होइन यहाँ के बिग्रियो किन मिस्टेक भने यहाँ ए भार ए म त पागल रहेछु यार बल्ल हुन्छ ठिक छ object oriented programming and procedural oriented programming को difference between very important guys के रे OP र POP को difference between पप भनेको प्रोसिड्युरल के पप भनेको के हो त त्यही procedure oriented programming यो भनेको सिम्पल प्रोग्रामिङ हैन यो भनेको त्यो सिम्पल गर्ने वाला हैन सिम्पली होइन सिम्पली सेक्स त्यही हो relies on concept of object that contains data input program I equals to 0 I less than equals to 10 a I plus plus see if a mod I is equals to 0 C equals to C plus 1 म 15 मिनट पुगेर उठ्छु यार मैले गान लागिसक्यो यार एसडीआरसी नि हेर्न यार C equals to 0 feasibility study different type of requirement gathering equals to C plus 1 query analysis waterfall model
कति पढ्नु छ त्यो पनि है C equals to 2 What is AI? alert What document is dot big data way? big data भनेको चाहिँ त्यही त्यो हाम्रो नेटमा डाटाहरू सबै बिग डाटाहरू हो कि त्यही फेसबुकको लाइकहरू त्यही हो हामीले उ गरेको थियो कि यसमा पिच्दै थियो हामीले स्कुलमा यसको बारेमा त्यही अब फेसबुकको लाइकहरू भयो तेरो फेसबुकमा युट्युबमा हरेक सेकेन्ड कति डाटाहरू आइरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको बिग डाटा हो कि बेस्ट भन्यो कि इक्जाम्पल यो हेर उयो बेस्ट इक्जाम्पल हो एप्स्टिन फाइल बेस्ट इक्जाम्पल एप्स्टिन फाइल document dot write त्यो दाइले बिजनेस गयो त्यो दाइ के त्यो अघि हामी बोलेको विदेश गइसक्यो कि कहाँ भर्खर बिजनेस पागल होस् भिजा आयो कि नै ए छिटो आउँदैन नि आई मिन खै म सोधेँ होइन यार अब त खै कहिले सुरु हुन्छ यिनको पढाइ होइन यार भाइ भनेछन् यिनी इन्टरभ्यू दिए कि नै भन्ने कुरा कि भिजा इन्टरभ्यू भर्खर दिएन अस्ति भर्खर न्युज आएको कहाँ भर्खर भिजा आइसक्यो भिजा न्युज के न्युज आई मिन अफिसियली बाहिर त्यो एक्सेप्ट भयो अब इन्टरभ्यू दिनुपर्छ होला कि होला यसलाई ओपन गरिदिउँ न होइन ओपन विथ म त सुत्छु यार 15-20 मिनट उठ्छु यार त्यसपछि केटा हो कसो ओपन गर्ने हो यार यो इसक्यो तर हामीले हिजैबाट पढ्नु पर्ने के बुद्धि त चाकमै उयो कामै गरेन कि यो हेर्छ किन काम गरेन तर हाम्रो लास्टमा किन बुझ्यो यो किन काम गरेन चिक्नी किन काम गरेन खैदा अनि यो फङ्सनको हो मैले अडियो खोलेर रोक काम नगरे अब नि काम गरेन किन काम गरेन प्रम्प्टै मागे छैन पिआरओ प्रोमोट लेखेको छ कसै प्रोम मागे प्रोमोट लेखेपछि पिआरओएमपिटी होला नि यार पिआरओएमपिटी ओए त सिग्मा हो यार अझै पनि आएन त्यही फोन आयो हेलो गरे पिएचडी पढेन म त सुते है अब 10-20 मिनट भयो ल गुड नाइट ल म 10 मिनट सुतेर उठेँ यार लास्ट च्याप्टरको के पढ्न पर्छ मलाई अघि माथि पढाइसकेँ हेर त्यति पढ्ने हो के भनिस् है लेख्ने हो र आउँदैन त लेख्न आइदैन एउटा क्यालकुलेटरमा ठ्याक्कै चट्ट लाएर मैले एउटा म लेखिदिन्छु ढुक्क बस मलाई पठाउँदा के हुन्छ नोट पठाउँदा मलाई त्यसको म सुत्दिम भइरह हुन त मलाई पढेर भ्याएन फङ्सनको गरे कोड गर्न त अब भोलिसम्म बिर्सिने हो कि ढुक्क बस मलाई आउँछ सबै आउन त ढुक्क हेर अब हेर म के पढ्नु छ मलाई यो ओपिपी पढ्नु छ अनि सफ्टवेयर प्रोसेसिङ मोडल पढ्नु छ अनि इन्स्टेन्ट ट्रेड पढ्नु छ भ्याइन्छ अनि कोडिङ हेर्नु छ यार मेन त यस चाहिँ त्यही हो नि त
अनि उताबाट के पढ्ने भन् त सफ्टवेयर प्रोसेसबाट के पढ्ने अर्डर प्रोसेसरबाट अँ त्यो पढाएकोहरू अनि त्यो डाटा फ्लोहरू अँ त्यो त पढ्दैन होला उम्, किन त्यो अगाडिबाट आउँछ त त्यो के भन्छ पहिलो लेसनबाट यो हामीलाई भोलि गाह्रो क्वेसन आएर फर्महरू बना भने त बनाउँछ फर्महरू केमा जावामा अँ सजिलै छ त्यो जावाको त तर आउँछ भनेपछि ल मैले खासै याद गरेन है मान्नु अगाडिको पिएचपी हो कि पिएचपीको म त क्यालकुलेटर लेखेर आउनु लाग्यो त्यो पिएचपीको आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू त एउटा हो त्यो जोइन गर्ने कन्डिसन देखाउने होइन त्यही त लास्ट टाइम मैले क्याचमा लेखेर आएको थिएँ नि अब पिएचपी र जावा उमा आउँछ के भन्छ अरूमा आउँछ होइन त्यही आयो भने त्यो लेखिदिनु पुरा खत्तम हुन्छ अनि त्यही भएर फेरि ऊ झावा आयो भने त यसको झावा आउँछ हावा आयो भने त गयो हावा आयो भने त गयो बाबु मेरो अगाडिको त अरू त प्रोग्रामिङ आउनु अब त म सिकाइदिन्छु उयो साँच्चै हामीसँगै हुँदैन म्या उयो म बिर्सेँ यार उयो सेक भयो भने त बिचमा त्यो हुन्छ भोलि ए गयो उयो त्यसो भए त हाम्रो ए म सब भोलि हामीसँगै हुन्नौँ के बिर्सेको म त यस्तो भयो यस्तो भएर त पहाडी गएपछि क्या त्यसको पहाडले सिकाउँछ त्यसले मलाई सिकाउँछ अब उसले म सिकाउनु पर्यो नि त मुला एकजनाको त ग्याप होइन हुन्थ्यो कि दुईजना ग्याप छ त्यही त भने नि यार लास्ट फिजिक्समा 3 दिन बितायो दिँदाखेरि यति नराम्रो गर्थ्यो 4 दिन बितायो यसमा के होला क्याम्पचर सब मिलाइदिन्छ यार त खातिर सन्तोष नभन्दा मेरो बिरेसी त मिल्यो भन्ने कुरा नगर्दा एमसिक्यू तैँले पनि एउटै गरेको एमसिक्यू त ए यार तर धेरै कुरा पर्छ सायद अझ पनि feasibility भनेको study the study whether the system is feasible or not is an concept technical feasibility and operational feasibility legal and behavior भनेको छ अनि वेब टेक्नोलोजी सी प्रोग्रामिङ में के भाग हैन object oriented प्रोग्रामिङ यार तेरिका पहिल्यै पढ्न पर्ने कस्तो गुवा चाहिँ किन म पहिला पढ्दिन के यार मैले आज भर्खर पढ्न थालेँ अघिबाट मैले ऊ खाएँ के भन्छ केक खाएँ अनि बल्ल पढ्न थालेँ त मान्छे खतरा जस्तो रोक क्लासेस भनेको के भन्छ ल के व्हाट इज क्लासेस क्लासेस भनेको हुन्छ नि यो भनेको एट्रिब्युट जस्तै हो कि एट्रिब्युट जस्तै हो क्लासेस भनेको चाहिँ तेरो इन्स्टेन्ट सेट अफ इन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ the class is an abstract data type ADT which acts as a kind of blueprint for the object of the class A. Class defines the type of data appropriate for the class type attribute and also it sets of behavior the methods for the class type both data and a class is a collection of objects of similar type. Class भनेको धेरै collection of objects of similar types. For example, manager, peon, etc. of the class employee. क्लास भनेको ठिक छ ल अब बसहरू कारहरू चाहिँ सबै क्लास भेको भित्र पर्छ हैन यो भनेको चाहिँ तेरो क्लासेसहरू ठिक छ ओके class and its object once class is defined it exists all the time in the program in its learning whether object may be created or destroyed at any time okay what is encapsulation and data abstraction the warping of data and function into a single unit is encapsulation and the data is not accessible from outside of class only member function can access the data on the class the installation of data from direct access by the program is called data hiding तेरो यो इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ जसरी त अब उता गएछ हैन मानम त गएछ एटीएम ब्याङ्कमा छैन त एटीएम ब्याङ्कमा के हुन्छ त्यहाँ
हामीलाई त्यहाँ पैसा मागेको हुन्छ होइन, अनि कति पैसा निकाल्ने भनेर सोधेको हुन्छ, तर हामीलाई त्यो भित्र कति पैसा भनेको हुन्न नि। अस्ति सर्टिफिकेट बनाउनु थियो है सिकाएर थियो मेरो को गर्ने हो, माग्नुपर्छ कि कोही कोही जान्ने पर्ने हुन्थ्यो कि, कोही जान्ने पर्थ्यो हुन्थ्यो, खतरा हुन्थ्यो। जाने त्यही गर्दै हुन्थ्यो कमसेकम त्यो देखाइदियो नि त जाने गरेर नदेखाउनु पर्यो भने रोके त्यो पछि the warping of data and function into a single unit is called encapsulation. And the data is not accessible from outside of class. म राम्रोसँग हेर्छु यहाँ गुगलमा, what is encapsulation in OPP? Is a core that bundles data and methods into a single unit, typically a class, while restricting direct access to some components. It protects data integrity by using access modifiers, private public, to control how data is modified. Data hiding हुन्छ, control access हुन्छ, bundling हुन्छ। ठिक छ ल, ढुक्क त्यो पछि ओके ए ढुक्क होला। अब abstraction is representing, what is abstraction? It is representing a sensory feature of an object without including the background details or explanation. It focuses on the outside view of an object, separating its essential behavior from its implementation. Abstraction भनेको चाहिँ अनि सर्टेन मात्रै देखाउने भन्ने खोजेको रहेछ। ठिक छ ल, वाट इज त्यस्तो 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 त्यो भनेर के पनि थाहा मलाई राम्रोसँग। त गर्न आउँछ तँलाई आएर के भएर म त बिर्सेको कि तँ सँगै हुँदैन, म अब तँ आएर कामै होइन नि, मसँग भेट्नुपर्छ अब त। सम्झना म त आफ्नो अगाडि सिकाउँछु तेरो अगाडि सिकाउँछ तेरो अगाडि तेरो अगाडि सिकाउँदा के होइन म सिकाउन तर म सिकाएन कि अघि अस्ति म्याथकोमा त्यो एउटा क्वेसन है सोधेको त हो, त्यसले आउँदैन भने के अरे त्यही त इन्ट्रिगेसन भन्दैन पढ्ने के अरे यस्तो हो साथी भनेर। Programming that improve code organization and reuse inclusion binds data and more methods together into a class. Binds data is working inheritance allows child to acquire properties and method from a parent class. Encapsulation, inheritance, यो encapsulation and abstraction भन्ने खोजेको मैले। abstraction भनेको चाहिँ what an object does, simplify design by hiding complexity. How an object does it, secures data by bundling होइन, design level, implementation level. Abstraction भनेको चाहिँ hiding complexity. Focus on essential feature of an object, ignoring unnecessary complex or irrelevant data, allowing developers to focus on what object does rather than how it is implemented. होइन what the concept of classes leads to the concept in the process of deriving different classes from the main classes is called inheritance. Deriving different classes from main classes in terms of WP, for example, a class of animal divided into mammals, amphibians, etc. होइन ठिक छ ल। The class of vehicle is divided into car, trucks, अनि buses, motorcycle, etc. Principle in this sort of division is that each subclass shares common characteristic with the class. त्यही हो, अब बच्चा त्यो लिने के त्यो भिख माग्ने जस्तो हो कि त्यो प्यारेन्ट्ससँग हो कि टिचर्सहरू भिख माग्ने। ठिक छ ल। In addition to the characteristics share with other numbers, ठिक छ ल यो पनि। अब examples of inheritance, ओ यस्तो पढ्नुपर्छ यो, सिङ्गल इनहेरिटेन्स, मल्टिपल, हायरार्कियल। सिङ्गल इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ इफ वान ओर मोर क्लास डिराइभ फ्रम वान बेसबाट चाहिँ एक या एकभन्दा बढी डिराइभ भयो भने चाहिँ त्यसलाई सिङ्गल भनिन्छ। मल्टिपल भनेको चाहिँ दुईवटा बेसबाट एउटा डिराइभ हुने होइन। ठिक छ ल। इफ अ क्लास डिराइभ फ्रम वान
more than one base classes, then it is the multiple inheritance. अब hierarchy भनेको चाहिँ if a class is derived from base, if a class are derived from base class and again classes are derived from derived classes, then it बुझिन त मैले यो बुझा त मलाई यो हायरार्की बुझा त यो हायरार्कियल इनहेरिटेन्स भन्ने ओके ल यो भन् त ल हायरार्कियल भनिएको छ तेरोमा के छ मेरोमा त एबिसी हो त्यसपछि मुनि डी देखा के अरे तीनटा एउटामा आएको के अरे तिनटामा के भनिस् क्लास ए क्लास बी क्लास सी हुन्छ नि तिनीहरू उमा आएको क्लास डीमा आएको अनि फेरि के छ यार क्लास लाइभबाट लिएको बुक कतिको हो रोके मैले त हायरार्की मोडल चाहिँ हेरेको एकचोटि हायरार्कियल इनहेरिटेन्स multiple subclasses inherit from a single parent class रे ल यहाँ फेरि यहाँ एबिसी एउटा बनेको भनेर एबिसी भएर एउटा बनेको अनि फेरि यसमा मल्टिपल यसमा फरक के भयो त्यसो फेरि फरक छैन नि त बुक बनाउनलाई थाहा हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन फर्म भ्यालिडेसन क्लास ए भनेको यस्तो यस्तो यो भनेको यस्तो 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 बरु म यो यस्तै खाले फिगर बनाउनु पर्ला यार यो क्लास भनेको यो अनि यो ए गरिदिन्छु म त के भनिस् के भने त स्क्रिन चाहिँ गरेकै छैनस् रोके देखे हैन भिडियो एज रोके लोड भइरह भयो ल ठिकै हो ठिकै हो 3 घण्टा भयो गर्नु भएन गुरु अब त्यो यति हेरेर के गर्छस् पठ्ठै बरीलाई रोइदे ठिक हो मल्टिपल भनेको चाहिँ अ क्लास इनहेरिटेड प्रपर्टिज बिहेभियर फ्रम प्यारेन्ट क्लास एन्ड देन अनदर क्लास इनहेरिटेड फ्रम इट ए मल्टिपल भनेको चाहिँ त्यो डिराइभ भइरहन्छ कि बेस क्लासबाट माथि गइरहन्छ यसरी ए ढुक्क हो त्यो पनि बेस क्लास कम्बिनेसन अफ टु or more type of inheritance that may involve multiple यो भनेको चाहिँ हाइब्रिड हो having many forms allows different object to respond to the same message in different ways हैन ठिक छ यस्तो तिम्रो क्लास हो कि म यस्तो हो यो क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि तेरो एको आगे म जे बोले त्यही फिर्ता आइरह यस्तो हो तिम्रो क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो यसरी
क्लासभित्र तिम्रो अब्जेक्टहरू बसेको हुन्छ कि भनौँ तिम्रो एउटा क्लास छ होइन त्यो क्लास चाहिँ भेहिकल क्लास छ भने त्यहाँ अब्जेक्ट के हुन्छ त्यहाँ अब्जेक्ट एउटा कार हुन्छ होइन कार एउटा कार हुन्छ एउटा अर्को तिम्रो के हुन्छ अर्को तिम्रो एउटा बस होला अर्को प्लेन होला बेसिकली क्लास इज लाइक एट्रिब्युट के अब्जेक्टमा एन्टिटी छुट्टै सक्यो होइन अब्जेक्टमा एन्टिटी छुट्टै सक्यो होइन फेरि किन डिफ्रेन्सिएट हानेको यस्तो हो मानौँ न तिम्रो अब्जेक्ट भनेर एन्टिटी एउटा भन्न मिल्छ तर तिम्रो अब यस्तो हो कि त्योभन्दा अलि बढी गर्नको लागि सुट गर्नको लागि जसरी मानौँ न कस्तो भनौँ यस्तो भनौँ है त ल मानौँ तिम्रो एउटा अब्जेक्ट छ होइन अब्जेक्ट छ तिम्रो ह्युमन छ अब्जेक्ट ल अर्को अब्जेक्ट तिम्रो के छ अर्को तिम्रो गाईहरूलाई के भन्छ अरे काउहरू छ होइन अब्जेक्टहरूको ल यो दुइटा अब्जेक्ट बिचमा के रिलेसनसिप दुवै इन्भर्टिभेट्स होइन इन्भर्टिभेट्स एनिमलले इन्भर्टिभेट्स भन्नु मिल्छ नि त अब अझै छुट्याउन लागि के इन्भर्टिभेट्स पनि यिनीहरू होइन ए भर्टिभेट्स पो भने म के बोलेर यार अनि त्यो भनेको क्लास हो कि यो भनेको चाहिँ अब यो भनेको क्लास भयो कि अझै माथि गइदियो कि अब यसरी नै हाम्रो अब्जेक्ट भन्ने उसमा त्यहीभित्र अझै फङ्सन हुनु मिल्छ दिस क्यान हेभ मोर मेथड्सहरू मेथड भनेको फङ्सन्सहरू हो कि यो किन कम्प्लेक्स पारिदिएको खै यार आई डोन्ट नो अब यो चाहिँ बुझेँ होइन पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ बुझेँ अर्को चाहिँ हाम्रो ओपी भन्ने छ न्यू हो अनि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ पिओपी पप भनेको चाहिँ प्रोसिड्युरल त्यो पिओपी प्रोसिड्युरल भनेको चाहिँ तिम्रो ओल्ड भयो होइन प्रोसिड्युरल पिओपीको फुल फर्म के हो अरे पिओपी procedural oriented program procedural focuses on logic focuses data and objects top to down bottom up top down big problem to small step okay security less secure high security हुन्छ link traceability high visibility harder to model होइन पछि ओपी न्यू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो भनेको ओल्ड हो modified from structural programming it is a collection of function main emphasizes is to give data main emphasizes to give procedure a concept of object and class not concept of object and class concept of polymorphism not concept of polymorphism concept of operator overloading not concept of concept of inheritance त्यहाँ छैन complex types of program solve simple program bottom to up approach top to down bottom to up POP top to down सम्झिने है POP भनेको top to down रहेछ है उसको लागि चाहिँ अब bottom to up सम्झनुपर्छ OP को लागि चाहिँ ठिक छ OP ले चाहिँ डाटा दिन खोज्छ मेन इम्फेसाइज चाहिँ यसको डेटा रहेछ इम्फेसिस चाहिँ ठिक छ ल अब हामी पुग्यौँ सफ्टवेयर प्रोसेसमा होइन त्यति भइदिन्छ यो म फोन चार्जमा हाल्नु पऱ्यो है ल हजुर शिवमसँग छु क्या तेरो छैन डिस्कर्ड अन्त डिस्कर्डमा आइज ल आइज स्टार सी एसपिएम अहिले पछि गरे हुन्छ अब सी गरेर भने प्यानिक हुन्छ मैले एसपिएम भने पनि के थाहा कि मैले सरै एकछिन सरै हेर्छु मात्रै है पछि कोड गरौँला
सिस्टम स्टडी एसपिएम भन्ने टर्म चाहिँ कहाँ आएर यार एसपिएम भन्ने कहाँ लेखेर र सिस्टम सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल भन्ने त्यो भनेको त्यो कहाँ सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल भन्ने कहाँ लेखेर यो बुकमा चाहिँ वाटरफल मोडल हुनसक्छ रिक्वायरमेन्ट डिजाइन डेभलपमेन्ट टेस्टिङ डिप्लोइमेन्ट यो होइन के छ हेर्नु सिलेबसमा के छ सिलेबसमा चाहिँ यसको लागि एसपी सफ्टवेयर प्रोग्रामको कन्सेप्ट रहेछ अनि कन्सेप्ट अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस एसटिपी त्यसपछि कन्सेप्ट अफ एसटी लाइफ साइकलले सिस्टम भर्सेस यो अरे रिक्वायरमेन्ट अफ कलेक्सन मेथड कन्सेप्ट अफ सिस्टम डिजाइन यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट वाटरफल प्रोटोटाइप अनि एग्ली भन्ने उयो कति धेरै कुरा रहेछ यार वाटरफल प्रोटोटाइप मोडल भन्ने रहेछ एउटा अर्को चाहिँ एजिली मोडल नै रहेछ यार प्लान डिजाइन डेभलप टेस्ट डिप्लोय रिभ्यू PDDTDR के लेखेको छ यहाँ TDD TDR यहाँबाट यल छ होइन टीको मुनि यल छ पीडीको मुनि यहाँ चाहिँ यल छ यस्तो प्लान डिजाइन लन्च चाहिँ मुनिपट्टि डेभलप अनि टेस्ट अनि डिप्लोय अनि रिभ्यू आर भनेको रिभ्यू हो माथिपट्टि चाहिँ आर भनेको प्रोटोटाइपिङको चाहिँ मैले यहाँ स्टार्ट गर्ने रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ क्विक डिजाइन बिल्डिङ प्रोटोटाइप कस्टमर इभ्यालुएट प्रोटोटाइप डिफाइनिङ प्रोटोटाइप क्विक डिजाइन माथि छ फेरि इन्जिनियर प्रोडक्ट अनि स्टक कति गाह्रो हो यार यो सम्झिन यहाँ लेखिदिन्छु म भोलिसम्म रहन्छ कि थाहा स्टार्ट गर्नु पर्यो स्टार्ट गरेपछि रिक्वायरमेन्ट होइन त्यसपछि डिजाइन रहेछ त्यसपछि बिल्डिङ प्रोटोटाइप रहेछ प्रोटोटाइप अनि फेरि कस्टमर इभ्यालुएसन होइन त्यसपछि कस्टमर इभ्यालुएसन रहेछ इभ्यालुएसन त्यसपछि डिफाइनिङ प्रोटोटाइप रहेछ डिसएडभान्टेज अफ ओओपी यसमा के भन्न मिल्छ यार खै कम्प्लेक्स हुन्छ भन्न मिल्छ एउटा इट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर प्रोसेसिङ पावर अनि नट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड अब कोही अरूलाई होइन इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ त अब त्यही गरिदिनुपर्छ अब नट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्नुपर्छ अब कन्सेप्ट अफ इनहेरिटेन्स अनि पोलिमर्फिजम इज डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यही भन्नुपर्छ कि त्यसमा अब फिचर दियो उसलाई नाइ भनिदिने कि नो भनि ब्याड भनिदिने कि त्यही गर्नुपर्छ होला सोध्यो भने त्यस्तो सोध्दैन त्यस्तो कुरा सोध्दैन नेगेटिभ कुरा सोध्दैन रिफाइनिङ प्रोटोटाइप होइन त्यसपछि इन्जिनियर प्रोडक्ट गर्नु पर्यो यसरी इन्जिनियर प्रोडक्ट इएनजिआइएनइआर इन्जिनियर प्रोडक्ट होइन प्रोडक्ट अनि के स्टप गर्नु पर्यो एसटिओपी स्टप स्टार्ट गर्ने रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्ने डिजाइन गर्ने प्रोटोटाइप गर्ने कस्टमर इभ्यालुएसन गर्ने डिफाइनिङ प्रोटोटाइप गर्ने इन्जिनियर प्रोडक्ट गर्ने स्टप गरिदिने अझै निन्दा लाग्यो यार केटा यार मेरो ब्रेक सक्यो होइन ब्रेक सकेर आइस
ब्रो यार सी 1 आवरमा सकिन्छ होला नि सी पनि बिग्रियो भने त रुन पर्छ त्यही त सी बिग्रियो भने रुनै पर्छ यार रोकी रुनु पर्छ म त 2 बजेसम्म सुतेपछि पुग्छ होला होइन 2 बजे सुतेपछि कति हुन्छ पढाइ सुतेको हाम्रो मेरो त औकात त्यही छैन हौ 2 बजे सुत्ने भने त लाख दिन त ला यार यार म बरु 4 बजे उठेर हेर्छु होला यार जे सुत्दै सोयो सब अब के आफूले अहिले सुतेर बिहान उठेर हेर्नुपर्छ यार त्यही भएर इट इज कन्क्रिट एन्ड फिजिकल के भनेछु त अहिले होइन मैले पोप र हुँ? ओपीको डिफ्रेन्स हेरेको छु कि 2 घन्टा एक्जाम दिएर त्यो छिटो भइन्छ कि अब एकछिन अब स्टोर गरेपछि पुग्छ कि अब चाहिँ यो मैले अझै बुझेन यार यो तिमीले भनेको यो के भन्छ अरे what the fuck what the fuck यो यस पिएम भन्ने मैले त देखेँ छैन जस्तो लाग्यो बुकमा त्यही यो सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल भन्ने रहेछ कि एउटा त्यो बुकमा छ भन्छन् यता मेटाकै छैन मैले यार हाम्रो एयरपोर्ट दोस्तले राम्रो कुरा गर्यो 2 आवरको एक्जाम ल म सुते केटा हो होइन एक बरु बरु 2-3 बजे उठेर हेरौँला यार 2-3 हजुर बजेतिर त एमसी जोड्नु पर्छ नि त म नि 2 घन्टा चाहिँ सुत्छु यार कति बजे यिनीहरू 12 उड्दैन कि अनि यिनीहरू उड्दैन कि हुन्छ भने 4 उड्दैन बजेतिर उठ्छु कि ढुक्कले हो ढुक्क उड्दैन कि होइन म दिनभरि सुते अन्त आज अनि त्यो ठिकै हो त्यो यो सिएम चाहिँ खै के गर्छ कि दिमाग सुत्यो भने मतलब पढ सुत्छु यार म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ यार पागल जस्तो गऱ्यो भने त म पढेर सुत्ने अवस्था छैन कि अहिले लास्टै गाँड फाड्यो क्या मेरो म त सुतेको 10 घन्टा हरेक दिन यो बिदामा म त केही हुँदैन सुतेन भने आज बानी बिग्रियो कि मेरो यहाँ सुतेर होइन बिदाभरि सुतेको सुते जस्तो भयो त्यही भएर हो कि यहाँ त्यो बडीले बिदा भने सोचेको कि त्यो बडी त्यही भएर के अस्ति नै फिजिक्स बस्थ्यो कि त्यस्तै भयो फिजिक्स राइट गिभन नम्बर इज अर्डर ओभरभ्यू अफ फिजिबिलिटी उयो अब म चाहिँ अब सीको प्रोग्राम भ्याएर सोध्छु यो गरेर जसको एउटा दुइटा हेर्छु अनि फिजिबिलिटी स्टडी इज द स्टडी अफ वेदर फिजिकल सक्ने भन्ने कुरो हो उयो सुन त उयो के पढाउँ म भन्दा यो यहाँबाट के यो सफ्टवेयर प्रोसेसबाट त्यो फिजिबिलिटी स्टडी अनि त्यो टाइप्स अफ त्यो के त्यो मोडलहरू हेर्नुपर्छ कि फिजिबिलिटी स्टडी टाइप्स अफ मोडल्स एसटिएल्स पनि हेर्नुपर्छ यार एसटिएलसी हो अनि फोरकास्ट Recommend gathering? Recommend gathering? Okay, ल ठिक छ Concept of utilization concept of object contains data and code. Program are divided into sub-program or modules. ल ठिक छ म यो ऊ चाहिँ राम्रोसँग हेर्छु यो तपाईँ भनेको यो के अरे त्यो सिस्टम टेस्टिङ सर पढ्नु भ्याउँछ र भयो भने सिस्टम एनालाइसिस गर्छ त्यो रिकमेन्ड ग्यादरिङ कहाँ Its main aim is to improve the quality and productivity of अरूमा खै के गर्छ थाहा भएन लास्टमा कहिले खोज्छ त नपढ्दै नि हुन्छ कहाँ त्यो रिकमेन्ड ग्यादरिङ भन्ने तेरो कहाँ त्यो रिकमेन्ड ग्यादरिङ यहाँ ब्रेनस्टर्म गर्ने डकुमेन्ट एनालाइसिस गर्ने फोकस ग्रुप gathering people who are customers or user representative for product to give us feedback हैन त्यसपछि इन्टरफेस एनालाइसिस गर्ने
त्यसपछि इन्टरभ्यू गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, प्रोटोटाइप बनाउने। ब्रेनस्टर्मिङ, डकुमेन्ट एनालाइसिस, इन्टरफेस एनालाइसिस, इन्टरभ्यू, अब्जर्भेसन, इटिसी पिटिसी। यति पढेछ। System management and review evaluation, feasibility study, system analysis, system design, system development. ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने, रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ भनेको चाहिँ देखेँ होइन कि राम्रोसँग डेफिनेसन, कस्तो खाली जस्तो बुक हो। System requirement, system is essential for determining how a business computer system is solving that needs the company and what can be done to make the system proceed more effectively. Consider all designing analysis is more experience and is more paid more problem. मैले जावास्क्रिप्ट भ्याएँ यार 2 मिनटमा भइदियो यार म त के रे गऱ्यो के यार भ्याइस? जावास्क्रिप्ट भ्याएँ यार ए सही है। Brainstorming can be utilized. Okay, brainstorming method for the मेरो म techniques. अझै एउटा गर्छु fine. Method for the technical process we use to gather requirements to our project software. The goal of requirement gathering is रिक्वायरमेन्ट to gather ग्यादरिङ फिजिबिलिटी स्टडी भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ अनि त्यसपछि के थियो यार accurate and complete information about the software के रे project from इम्पोर्टेन्स यस्तो भनेको यस्तो हो तेरो एउटा ब्रेनस्टर्मिङ छ, एउटा ब्रेनस्टर्मिङ छ त्यो रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङमा। अर्को चाहिँ डकुमेन्ट एनालाइसिस गर्ने रे होइन, अनि फिडब्याक लिने रे अरू मान्छेहरूसँग त्यो प्रोडक्टहरू दिएर कि चलाउने रे ट्रायल पिरियडको लागि के फिडब्याक लिने रे, अनि इन्टरभ्यू लिने रे, अनि अब्जर्भेसन गर्ने रे, अनि प्रोटोटाइपिङहरू गर्ने रे, प्रोटोटाइप बनाउने रे, फिडब्याकहरू जे आयो त्यहाँबाट प्रोटोटाइप बनाउने रे। त्यति त्यो लेखेपछि फिजिबिलिटी स्टडीको हो होइन, रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङको। फिजिबिलिटी स्टडीको चाहिँ टाइपहरू टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनोमिक फिजिबिलिटी, लिगल, अपरेसनल, बिहेभियर, टाइम शेड्युल होइन कहाँमा हेर्छु लु, त्यही हो टेक्निकल, इकोनोमिकल, लिगल, अपरेसनल, स्केजल अनि बिहेभियरल। टेक्निकल भनेको चाहिँ टेक्निकल के भन्ने, यसरी टेक्नोलोजी डज द कम्पनी ह्याभ टेक्निक्स रिक्वायर्ड। भनेको सक्छ कि लिगल भनेको चाहिँ लिगल छ कि अपरेसनल भनेको चाहिँ स्टडिज द practicality of implementation and proposed solution. यो भयो त्यसपछि हाम्रो के Other system supports the project. Do users support the project? Will it be likely nice? प्रोटोटाइप Whether मोडल project can complete with the project quality. Okay, project quality save for budget. प्रोटोटाइप मोडल Evaluate and estimate the user attitude or behavior towards the development of a new system. It development रहेछ। टेक्निकल भनेको चाहिँ हामीसँग त्यति त्यो अवकाश छ कि नै भन्ने कुरा रहेछ होइन, कति सक्छ कि नै भन्ने। इकोनोमिक भनेको पैसा आएको कि नै भन्ने कुरा रहेछ। लिगल भनेको चाहिँ लिगल्ली राइट छ कि नै भन्ने कुरा रहेछ। अब जस्तै सिपीहरू चाहिँ हाल्नु मिल्दैन नि त तेरो अब त्यसमा। अब अपरेसनल भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई कतिको मन पराउँछ भन्ने कुरो रहेछ। अनि यो टाइम भनेको चाहिँ तेरो यति टाइम इन्टरभलमा त्यो प्रोजेक्ट बन्छ कि नै भन्ने कुरा रहेछ, टाइममा बन्छ कि नै भन्ने। अनि बिहेभियर भनेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट बनेपछि चाहिँ मान्छेहरूले के गर्दा त्यसमा राम्रो मान्छ कि नै, अब रहेछ यो गफ रहेछ यो पनि। टर्म लेखेपछि भित्र जे लेखिदिनु हुन्छ, यो टर्म मात्रै लेखेपछि। तर यस्तै हो यार, छोड्दै हुन्छ यार अब। यो हेर बरु यो व्हाइट बक्स टेस्टिङ र ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ अलि यो चाहिँ आउनै पर्छ। व्हाइट बक्स भनेको के थियो यार?
without knowing internal code, logical path, black box with logical knowledge paths of separated internal between the code, components. done by tester, done by यस्तो developer. रहेछ म खतरा आइडिया आयो यसको सुन 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 है व्हाइट र ब्ल्याक भनी छ होइन व्हाइट र ब्ल्याकमा कसको बढी बुद्धि हुन्छ अन्त White व्हाइटको बुद्धि धेरै हुन्छ होइन भनेपछि व्हाइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोजिक खोज्छ कि प्रोग्राममा लोजिक खोज्दो रहेछ कि भित्रभित्र त्यो खोज्दो रहेछ कुराहरू ब्ल्याकले चाहिँ बाहिरबाट मिलेछ भने वा भन्दो रहेछ कि त्यो रहेछ ठिक छ ल बिर्सिन्न ग्लास glass box testing. Applicable with the internal company testing method includes equivalent boundary value analysis, specific testing. It also functional testing because just whether the system is functioning or not. In this testing, the tests are derived from whiteboard testing. It was logical path for the software and collaboration between components are tested by providing tests for a case that exercises specific sets of conditions or loops. Whiteboard testing is used to whether tester has access to internal data structure algorithm. भन्छ त के थाहा यसको बारेमा तँलाई के थाहा भन्छ यसको बारेमा व्हाइट बक्सको बारेमा ब्ल्याक बक्सको बारेमा त्यही हो कि त्यही मतलब व्हाइट बक्स भने के ब्ल्याक बक्स भने टेस्ट सफ्टवेयर विदाउट नोइङ इन्टरनल कोड व्हाइट बक्स भने टेस्ट सफ्टवेयर विथ नोलेज अफ इन्टरनल कोड अनि ब्ल्याक बक्स भने डन बाई टेस्टर डन बाई सफ्टवेयर डेभलपर व्हाइट बक्स भनेको ब्ल्याक बक्स भनेको नो इम्प्लिमेन्टेसन नलेज निडेड ब्ल्याक बक्स भने रिक्वायर्स इम्प्लिमेन्टेसन नलेज त्यो भनेको अब त टेस्ट गरेपछि के इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नलेज चाहिएन ब्ल्याक बक्सलाई व्हाइट बक्सलाई चाहियो प्रोग्रामिङ नलेज चाहिँ भनौँ भने हुन्छ ब्ल्याक बक्समा व्हाइट बक्समा चाहियो त्यही एसपिएम भने के हो कि यार यो छँदैन बुकमा यार एसपिएम भन्ने एसपिएम सिम्पल हार्मोनिक मोसन जस्तो लाग्यो मलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन ल फिजिक्स आइडियो टाइप अफ इम्प्लिमेन्टेसन डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन ओल्ड सफ्टवेयर सटडाउन न्यू कम्स प्यारल भनेको चाहिँ बोथ सफ्टवेयर फङ्सन फेजिन भनेको चाहिँ अन्ली अ सर्टेन पार्ट अफ सफ्टवेयर चेन्ज पाइलट भनेको चाहिँ सफ्टवेयर चेन्जेस इन सर्टेन एरिया ठिक छ यो डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्यारल इम्प्लिमेन्टेसन फेजिन इम्प्लिमेन्टेसन पाइलट इम्प्लिमेन्टेसन मेन्टेनेन्स एन्ड रिभ्यू भन्ने छ सिस्टम एनालाइज सफ्टवेयर इन्जिनियर स्टडी त्यो नि भयो होइन वाटर मोडल गरिदिएर त वाटरफल मोडल आरडी requirement design development testing deploy maintenance requirement design development testing deployment maintenance हैन ठीक छ ल मोडलको प्रोज एन्ड कन भनेको छ हैन Mary's clear and sequential process documentation suitable for stable requirements predictability software design maintenance okay clear and sequential process waterfall model भन्ने यो पढ्नु पर्दो है के भन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल के त्यो त मलाई कस्तो थियो होला त्यो हेर्न यार त्यो 8 मार्क्समा आउने कुरा हेर्छ थाहा हेरि थाहा हुन्छ त्यो 8 मार्क्समा यो च्याप्टर क्वेसन आउँदै आउँदैन कहिले पनि अब 8 मार्क्सको लागि पढ्नु भयो पढ्यो हुन्छ तर हामीले सबै भनेको त यही होइन र यस्टिकल चाहिँ पढेन हामीले सबै कुरा पढ्यो भनेपछि र सिस्टम स्टडी भयो त्यो पछि फिजिबिलिटी भयो होइन एनालाइसिस फिजिबिलिटी अनि सिस्टम डिजाइन सिस्टम डेभलपमेन्ट हामीले पढ्यो यार है हामी सब पढ्यो नि यही पढ्यो भर्खर हामीले कागल जसरी त्यही रहेछ हामीले भर्खर के पढ्यो नि यो फिजिबिलिटी पढ्यो नि हामीले अनि यो व्हाइट बक्स ब्ल्याक बक्स पढ्यो नि त्यही हो यो भनेको एसटिएलसी भनेको त्यही हो यहाँ त फेरि सिस्टम स्टडी सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन सिस्टम डेभलपमेन्ट त्यही अब त्यो त्यही हो अब यहाँ यही छ कि त्यहाँबाट
स्टडी भयो होइन त्यसपछि एनालाइसिस भन्ने भयो अनि फेरि यहाँ त फिजिबिलिटी टाइप आयो अफ सिस्टम डिजाइन टुल्स भन्ने पनि छ यार। त्यो पर्दैन सिस्टम डिजाइन सिस्टम डेभलपमेन्ट भयो डाटा फ्लो डायग्राम भनेको डाटा त्यस्तो आउँदैन गाह्रो लाग्दो स्टडी रहेछ प्रायः। फिजिबिलिटी अनि त्यसपछि डिजाइन डेभलपमेन्ट अनि टेस्टिङ अनि इम्प्लिमेन्टेसन त्यही हाना पढेको ल भ्याइ एसटिएलसी नै भ्याइयो बिहान उठेर हेर्छु यार भयो म चाहिँ दिमागै चलाएन मेरो। ब्रेनस्टर्म डकुमेन्ट एनालाइसिस फोकस ग्रुप इन्टरफेस एनालाइसिस इन्टरभ्यू अब्जर्भेसन अनि प्रोटोटाइप ओके वाटर सहिले पार्दै हो कि म ती पागल भयो कतिचोटि भएको माइक अफ गर न सी सुरु गरेपछि माइक अन नमिज अनलाइन यसमा गाह्रो छ यसमा के छ र ढोकामा हेर्छु प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन सफ्टवेयर प्रोजेक्ट सफ्टवेयर होइन त्यो हेर नि त एनालाइसिसमा एसटी म एसटिएलसी कुरा यहाँ सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ डेभलपिङ एन्ड सफ्टवेयर भयो इम्पोर्टेन्स नेसेसरिटी भयो फेजहरू भन्यो अनि सिस्टम स्टडी सिस्टम एनालाइसिस एनालाइसिस पढ नि कति लामो यही हो त्यो एनालाइसिसको त्यो भित्र कुरा पढ्नु पर्दैन यो फिजिबिलिटीहरू मात्रै पढ यही हो त हामीले यही पढेको इकोनोमिक फिजिबिलिटी टेक्निकल यो युट्युब फिजिबिलिटी सर पागल रहेछ यार लिटरली। किन इफ र सी इक्वल टु इफ काउन्ट इक्वल टु 1 डकुमेन्ट डट राइट कम्पोजिट लेखेछ। काउन्ट इक्वल टु 1 भनेको त प्राइम होइन र? काउन्ट इक्वल टु 2 भनेको कम्पोजिट हो ए प्राइम त्यही हो त प्राइम हो काइम इक्वल टु 2 भनेको प्राइम हो कसरी भयो प्राइम भनेको काउन्ट इक्वल टु 2? ढुक्क भने सुन्न तेरो हो कुनै एउटा नम्बरलाई जब एक्ज्याक्टली दुईचोटि डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त प्राइम हुँदैन एक्ज्याक्टली 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने दुईचोटि कि दुईचोटि एकचोटि डिभाइड भयो भने बल्ल प्राइम हो ब्रो। दुईचोटि हो वानले गर्छ नि आफूले गर्छ दुईचोटि हुन्छ 2 बाट सुरु हुन्छ नि त कोड त फेरि कहाँ 1 ले त 1 बाट सुरु हुँदैन 2 बाट सुरु भयो नि त कोड ल। वानदेखि सुरु गर अनि टूलाई मान्न टूले गर्ने हो वान भयो त्यसो भए टूदेखि सुरु गर्ने हो भने के यहाँ बोले अब ए यहाँ हेर म त कोड देखाउँछु म मेन स्क्रिन हेर्दा 2 बाट सुरु भयो फर 2 इक्वल फर 2 बाट फर इक्वल टु 2 बाट सुरु भयो भने त 1 भयो भनेको त प्राइम भएन र काउन्ट इक्वल टु 1 कस्तो खाते कुरा नगर्ने टूले किन सुरु गर्ने यतिकै टूले किन सुरु गर्ने यतिकै ए अनि 1 भने नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट हो नि त बाबु। त्यो एल्स लुपमा हाल्दैन न चुप्लाएर त्यसलाई किन यतिकै टाउको खास आफ्नो एल्समा हाल्दैन के वान छ भने सिधै नयाँ प्राइम नकम्प्लिट भनेर हाल्दे अनि त्यस्तो गर्न नि त सिधै आई इक्वल टु 2 बाट सुरु गर्दा के जान्छ त नि आइकल टू गर्ने भने तब चाहिँ सी भनेको वान हो भने चाहिँ तब त्यो माने ल त्यो चाहिँ मैले मानिदिएँ ल प्राइम अब यो तेरो युट्युब सर पागल रहेछ क्या टूदेखि सुरु गर्ने रहेछ। भने चाहिँ मैले मानिदिएँ ल वान भनेको प्राइम हो ठिक कुरा हो चुत रहेछ यार यो युट्युब वाला सर यार। यहीँनिर मैले आर्मस्ट्रङको गरेँ भने यसले त आर्मस्ट्रङ पनि गरेछ यार। आइमस्ट्रङ भयो नि ठिकै छ आर्मस्ट्रङ भने त्यस्तो आयो नि त ए के हो आइमस्ट्रङ आर्मस्ट्रङ ओ सायद तिमी कहाँ छौ होइन म याद छ तर याद छैन कि क्युब हो के थियो त्यो 153 छ भने अब यसको सबैको क्युब जोडेर फेरि यही आउँछ भनेर सुने त्यस्तै केही थियो होइन आर्मस्ट्रङ भनेको 1 इन्टु 5 इन्टु 3 गर्दाखेरि हो के थिए होइन भन्छ होइन त्यो चाहिँ के भन्न सक्दैन उसले ठिकै भने त्यही हो त्यो किपु कुरा यसमा सायद 1 क्युब 2 5 क्युब 3 क्युब गर्दा त्यही आउनु पर्यो 153 आउनु पर्यो। त्यही हो यो पो थियो है बिर्सेको यार। सिएम खतरा मान्छे हो कि त्यो आयो भने त गाह्रो लाग्छ नि त खतरा मान्छे ए सी पनि सुरु गर्नु त्यो होइन मेरिट डिमेरिट हेर्नु छ यार यसको यस एकै वाटरफलको
clear and sequential documentation if is तिमीहरूले model फिजिबिलिटी स्टडी भ्यायो फिजिबिलिटी स्टडी अनि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस सिस्टम एनालिस्ट भ्यायो भ्यायो अघि हामी यो त पढ्यौँ हामी किन नपढ्या कहिले पढ्यो यो र म डिस्कस गर्दै पढेको थियौँ अघिदेखि clear and sequential process documentation suitable for stable requirement tab gonna के हो यार client involvement drawback difficult of agreement change after process is undergo one phase has completed before moving on to the next phase real project rarely follow the sequential is often difficult for customer to तर stick आज सुन्नुपर्छ केटा हो यहाँ कम्प्युटरको घोकेर लेख्ने कुराको दिमागै आउँदैन अस्तिको परि लोजिकल्ली थिङ्किङ गर्ने बेलामा हल्का दिमाग आउँछ हेर होइन अब यादै आउँदैन क्या सुतेन भन्नेखेरि घोकेर अनि ढिलो सुत्यो नि हुन्छ यस्तो हुन्छ सुन अब त 1 घन्टा सुत्दै गइस् भने तर खतरा हुन्छ त्यो दिमाग थाहा त अब पुरै त्यो रक्सी खाएको जस्तो दिमाग हुन्छ कि तब पुरा गरेको जस्तो हुन्छ रक्सी सब लेख्न आउँछ कि ए घन्टा नि आउँदैन हो घोकेर लेख्नेमा त मेरो यहाँ कम्प्युटरको म फिजिक्स इक्जाममा सुत्दै गएको खतरा हुन्थ्यो यार फिजिक्सको त होइन उसको केमिस्ट्रीको अनि अँ यस्तो खतरा हुन्थ्यो यार सुतेर मैले यस्तो डम मिस्टेक गरेको मेरो ए प्लस आउँदै जिङ्कलाई एनोडको साटो क्याथोड लेखेर आइदिन्छु रन्डीको मान मैले भोलिमेट्रीको बिगारेर आएको कि त्यो मिलाएको सब त्यो सबले मिलाएको भोलिमेट्रीको मैले बिगारेर मैले आएको पनि त्यो त यार। मैले जिङ्कलाई एनोड जिङ्कको साटो तल गरे नि हुन्थ्यो कि मेरो चिलाकी हो हजुर कि मेरो चाहिएकै हो कि मेरो त्यही गाँडै मिलेन लाग्ने भनेपछि गाँडै लाग्ने रहेछ क्या यार तर लाग्ने मलाई यही यति नलेजले होइन मलाई 12को सुरुमा लगिदियो भए म टप हानिदिन्थेँ यार त्यो सब त्यही हो साथी हेर अब यो अवस्थामा होइन म म त त अझै नै हान्थेन होला यार म त हान्थेँ होला यार म त प्रडिजी हुन्थेँ होला यार पुरै फर्स्टमा पनि टप सेकेन्डमा पनि टप थर्डमा पनि टप यति नलेजले नि नहानेपछि त गाँडै हानी हुन्छ यार आफ्नै सिएम रेडी हौ हान्न क्लियर एन्ड सिक्वेन्सियल प्रोसेस Main goal of feasibility documentation study is to find out whether the proposed software project is possible or not, होइन? तिमीहरूले धेरै हिपेछौ यो यसलाई हेर गाह्रो नआयो भने खतरा हुन्छ है सम्झेर बता यो 5B थाहा तिमीहरूलाई उयो यो त गाह्रो छ भन्ने हो नि यो सासहरू आज के गर्ने भोलि यो सास भन्ने थाहा कसलाई के हो वाट इज सास भन् ल कसलाई थाहा वाट इज सास वाट इज पास सफ्टवेयर एज अ सर्भिस प्लेटफर्म एज अ सर्भिस कहाँ र सास छ कि यो डिफरेन्स मोड अफ क्लाउड कम्प्युटिङमा रहेछ कि तर मलाई ए मात्र आउँथ्यो के हो र हुन चाहिँ के लेखा पढ्छु अहिले सुरुमा आस पर भन्छ कहाँ र आइएसएस सास भनेको कहाँ र सास छ कि यो ए लास्ट के थियो च्याप्टरमा कि के लास्ट च्याप्टरमा सच एज एमाजोन सुन एमाजोन वेब सर्भिस भनेको चाहिँ आइएएस रहेछ है आस हो त्यो भनेको आइएएस ए सप्लाई अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ भर्चुअल सर्भिस सर्भर एन्ड स्टोरेज वगैरह के भन्न खोजेको गाह्रो छ त्यो कसरी लास्टै गाह्रो कसरी भयो कसरी आइएस भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस आई भनेको त्यो लेखेकै होइन आईको पनि फुल फुल लेखेकै होइन सेट यति दिमागले मलाई आज बिहान पुऱ्याइदिने हुन्थ्यो यार म पढ्थेँ यार के अरे यति दिमागले मलाई आज बिहानसम्म पुऱ्याइदिने हुन्थ्यो यार म पढ्थेँ यार है त्यही त है ढुक्क पर्दैन त ढुक्क पर्दिनस् पढ्थेँ यार धेरै रहेछ है कुराहरू त एक्चुअल अँ त यो अरमा आउने हो यो लास्ट च्याप्टर खै तिमीहरूले 8वटा पढ्यो फिजिबिलिटीहरू हामीले यहाँमा त यो पढ्यो इकोनोमिक पढ्यो टेक्निकल पढ्यो यो छवटा पढ्यो पढ्यो यो पढ्यो अनि यो पढ्यो अनि यो पढ्यो यो दुइटा पढेको छैन इकोनोमिकल टेक्निकल अपरेसनल बिहेभियरल अनि स्केजुअल अनि लिगल यसमा के छ यो प्रब्लम द्याट मे ए यहाँ फेरि अर्कै त्यहाँ फेरि अर्कै बुकमा आएर के हो यो
Operational भनेको will the system be used if the developed and implemented for smooth operation of the system. बिहेभियर र सोसल भनेर त एउटै होइन र If एउटै हो it's यहाँ बढी थप्ले for यो स्किप हान्दियो कि यो स्किप हान्दियो 5 छ नबाट तिमी यो बढिरह भने म्यानेजमेन्टमा गएमा whether the acceptable by society or not. Behavioral एक्सट्रा सोसाइटी नट खतरा पोइन्ट छ बे के हो त्यो पोइन्ट गाडीभित्र हाल्ने होइन मैले पनहरू जस्तो वेबसाइट बनाइछ अनि सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेन अन्त गरिरहन्छ अझै गर्छ बढी गर्छ खुसी गर्छ खुसी लिटी भनेको चाहिँ कन्सर्न्स अबाउट बिहेभियर अफ युजर टुवर्ड द न्यू ल यहाँ के पढ्नुपर्छ एआई पढ्नु पढ्यो रहेछ एउटा डिफाइन बिग डाटा एन्ड आइओटी पढ्दा पर्छ नि क्लाउड कम्प्युटिङ पढ्नु पर्दो रहेछ यो त एआई चाहिँ भनिदिने यार यतिकै फिक्स हान्ने यार एआई त फिसा हान्ने हो ढुक्क छ त होइन अब अर्को के छ यो बिग डाटा भन्ने छ एउटा तर ढुक्क यही सुरुकै आउँछ होला कि यो मुनिको आयो भने फेल हुन्छ धेरै मान्छेहरू हेर यो आयो भने फेल हुन्छ बिग डेटाहरू आयो क्लाउड कम्प्युटिङ यो डेटा आउँदैन होला अनि आइओटी आउन सक्छ आइओटी सजिलो हो नि त आइओटी आउन सक्छ कि आइओटी आउन सक्छ जे सजिलो आइओटीमा के लेख्ने त यार त्यो क्यामेराहरू अब सेन्सरहरू लेख्ने हो कि त्यो त माने के लेख्छ अटोमेटिक ल्याम्प्स त्यही अब इन्टरनेट युज गरेर यस्तो हो कि पहिला के हुन्थ्यो पहिला जस्ट मेसिन हुन्थ्यो होइन आजकल मेसिनमा इन्टरनेट आयो नि त त्यही हो कुरो यसमा आइओटी ए उयो यसमा सेमी कन्डक्टरको बारेमा लेख्न मिल्छ कि नै हेर त सेमी कन्डक्टर सेमी कन्डक्टरको नेट आउनु पर्छ कि नेट आउनु पर्छ नेट जे मेसिनमा अटोमेटिक ल्याम्प भनेको थियो त्यही भएर मिल्छ 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 पाइन्छ 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 बेसिकली मेसिनमा नेट आउनु पर्यो कि फ्रिजमा नेट आयो भने त्यही हो वासिङ मेसिनमा पनि पाइन्छ नेट छ भने पाइयो जे पनि हो कि यो क्यालकुलेट भनेको के हो पाइन्छ रे भयो म त फिजिक्स हान्दिन्छु भोलि हान्दियो आइटीमा सेमी कन्डक्टर नि भन्न पाइन्छ रे Computing is the delivery of different service through the internet. These services include tools and application like data storage, server, database, and networking software. Right now, and then keeping files on a hard drive or local storage device, cloud-based storage makes it possible to make as long as the document is के सोध्यो अर्को पोइन्ट आउट एडभान्टेजेस अफ डिसएडभान्टेजेस भने पोस्ट अकाउन्टिङ रियाबिलिटी स्केबिलिटी आइएएस पिएएस एसएएस तर आउन सक्छ यार यो ढुक्क आउँछ होला यो आइएएस होइन के हो पिएएस होइन के भन्ने कुरो छ कि यो आइएएस पिएएस भन्ने वाट इज आइएएस पिएएस एन्ड सासी बुझिन्छ होला नि थ्री प्राइमेरी क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसहरू रहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ स्टार्टअपको लागि प्रोभाइड्स फाउन्डेसनल बिल्डिङ ब्लक्स कम्प्युटिङ अलाउडिङ युजर्स टु रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टेड अफ पर्चेसिङ यस्तो यस्तो हार्डवेयर ए नोडहरू हो कि भनेको नोडहरू एसपिएम भ्यायो एसपिएम भने छैन कि बुकमा छँदैन त्यो भने के हो सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल के भ्याएन वाट इज सफ्टवेयर प्रोसेस अब त्यत्रो सिस्टम स्टडी प्लानिङ एसटिएलसी भनेको भ्यायो यो यस्तो सुन यो आयो भने 8 मार्क्समा आउने कुरो हो 8 मार्क्समा लिस्टमा कुरा आउँदैन पहिलो कुरो पढ्नु पर्दैन के 8 मार्क्समा आउँछ यो आउँदैन भन्नु न आउँदैन कि गाड लाग्ने अवस्थाहरू यो भने आउँछ कि कस्तो 8 मार्क्स आयो भने लामाले आउँछ होला नि के आउँदैन हेर एसटिएलसी आयो भने सबको लेख्नुपर्छ त्यहाँ त्यो फिजिबिलिटी स्टेटमेन्ट सबै लेख्नुपर्छ कि अनि त्यो टेक्निकल स्टडी के छ नि टेस्टिङहरू अनि 8 मार्क्स आउँदैन च्याप्टर आउँदैन 8 मार्क्समा 5 मात्रै आउँछ
ए पास भनेको आइएएस पिएएस सास होइन फाउन्डेसन बिल्डिङ ब्लक्स अनि प्लेटफर्म उनीहरूले त डिभाइस काट्छ होला है डेन्जर काट्छ होला है कम्प्युटरमा नि मार्क्स त काट्छ होला साह्रो यार कस्तो काट्छ यार हाम्रो त यार 2 दिन चाहिँ यार जति लामो लेखे नि छप्रीहरू अनि तर खै हाम्रो त अक्षरले गर्दैन होला यार अक्षर राम्रो होइन कि फेसिलिटी पास प्रोभाइड्स म्यानेज क्लाउड डेभलपमेन्ट फर डेभलपिङ टेस्टिङ यहाँ फरकै छैन कि यार यहाँ केही फरकै छैन सबै कुरो एउटै हो यो functional group belongs to the stakeholder who provide and finalize it. सफ्टवेयर दिन्छ यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ चाहिँ प्लेटफर्म दिन्छ गभर्मेन्ट म्यानेज क्लाउड डेभलपमेन्ट फर डेभलपमेन्ट टेस्टिङ एन्ड डिप्लोइङ एप्लिकेसन विदाउट म्यानेजिङ अनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर सिम्पल एप्लिकेसन प्रोसेस एन्ड अफरिङ सर्भर मेन्टेन्स SPLC हेर्ने अरे केटा पढ्दैन त आउँदैन बरु त्यो 5B हेर 5B त भोल्युमहरू हेर भोल्युम भेराइटी भेलोसिटी हेबिलिटी पर्सनालिटी भोल्युम भेराइटी Define cloud computing, explain deployment models भनेर लेखाएको थियो यहाँ के मोडल अरे डिप्लोयमेन्ट मोडल्स यही हो ढुक्कै यही होला यो आइएएस भन्ने यही होला म पढेको अहिले जे पढेको यही होला जो भनेको ढुक्क होला यहाँ त पब्लिक क्लाउड प्राइभेट क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड ए त्यो ढुक्क होइन जे पाइले ए हो रहेछ यार यहाँ रहेछ उयो पब्लिक क्लाउड प्राइभेट क्लाउड उयो सेट आइएस भनेको एमाजोन वेब सर्भिस रहेछ पिएस भनेको गुगल एप इन्जिन रहेछ सास भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट 365 रहेछ मेरो चुरी हो यार एमाजोन वेब सर्भिस गुगल एप इन्जिन आइएस भनेको एमाजोन वाटरफल मोडल के क्या पब्लिक क्लाउड भनेको चाहिँ थर्ड पार्टी क्लाउड भेन्डर ओन म्यानेज रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस सिस्टम डिजाइन डेभलपमेन्ट टेस्टिङ इम्प्लिमेन्टेसन मेन्टेनेन्स खोइ बरु अब ऊ गर्न थाल्यो यार के भन्छ अरे यो सी प्रोग्रामिङ म त भइसक्यो यार काण्डो होस् त यार which states that the phases are organized in a linear order and a project begins with feasibility analysis on successful system design development यो त मैले अस्ति नै हेरेको थिएँ कि म एकचोटि हेरेको खुसी आयो हेर हामी अन्धो यसमा हामी अन्धो भर परे भोलि आयो भने जान्छ के यो नि आउँदैन क्या फेरि पुरै अन्धो भर पऱ्यो क्या अन्धो यसमा अन्धो भर परेको कि यो आयो भने गयो डुब्छ यो नि आउँदैन यार मलाई पुरै यार यो त लगभग आइसक्यो मलाई अब लगभग किनहरू छ यो नि भ्याएँ मैले इम्प्लिमेन्टेसन पढ्यो तिमीहरूले पढिसक्यो व्हाइट बक्स टेस्टिङ त्यही होइन त्यहाँ हामीले आफूलाई ग्यास लाइट हान्दा सँगै आउँछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ गर्ने बेलाखेरि गाडा हुँदैन हामीलाई होइन Big data is a term related to extracting meaningful data by के हो त analyzing. यार Write a C program that is equal to the 5 Data by analyzing huge amount of data again. function in C. Other components of function in C describe call by value and call by reference with examples. उयो त गाह्रो छ यसो अन्त के गर्ने हो त्यस्तो आयो भने अघि यार यस्तै आउँछ होला यार वाट इज यो आउँछ कि त्यो अर्को वाला आउँछ कि अनि त्यसपछि अनि गाह्रो लाग्छ खोइ हामीलाई यसमा नि एन्टिटी रिलेसनसिप छ त यार म त यस्तो पागल भइसक्यो यार अहिले अरे भोलि बिदा खतरा हुन्छ कि म क्र्यास आउट हालिदिन्छु तिमीहरूलाई सिस्टम एनालिस्ट भर्सेस सिस्टम सफ्टवेयर इन्जिनियरको आउँछ मेरो तुरीको भर्छ आएको त बिर्सिँदै है ढुक्क हो शिवम ढुक्क हो सब आउँछ सब एनालिस्ट र सफ्टवेयर इन्जिनियर के हो आउँदैन नि? एनएस भनेको तिम्रो त्यो बस हो के उसले चाहिँ नोकरसी अरूहरूलाई काम दिन्छ इन्जिनियरहरूलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन बढी पैसा कमाउँछ त्यही हो एक्ज्याक्टली डिजाइन मात्र गर्छ एक्ज्याक्टली गफ दिन्छ धेरै मिटिङ धेरै गर्छ त्यसले मिटिङ अटेन्ड गर्छ चेक पनि त्यसले गर्छ गाडी बस हो बेसिकली त्यो बस हो कि म्यानेजर हो कि डिजाइन गरे नि त्यो
डिजाइन गर्छ डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्दैन तर फेरि इम्प्लिमेन्टेसन र टेस्टिङ चाहिँ गर्छ होइन एकछिन नि कम्प्युटर त गाँड हो क्या सब्जेक्ट यार सुरुबाटै पढ्नु पर्दो रहेछ कि यार छ्या। झाड बराबर के आउँदैन मलाई लोकी ब्ल्याक लोकी बक्समा चाहिँ इनपुट हालेर टेस्टिङ गरिन्छ व्हाइट बक्समा चाहिँ 1 by 1 टेस्टिङ गरिन्छ होइन इन्टरनल पार्टहरू हामीले अघि त अर्कै पढ्थ्यौँ कालो मान्छे सेतो मान्छे भन्दै ब्ल्याक बक्समा चाहिँ आउटपुट छिराइन्छ के अरे इनपुट छिराइन्छ अनि टेस्टिङ गरिन्छ सिधै त्यो भन्ने होइन अनि कि व्हाइटमा चाहिँ 1 by 1 लजिकल टेस्टिङ हुन्छ त्यो मान्छेले हामीलाई याद भएको नि बिर्साइदिनु लागिसक्यो कि सुन यस्तोहरू भन्छु ल कालो मान्छे सेतो मान्छे को जान्ने हुन्छ फेरि कसको बुद्धि हुन्छ कालो सेतोमा गोरे गोरेको बुद्धि हुन्छ होइन गोरे भनेको लोजिकल हो त्यही त भन्नु नि उसले लोजिक हेर्छ हामी त्यसै पढ्यौँ कि अझ एउटा कुरो याद हो र के भन्नु त काले ठुलो हुन्छ नि त त्यसले बढी भात खान्छ बढी भात खान्छ अनि त्यही भएर त ब्ल्याक बक्स टेस्टिङमा आउटपुट पनि छिराइन्छ कि के अरे काले बढी ठुलो हुन्छ अनि त्यसले भात पनि बढी खान्छ नि त त्यही आउटपुट पनि छिराइन्छ कि त के अरे इनपुट पनि छिराइन्छ कि मतलब भात र त्यसको के कोरिलेसन छ यार भात भने खान्छ खानेकुरा इम्प्रुभ गर्न खोजेको भन्नु चाहिँ उसले खानेकुरा भन्न खोजेको इम्प्रुभ गर्न खोजेको तर इनपुट चाहिँ गर्छ कि इनपुट देख्ने त्यो लेख्ने अब इनपुट गर्छ त्यही त नत्र कसो चाहिँ गर्छ भाइ बरु यस्तो गर होइन केटा म बल्ल सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडलमा हो के गरौँ अब सुत्दिने भएर अब त्यही हो सुत्दिने सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम इन्जिनियरको अब मार्क्स दिएला नि यार is a professional who works on understanding analyzing अब एकछिन म्युट गर कि म यसो कोडिङ हेर्छु अब तिमी कता धेरै बोले यार तिमीहरूले साँच्ची सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल भ्यायो भ्यायो के हेरेकै होइन सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल यतिकै आउँदैन भनेर ग्यास लाइट हान्नु आउँछ भनेर आउँदैन भनेर ए हामीलाई आउँछ भनेर हो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन भनेर के यसरी हो हावा यार सिधै न स्टडी सिस्टम स्टडी छ सिधै एनालिसिसमा गए फेरि डिजाइनमा गए इन्क्लुड गर्यो यसरी अनि इन्ट मान्यो इन्ट मेन गर्यो होइन प्रोग्रामिङ सुरु गरे हो मैले गरेर हो बरु म आफै कोडै गर्छु यार यो अनि कोड गरेपछि मिल्छ के n into n फ्याक्टोरियल लिस्ट गर्नु यार सिक्यो नि n into n minus 1 सिस्टम स्टडी म समको बिर्सिसकेँ समको के हुन्छ समकोमा लास्टमा सिस्टम स्टडीको सर्ट टु समको त्यहाँ प्लस हुन्छ होइन n प्लस समको के हुन्छ लास्टमा वे उसको फेको फेवना के अरे रिकर्सिभको सम निकाल्ने बेलामा के गर्नुपर्छ लास्टमा रिटर्न गर्ने बेलामा रिटर्न a plus b हो a plus b त होइन होला कि अलिकति रिकर्सिभ सम युजिङ रिकर्सिभ केटा हो सम युजिङ फ्याक्टोरियल भने होइन सम भनिसक्यो एउटा क्वेसन सम अप टु n नम्बर त्यही युजिङ रिकर्सिभ n into n minus 1 हो ए n plus n minus 1 हो केटा वाटरफल मोडल लास्ट हेर्दो रहेछ यार ए के रहेछ सिस्टम स्टडीलाई हटाइदियो अनि अरू सबै नर्मल हो अनि लास्टको दुईटा स्टेपलाई चाहिँ मिक्स गरिदिनु रहेछ ए मजी छोडे यार त्यसको नि म क्यालकुलेटर बहार लिएर जान्छु यार म त लेखिसकेँ म त बाटो सुन्दा अलिकति मार भन्दा म भन्नु है त फेरि त म्याम भोलि आउने होला ए म त टेबलमा लेखिदिन्छु रिक्वायरमेन्ट अनि के थियो यार म त बिर्सेँ यार हेर्ने बित्तिकै रिक्वायरमेन्ट अनि डिजाइन डेभलपमेन्ट टेस्टिङ डिप्लोयमेन्ट मेन्टेनेन्स सही हो कि के भन्ने सुरुको वर्ड लेख्दैन सुरुको यो आरडिडी टिडिएम लेख्न न भइहाल्छ नि आर कहाँबाट आयो फेरि रिक्वायरमेन्ट ए छे रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस पनि पढ्नु
n equal to 0 छ भने चाहिँ on गर्नु पर्दो रहेछ else n equal to n into n minus 1 सिस्टम स्टडी भए होइन सिस्टम एनालाइसिस भए कस्तो मेरो त लेख्दैन यार in factorial n minus 1 facto होइन Fibonacci छ भने चाहिँ फ्याक्टोरियलमा के गरेछ यतापट्टि नम्बर मागेछ अनि चेक गरेछ नेगेटिभ हो कि नै एल्स सिस्टम एनालाइसिस फङ्सन बनायो भने यसमा नम्बर लियो डिजाइन सिस्टम इन्टर गर्यो डिजाइन फङ्सन सिस्टम रिटर्न गरिदियो डेभलपमेन्ट एडिडी सिस्टम इन्ट नाम गर्यो यसरी इनपुट गर्यो चेक गर्यो हो कि नै एल्स कल द प्रिन्ट एल्स कल द फङ्सन एन्ड डिस्प्ले द रिजल्ट भनेको छ print of factorial of percentage d is percentage d slash n num comma factorial num num हालिदिने नम्बर हालिदिने अब उतापट्टि जाने एनालाइसिस factorial int n गर्ने त्यसपछि if n equals to 0 is equal to 0 return 1 else return n into n factorial n minus 1 त्यो सुन त त्यो कसरी एक्सप्लेन हालिदिने वाटरफल मोडल मैले लोकी त्यो चाहिँ पढेको छैन म त्यो मेन फिगर बोकेको छु अब त्यहाँ जे जे लेख्यो त्यही गर्छु म त रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने अनि डिजाइन गर्ने यसो लेख्छु म त इक्जाममा आयो भने त्यही गर्दै हुन्छ अब इन्ट फिबोनाची रहेछ इन्ट मेन भयो त्यसपछि इन्ट गर्ने प्रिन्ट नम्बर अफ टर्म्स इन यो गर्ने पर्सेन्टेज टी स्ल्यास यो टर्म किन गर्यो यो के गर्नु खोजेको यहाँ स्क्यान अफमा हालेछ फिबोनाची सिरिज आई लेस देन टर्म आई प्लस प्लस गर्नुपर्छ फिबोनाची प्रिन्ट गरिदिने एउटा ग्याप दिने स्ल्यास एन गरेर म त हातमा लेखेको छु भर्खरै स्टार्ट गर्ने रिक्वायरमेन्ट डिजाइन प्रोटोटाइप कस्टमर इभ्यालुएसन या त अर्कै हो त आइडेन्टिफाई युजर निड प्रोटोटाइप डेभलप गर्ने भनेपछि आउँदैन किनकि इम्पोर्टेन्ट छैन भने यो फरक छ भने के रे केटा भन प्रोटोटाइप मोडल हेर त प्रोटोटाइप वाटरफल आउँछ के आयो त्यो वाटरफल आउने त अर्को दिँदैन कि त्यो कोर्समा इम्पोर्टेन्ट छैन ढुक्क बसे हुन्छ वाटरफलको हल्का सार दिन्छु यार मैले सारिसकेँ यार रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस के गर्ने हो रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा रुनी हो यार त सायद हेर्नु पर्यो यार यो यहाँ रहेछ स्ट्रक्चरको यही क्वेसन ढुक्क आउँछ भोलि ल इन्क्लुड गर्ने सुरुमा त्यसपछि स्ट्रक्चर दिनको लागि स्ट्रक्चर पर्सन भयो होइन यसरी स्ट्रक्चर लेख्ने सुरुमा स्टकमा लेख्ने एसटिआरसिटी के अरे एसटिआरसिटी लेख्ने युजर निड अनि स्टुडेन्ट लेखेँ मैले यसरी यतापट्टि नेम 4 नेम भनिदिएँ 50 मानिदिएँ यसरी हाम्रो कम्प्युटर पढ्ने मान्छेहरूको दिमाग त लास्ट सेकेन्डमा मात्रै आउँदो रहेछ यार है मेरो त अझै नि आएन अझै नि आएन के पढ्नुपर्छ नि दिमाग मात्रै आहा अब इन्ट मेन भनेको डिक्लेयर स्ट्रक्चर डिक्लेयर गर्नु पर्यो स्ट्रक्चर पर्सन के गर्नु खोजेको यार स्ट्रक्चर पर्सनले अधिक छ ल स्टक भन्ने जुन यो स्टु छ नि यसमा स्टु 1 भनेर मानिदिएँ स्टु 1 भनेर मान्थेँ यसरी त्यसपछि इनपुट गर्यो नामहरू लियो ठिक छ स्ट्रिङमा एन्ड हुँदैन मैले पढाएको छु तर बिर्सिसकेँ ल अब चाहिँ ठिक छ लेखेन के हुँदैन हो लेखेन मैले स्ट्रिङमा एन्ड हुँदैन त्यसपछि इन्टमा एन्ड हुन्छ अब स्टक स्टुडेन्ट गर्ने त्यसपछि मैले सब मानिदिएँ यतापट्टि
के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्टुडेन्ट लिने बेलामा चाहिँ यसरी लिएपछि यहाँ कमाउँदो रहेछ एउटा अब इन्ट मेन भन्ने मैले सुरु गरिदिएँ है त सुरुमा एउटा यो एआई गरेको कि कस्तो अभियस छ यार यो पुरै एआई गरेको कि यहाँ त्यो पनि हटाएन कि त्यो कमेन्ट नै हटाएन कमेन्ट पनि बुकमा कमेन्ट धरियो के डिक्लेयर एन एरे अफ स्ट्रक्चर टु होल्ड डेटा फर 5 स्टुडेन्ट्स भनेको इस टु 5 गर्यो अनि डाटा माग्ने भयो अब चाहिँ होइन अब इन्ट यो गर्यो त्यसपछि इन्ट यो पर्सेन्टेज डी कमा आई प्लस वान इन्टर नेम अनि यो पर्सेन्टेज यस क्यारेक्टरको लागि पर्सेन्टेज यस हुन्छ है सम्झिनुपर्छ हामीले स्क्यानएफ गर्दाखेरि ठिक छ रोल नम्बर नि लियो अनि मार्क्स पनि लियो होला मानौँ यस पर्सेन्टेज यस आई कमा यन नेम भन्ने यसरीकै यो यस भनेको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ अरे यो फक यु आवाज स्टक स्टुडेन्ट भन्ने यो यस भनेको यो अब डिस्प्ले गर्न खोज्छ खातेले डिस्प्ले गरेर ठिक छ ल ए ढुक्क हो त्यसपछि यो स्ट्रक्चर लियो यसरी लियो होइन सुरुमा चाहिँ डिक्लेयर गर्न खोज्छ अब अनि सुरुमा चाहिँ हामीले एसटिडिआई यो गर्ने होइन त्यसपछि एउटा सुरुमा इन्ट मेन गर्नु पर्यो यो सुरुमा इन्ट मेन गर्नु भने नि त्यो सुरुमा स्ट्रक्चर लिनुपर्छ हामीले स्ट्रक्चर डिफाइन गरिदिने तर प्रोटोटाइप सोच्यो भने त गाँड लाग्छ यार हाम्रो यार खतरा लाग्छ के खतरा लाग्छ हामी धेरै छोडेर पढिरहँ होइन त्यो त ढुक्काउनु कि त्यो ढुक्कबाट तिमीले एजाइल मोडल पढ्यो म चाहिँ उसो गर्छु म यसमा के भन्छ म थाहाहरू गएँ त म लेखेको कुरा भन्छु है त तिमीलाई के भन्दाखेरि के होला यहाँबाट भाइ यार अब तिमीले क्याल्सियममा त आरबिडिएम स्टोर गर्न मिल्छ भने होइन कसरी गर्ने त्यो पहाडी लेखे हुन्छ हौ त्यो यस्तो गर्न मिल्दैन लेखे होला हामीले लेखे हो कि पी भने के हो पहिलो भन त पी भने के हो आइडेन्टिफाई युजर निड प्लान हो प्लान ढुक्क प्लान होला प्लान अनि डिजाइन डी भने के हो फेरि आयो डिजाइन डेभलपमेन्ट अनि टी भन्दा फेरि पक्का टेस्टै होला डिप्लोयमेन्ट अनि रिभ्यू होला है त के खाइरह कसले के खाइरह गभर्मेन्ट त्यसमा थोडा रिक्वायरमेन्ट एजाइलको फोटो पठाऊ त म मेरोमा रहेन चाहिँ एजाइलको गएछ एजाइलको होइन रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसको पनि छैन रहेछ यसमा म कलमा थिएँ कसरी फोटो पठाउने सिएमले म लाइफमा फोटो पठाउने केसको पनि यार म याद छ यार म दिमाग थिएँ योसँग ब्रो यार यत्रो पठाइदिए यार आज हरेक दिन बहाना दिन्थ्यो कि यसले याद छ मलाई लौ के हो त यत्रो फोटो खिचेर नोटहरूको के तिमीसँग भएको भने गर्थेन कि गर्ने भएको मलाई याद भइहाल्थ्यो नि सब यार भन्दै त यार के भन्ने म चाहिँ झाड गाँड लागिसक्यो क्या अरे के हो यो के भन्छ यिनीहरूको यो नि एक्सटेन्ड हान्नुपर्छ यो रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसलाई नि एक्सटेन्ड गर्ने अनि सिस्टम डिजाइनलाई नि एक्सटेन्ड गर्ने अनि त्यस्तो गर्दै जाने हो त्यो यही गर्ने हो एसटिएलसीमा एसटिएलसी भने होइन मैले यसको भने वाटरफल मोडल यसमा त यही होला भन्ने हो यसमा के हो त्यही होला त्यही हो पक्कै हुने त्यही होला रिक्वायरमेन्ट एन्ड एनालाइसिस डेफिनेसन सिस्टम एन्ड सफ्टवेयर डिजाइनर रे इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड युनिट टेस्टिङ रे इन्टिग्रेसन एन्ड सिस्टम टेस्टिङ रे अपरेसनल एन्ड मेन्टेनेन्स रे त्यही हो जिन्दगीमा बुक नभनेको अब अल्गी प्लान डिजाइन डेभलपमेन्ट टेस्ट डिप्लोय रिभ्यू भन्ने प्लानिङ रिक्वायरमेन्ट डिजाइन कोडिङ युनिट टेस्टिङ अनि एक्सेप्टेन्स यार म कहिले सुरु गर्ने यार प्रोग्रामिङ नगरे तिमी छोडा यतिकै त ए रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस नि पठाउनु त के छ मुखले भनिदिन्छु ओए भाग पठाऊ यार मुखले भनिदिन्छु कि कहाँहरूको त्यो फेरि यसको 1 2 3 4 5 6 7 वटा स्टेप छ
कहाँ तिम्रो रिक्वायरमेन्ट त्यो गर्ने रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस यसको त्यो यसमा गफ छ यार म टाइप हान्छु यो चाहिँ मलाई काम लाग्छ ब्रेन स्टोमिङ ब्रेन इस म झ्याउला पो पढेको थिइनँ फेरि फोन मिलाउनु पर्छ डकुमेन्ट एनालाइसिस फोकस ग्रुप अनि इन्टरफेस एनालाइसिस अनि इन्टरभ्यू अब्जर्भेसन अनि प्रोटोटाइपिङ स्क्रिन बिग्रियो प्रोटोटाइपिङ यसै थियो टाइपिङ के छ ब्रेन स्टोमिङ गर्ने अरे डकुमेन्ट एनालाइसिस गर्ने अरे फोकस ग्रुपहरू राख्ने अरे इन्टरफेस एनालाइसिस गर्ने अरे इन्टरभ्यू गर्ने अरे अब्जर्भेसन गर्ने अरे प्रोटोटाइपिङ गर्ने अरे आइम अझै कलमा छ होला खै छ यार ए बादल कति पढ्योस् के पिएचपी ए त्यो के भन्छ अरे मलाई पठाएको त्यसको म लेख्छु क्याल्सीमा पहाडी पिएचपीको मसँग होला मै खोज्छु तिमीहरू पनि त्यो गराऊ तिमीहरू पनि त्यो पिएचपीको लेखाऊ क्याल्सी पहाडी काम लाग्छ त्यो जावेस्क्रिप्टको र पिएचपीको अर्माउने हो हरेक वर्ष जावास्क्रिप्ट र पिएचपीको अर्मा आउँछ कि अनि पिएचपीको क्वेसन गाह्रो आयो भने जावास्क्रिप्ट के अरे के बोल्यो म जे भने साला भनिदिएर इम्पोर्टेन्ट कुरा ठिक छ नसुन भोलि आउने रे अनि म त यस्तो खुसी हुन्छु म अब चाहिँ बोल्दिनँ म अब यस्तो खुसी हुन्छु आयो भने भोलि म इम्प्लिमेन्टेसनको साटो डिप्लोय भयो अनि मेन्टेनेन्सको साटो रिभ्यू हाने के हो स्टेप बाय स्टेप स्टडी फेरि उमिट हाने है यहाँ पनि स्टक स्टुडेन्ट लास्टको दुईटा छोडे हैन स्याड फर यु शिवम अनि model easy to understand best fit for small size system cheaper स्टक स्टुडेन्ट अनि पक्कर म कस्तो बिजनेस गर्दै सुन त यसमा डिजाइन पछि नै लन्च हाने हो नरम लाएर केसमा डिजाइन बित्तिकै लन्च हाने हो कि डेभलपमेन्ट भएर लन्च यो फिगर यस्तो छ यो लास्टमा होला पक्कै यो लन्च चाहिँ भएन भने फेरि डिजाइनमा जाने त्यो पनि हो गर्ने होइन इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ अब चाहिँ पुरा छ गाँड छ त्यही छ यस्तो फिगर ड्र गर्दा पनि खुसी हुन्छ क्या त्यो मान्छे बुझे जस्तो लाग्छ होला त्यसलाई नि सम्झिएन फिगर सम्झिएन यत्तिकै एकछिन हेरिरहेको सम्झिहाल्छौ नि के मैले रेप गराएको थियो यार यहाँ त यार र कसको आफ्नै गरिस् जे पाइदिए लेखाएर चाहिँ कपीमा होइन त्यो धन्नुले गाड लाएन डिप्लोइमेन्ट अहिले पछि के यो सिस्टमको एकअर्कालाई सोध्ने सोध्नुभन्दा अगाडि याद हुन्छ नि कसलाई यादव सर यादव सर ओए सुन न याद छैन यादव सर त याद छ तँलाई के त्यो सर के याद छ सर यादव सर को त थाहा छैन होला हाम्रो साइन्स पढाउनु सरको नाम यार यादव सर यार हाम्रो पढ्थेँ उता स्कुलमा कि यसमा त्यो क्लास 8 उसलाई थाहा होला ओबिटी ब्रेन स्टोमिङमा के अन्जन त ऊ अखर बढी सर हो ओबिटी पढाउँछ त अन्जनले त म याद त भएन सुन त ब्रेन स्टोमिङमा के कसको ब्रेन स्टोमिङ गरिन्छ यो मान्छेहरूले आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट गर्छ आइडियाको लागि अर्गनाइजेसन भित्रको हो कि बाहिरको भित्रको
त्यो लेख्नु बाहिरको पर्दैन मान्छेले क्या पढ्न ब्रेनस्टर्म गरिदिन्छ तिम्रो लागि होइन त्यो छकै बुकमा लेखेको थियो कि मलाई याद छ यति त यार केसको हो सबैको आफ्नै थियो कि त बाहिरबाट ल्यायो कि भित्रबाट ल्यायो भन्ने कुरा ब्रेन स्ट्रोमिङ पनि त्यो बुक चाहिँ कहाँ हरायो अहिले चाहिँ त्यो बुक चाहिँ मैले त हराएको गाडमा 5 महिना भइसक्यो मेथड अफ कलेक्सन के हो कि मैले हेर झाँकी है रहेछ आवाज अहिले पछि भन अनि सुत्नुभन्दा अगाडि म प्रोग्रामिङ सुरु गरेँ ल होइन वाट द फोटो खिचेर सफ्टवेयर दिस वन लौला सर्भर नेम लोकल होस्ट युजर नेम यस्तो रुट यस्तो मिठो पासवर्ड हाल्नु न यार यो यस्तो म 1 घन्टा फोकस हानिदिउँ कि कोडिङको लागि अनि गफ दिउँला कोडिङ फोकस दिनुपर्छ यार पागल भइसक्यो यार जादुजी उयो यो अरेन्जिङ गर्ने भन्ने आउँदैन होला नि ढुक्क हो नि के अरेन्जिङ Sure गर्ने भन्ने आउँदैन नि अरेन्जिङ के जस्तो स्यालेरी अरेन्ज गर भन्ने आउँदैन नि एसेन्डिङ डिसेन्डिङ आउँदैन ढुक्क ढुक्कै हो लङमा जे नि आउँछ कि लङमा के गाह्रो बस्न आउने भनेको एप्लस भने त्यही लङले भन्छ हामीलाई भोलिको कोडिङले एप्लस हो कि नै त्यसले भन्ने हो तिमीले कति भ्याए प्रोग्रामिङ सिको मैले बुक पल्टाएको हो उसले भ्याइसक्यो उसले पहिल्यै भएको उसले त भ्याए थाहा थियो नसोध्यो ए म चाहिँ सुतेँ बिहान सुतेँ अनि त्यो धेरै गर्छ के बोले म सुते बिहान सुते सुत्नुभन्दा अगाडि गरेर सुतेको थियो कि ए साँच्ची भइसक्यो मलाई भइसक्यो ल म सब भइसक्यो कोडिङ त यस्तो बाजी कोडिङ सब हो मलाई भ्याएँ मैले भइसक्यो तिमीहरूले यत्रो भ्यायो भयो सब भइसक्यो ए टु जेड रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस भने कलेक्ट एन्ड डकुमेन्ट अल कस्टमर निड त्यस्तो त पढ्न पर्दैन होला यार बरु त ब्लु प्रिन्ट चाहिँ कुनमा हो हेर त क्लासमा उयो सुन्न यहाँ एउटा क्वेसन आएर गयो मैले क्वेसन पढ्छु है यहाँ फर्स्ट क्वेसन छ होइन हार्ड क्वेसन के छ डिस्क्राइब द क्लास सी आइपी एड्रेस के लेख्छ के हुन्छ भन्दा 555 बिग्रिसक्यो ल बिग्रिसक्यो छोड्दै बिग्रिसक्यो ए हो कि 100% ए ढुक्क 255.255.255.0 सी भनेको 919 देखि 233 सम्म पर्छ के अरे त सेकेन्डमा चाहिँ के भन्यो 192 देखि हो 192 देखि 223 सम्म हो एउटै त हो ब्रो यार 191 कहाँबाट आयो यस्तो उयो तिमीहरूले कसरी यो भन्यो भाइ 255 यो मैले बुझाउनै हो किन यस्तो भयो भन्ने यो त घोक्या हो मैले घोक्या हो सबले घोक्या हो तँ घोक्या होस् 255 मैले त्यो भन्न के हो भन्दा त्यो 255 भन्दा धेरै रिजर्भ गर्दैन कि तीनटा त्योभन्दा धेरै माथि जानु मिल्दैन भन्न खोजे हो अनि 1 को के हो 1 को यस्तै हो भने 1 को चाहिँ के हो 1 को चाहिँ 1 को भनेको क्लासको 255.0.0.0 ए भनेपछि यो क्लास 2 को चाहिँ यस्तो भनेपछि रोकेको कि यो ए ठिक छ ल घोक्नी हो ब्रो यो एमसीक्यूमा सोध्छ के कम्पोनेन्ट अफ स्टार अनि यो अलि गाह्रो क्वेसन के म यसो पढ्छु त ल हुन्छ तिम्रो थाहा भने त्यही हो दोस्त यो त अब म गाँड फाड यस्तो लेखिदिन्छु होइन 192 देखि 223 अनि अरू पनि बनाऊ त त्यसो है के अरू के यसको यस्तै खालको यो भन् त भन् त यो के भन्छ ए आयो भने 0 देखि 126 अनि बी आयो भने 128 देखि 190 सी आयो भने कसरी याद गरे यार तिमीहरूले यसले बिगाइसक्यो 192 देखि हो कि त माथि 191 देखि हो
ए मुजी यार त्यो सरले भने तेरो एआई बुक भन्दा त त्यही सर राम्रो हो यार होइन म त्यही लेखेको छु क्याल्सियममा हो क्याल्सियममा जे त्यही गर्ने हो क्याल्सियम अब अरे ठ्याक्क 19 त नहोला नि यति अनलकी त नहोला नि कोही यार ठ्याक्क 126 यस्तो आउला नि ओ त्यो ओ सिट भएपछि कोही मिस्टेक भएछ यार यहाँमाथि खै को मिस्टेक भएछ खै म अलि अलि पढ्न सकेँ मैले खै मिस्टेक होस् भनिदियो त यसो एउटै हो कि जसरी नि एउटै हो यार कस्तो नबुझ्या तिमीलाई क्याल्सियम कसरी सार्यो यार क्याल्सीमा गहरी सारे हातले सारे हात खर सार न हाम्रोमा त चुडे लाउँछ यार चेक गर्छ यार मोजा सोजा सबै अटो सटो सब चेक गर्छ यार ए कटुक कटुक कुन चाहिँ कलर सोध्छ होइन कुन चाहिँ कलर हो के हो सी भन्दा धेरै याद राख्नु पर्दैन ब्रो यार सुन्न एउटा क्वेसन आयो म पढ्छु है त डेभलप अ पिएचपी कोड टु एड अ रेकर्ड लाइक 601 राजु यम काठमाडौँ इन द टेबल ह्याभिङ स्ट्रक्चर रेजिस्टर नम्बर इन्टिग्रेटर के हो यो सेन्टर क्यारेक्टर डिओबी डाटाबेस नेम स्कुल सक्छ भन कसम के हो त्यो यस्ता यस्ता आयो के गर्ने पुरी छानी एउटा यार यो एसडिएलसी आयो भने त मेरो यस्तो लाग्छ नि राम्रो तरिकाले यस्तो राम्रो तरिकाले लाग्छ हेर बढीको चाहिँ सार्ने हो कि नै भन्दा क्यालकुलेटरमा सार्ने हो कि नै भन्दा म त सारिदिन्छु यार के एसडिएलसी सार त सारिस म त आउँछ के गफ दिन्छु म त इक्जाममा तिमीलाई वाटरफल मोडल आउँछ भने त आइहाल्छ नि त्यो एसडिएलसीको नि मलाई आउँछ वाटरफल त्यही अगाडि सिस्टम डिजाइन राख्थ्यो अनि त्यो लास्टको दुईटा स्टेपले छुट्याइदियो ए हो हो र होइन होला यार होइन होला अलि होइन होला शिवम तिमी 100% त्यही हो फेरि भन्छ फेरि भन त सुरुमा सिस्टम डिजाइन के अरे सिस्टम स्टडी थप्ने अनि लास्टको स्टेप छुट्याइदिने छुट्याउने मतलब के हो छुट्याउने मतलब त्यो मेन्टेनेन्स र के थियो डिप्लोमेन्ट हो नि त्यही छुट्याउने क्यालकुलेटरको मेटिन क्या मादर छ पेन्सिल पनि डरलाई राखेको खत्तम हुन्छ त्यो गर्नु त त्यो मेटिन नभए म थाहा मेटिन्न किनकि म बानी खायो मेटिन नहोला भनेर बस्नु पर्यो हेर साथी मैले प्रोग्रामिङ सुरु गरेँ होइन यार अझै नि तिमी भोलि इक्जाम दिएर आइसी घरकै प्रोग्रामिङ चाहिँ टाइमै हुन्छ त्यसो त कोड गर्दै बस्छ दिनभरि रातभरि पिएचपीको कहाँ थियो यार बरु एक्जाम यो बिदा भ्याइएपछि नि एक्जाम दिन पाउनु पर्ने कि यत्तिकै के बिग्रियो भने के पाइन्छ पाउनु त इक्जाम दिन पाउँछ यार फ्री होइन कि उनी मिल्छ कि ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट भन्ने हुन्छ कि एउटा त्यही त्यो भनेको रि इक्जाम हो साथी होइन उनी मिल्छ कि सप्लिमेन्ट्री भन्ने त्यो भनेको ग्रेड बढाउनको लागि हो कि मेरो 20 आयो अनि मैले 10 ल्याएँ सप्लिमेन्ट्री हाने नि 30 आयो वाह होइन कि तेरो त्यो हो त्यही हो यस त्यही हो यार सिस्टम एनालाइसिस सिस्टम टेस्टिङ म त सुत्छु यार अब म सुत्छु एक बजी सुत्छु यार म सिस्टम टेस्टिङ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिस्टम आइडेन्टिफाई द प्रब्लम हैन टकलाएर टक टु टक सिस्टम एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब हामीले ग्यादर गर्नु पर्यो इन्फर्मेसन हैन अब के युजरहरुलाई चाहियो है डिजाइन गर्नु त्यसपछि डेभलपमेन्ट गर्नु कोडिङ गर्नु गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने अब टेस्टिङ डेभलप इन्स्टल इन युजर इन्भाइरोमेन्ट गर्ने अनि रिभ्यु माग्ने त्यही हो सक्यो अनि प्रोटोटाइप मोडल अब के गर्ने प्रोटोटाइपको चाहिँ प्रोटोटाइप मोडल के गर्ने त्यो त आउँदैन होला है आयो भने के गर्ने म त हातमा लेखेको छु अरे लेख्न त
सीबाट के गरौँ म देखेछस् त्योबाट फिबोनाची गर अनि त्यो स्ट्रक्चरहरू गर अनि हुन्छ म लेखिदिन्छु अनि सकिदिन्छु यार यो सक्यो यार मेरो नि यार अनि एआई आउँछ वाट इज एआई आउँछ 100% हो त्यही अरू घाँटी आउँछ नै आउँछ त्यहाँबाट घाँटी नै आउने हो वाट इज एआई एआईको जमाना छ एआई आउँछ होइन ग्यास लाइट अन टप बोर्डको अगाडि त्यो पनि सुत्दै हुन्छ अनि त्यति गरेपछि 4 बजे उठेर गर्ने त घन्टा नि उठिन्न ढुक्क उठिनु होला तर अब भन्न पर्यो भन्नु पर्यो अब त्यही त हो नि यसको चाहिँ म लेख्छु कि यार यो आएर खतरा हुन्छ कि भोलि इक्जाममा आइदियो भने के त्यो डाटाबेसको के बिग डाटा होइन डाटाबेस डिबिएमएस अँ के त्यो के त्यो कोडहरू के त्यसको के एसक्यूएल एसक्युएल पाएँ नोट ए त्यो के त्यो डाटाबेस कनेक्सन गर्नेवाला के तिमीले कहाँ लेखेर भ्याउँछौ यार तिमीहरूकोमा चेक गरेको थिएँ भनेर गरेँ त तर म यस्तो हो कि मेरो म क्याल्सी लान्छु 2टा होइन चेक भयो भने अर्को क्याल्सी दिन्छु चेक गर्न ए त नि है मसँग छ होला म मान्छे चाहिँ बाटो हो कि हेर तिमीहरू साथी हो हेर मेसँग बिग्रेर हो कि सोच्नु अब साथी के हुन्छ कि सोच्नु अब म के एडा भने मसँग छ यार के मेरो त खेल्छु दुइटा के ल छोडे एआई आउँछ तर है यसमा हल्का चप्री हानेको सिस्टम एक्जिबिट क्यारेक्टरिस्टिक्स युजर नेम भनेको चाहिँ रुट प्रोस्टिट्युट लजिक अनि पासवर्ड भनेको चाहिँ इम्टी हालिदिउँ Positional logic. Logic is a natural binding bridge between man and machine. This because logic is well defined makes it possible to इम्टी manipulate भयो models, अनि यो programming, सिओ होइन अब यो पप र अपको हेर्छु अनि सुत्छु म के यान भनेर यो चाहिँ नगरे गाह्रो हुन्छ Why C programming is called procedural oriented programming? Manda. Huh? Why C programming is called procedure oriented programming? Because it can form different functions to do the work fast, easy, no need to repeat code. Top down approach है top down, top to down. तलदेखि माथिदेखि तलसम्म नाङ्गो ओपी भनेको बटम अप टप डाउन बटम अप बटम टप बटम अप टप डाउन टप डाउन केही पनि पढ्न मिल्दैन होला मैले लेखेको यो यहाँबाट कस्तो केही पढ्नै लेखेन यी फिर्ता गर्छु म यहाँबाट इफको केस चाहिँ इफ कनेक्ट एरर भयो भने चाहिँ के गरिदिने डाई गरिदिने मसँग दुइटा कभरिङ दुइटै कभरिङ त्यस्तो गर्दा दुइटा कभरिङ दुइटै कभरिङ लान्छु त्यही गर एउटा पकेटमा राख पकेट अब त्यही हो ठिकै हो राख्नु म त दुइटै क्याल्सी लगाएको हुन्छु कि अनि त्यो चेक गर्ने बेलामा एउटा मात्रै क्याल्सी दिन्छु कि भन्न खोजेको मैले त त्यही त त्यो चेक गर्दाखेरि एउटा पकेटमा राख्ने कभर म यस्तो गर्छु कि चेक गर्नु फेरि तिमीहरूको चेक कसरी गर्छ भने भर पर्छ कि मैले त चेक नै गरेको थिएन तर इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो अरे तेरो अब धेरै क्लासहरूलाई मेथडहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा युनिटमा राखिदिने कि त्यो के भन्ने त्यसलाई अब त्यस्तै हो त्यो इन्क्याप्सुलेट गर्ने
यो सबले एउटामा राखिदिने कि The concept of it is a programming paradigm based on the concept of objects and class. लेयर लेखेको छु केही पनि बुझेन लेखेको मैले आफै यहीँ त बुझेन इक्जाम कसरी बुझ्छु मैले त्यो सोच्छु होला छ्या के त मलाई बुझ्न object class polymorphism abstract अनि encapsulation abstraction अनि त्यही हो object भनेको त भइहाल्यो instance of class हो which is variable entity अनि represent specific instance with unique values combines data अनि class भनेको blueprint for creating object and it specifies the structure and behavior for object suppose it supports encapsulation by compiling data and method into one unit अब यो क्लास यो भन्ने लेखिदिने अब्जेक्ट भनेको चाहिँ भइहाल्यो पोलिमर्फिजम भने मेनी फर्ममा भयो अब त्यही द एबिलिटी अफ वान अब्जेक्ट टु कल डिफरेन्ट फङ्सन टु कल द सेम फङ्सन इन डिफरेन्ट वेज के डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ त्यो सेम फङ्सनलाई डिफरेन्ट वेमा कल गर्ने के सही हो अब डगले चाहिँ सेम फङ्सनलाई बार्कबाट कल गर्यो भने अब क्याटले चाहिँ मियाउबाट गर्यो ए सी सुरु गर्नु यार म झाडै यार एब्स्ट्र्याक्ट भनेको जे देखाउन छ त्यही देखाउने इट डिफाइन्स व्हाट एन अब्जेक्ट डज छेप्पिस लहरा यार इनहेरिटेन्स के हो भाइ यिनीहरू भनेको तेरो बाउबाट सम्मति लिएको जस्तो त अहिले अब त्यो लेख्न मिल्दैन होला हेर होइन यस्तो हो कि कुनै एउटा फङ्सनको त्यो इनहेरिटेन्स लेख्यो कि त्यो फङ्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्यो कि एउटा चाइल्डले टिचर्सहरू अर्को फङ्सनमा इनहेरिट भएको क्लास कुनै एउटा क्लासबाट इनहेरिट भएको भन्ने लेखेको छ It is a mechanism that allows one class to acquire properties and behavior of another class, a parent class भन्ने इनहेरिटेन्स अब त्यो गेम त्यो रोब्लक्समा हुन्छ त मलाई हामीले अस्ति गरे होइन कोडिङ गर्ने बेलामा बिर्सिस हाम्रो कोडिङ जर्नीमा यो सब गरे भने हामीले कोडिङ जर्नी मैले पाइथनहरू गर्यो खै मैले के गरेको थिएँ अनि तैँले सी प्लस गरेको थिएँ त तब हामीले सबै यो सब पढ्यो भने हाम्रो यो ओपीको बारेमा राम्रोसँग पढ्यो भने एनिमल मेक साउन्ड बाइक ल भयो ल यही हो एउटा क्लासले चाहिँ सब चाइल्ड क्लासले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको त्यो बिहेभियर र प्रोपर्टी इनहेरिट गर्ने नै इनहेरिटेन्स भन्छ यो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो बे यो सी प्लस प्लस हो त्यो त भोलि यो लेखेर आइदिन्छ इक्जाममा जाभा त भोलि इक्जाममा यो लेखेर आइदिन्छस् होइन त लेख्दै त आउँछ नि यहाँ लेख्दैन त्यही नि काटिदिनु रे कि चिलायो भनेर मैले बुझिनँ म काटिदिन्छु निजे पाइदै लेखा होला तर नेपालीहरूको त भरै हुँदैन यार काटिदिन्छ मनलाई भर हुँदैन जस्तो नगर भर हुँदैन यार म त सुनिदिन्छ यार यति पुग्छ होला नि यार ल ओपी र पोपकोमा हेर्छु होला डिफरेन्स बिट्विन अनि सुत्सुकै पोप गर्दै relies on concept of object that contains data and code. सी गर्नु यार मलाई यार तिमीहरूलाई स्ट्रक्चर र युनियनको डिफरेन्स आउँछ आउँछ यार सोध ल म भन्छु युनियन वे सुन्छ कुन चाहिँमा त सम हुने हो अरे त्यो साइज भनेको defined by struct keyword union is defined by union keyword all member of structure can be processed at a time all member of union can be not processed at a time because only one member is active in union at a time structure allocates separate storage for each member in high memory use resulting in high memory use union allocates one common storage for all these members resulting in low memory use and we can access all member of struct at a time we can access only one member of union at a time अनि त्यो सिन्ट्याक्स उल्टो होला नि उल्टो होला नि के तिमीले स्ट्रकको पुरै मेम्बरलाई एकैचोटि एक्सेस गर्न सक्छौ भनेको स्ट्रकको हो मिलेर हामी के गर्ने ए एक्सेस भन्नाले त्यस्तो भने ओके
त्यो के भन्छ एक्सेस भन्नु एक्सेस भन्नाले के म्यानिपुलेट भन्नु खोजेको म्यानिपुलेट हुन्छ म्यानिपुलेट चेन्ज म्यानिपुलेट के भन्छ Yes. म्यानिपुलेट नआउने यार नखाउने साँच्ची ठिकै भने ओके, बाई। पोइन्टर नि पढ्न बिर्सेन पोइन्टर थाहा कसैलाई आउँछ राम्रोसँग पोइन्टर भनेको पोइन्ट्स अदर भेरिएबल कोड नि हुन्छ कि त्यसको कोड नि हुन्छ अरे कि थाहा भएनस् पोइन्टरको कोड भनेको त्यही फाइल ह्यान्डलिङको हो के अनि त आउँछ फाइल ह्यान्डलिङ राम्रोसँग त्यो अरमा आउँछ कि फङ्सनसँग त्यही पनि चिट बनाएको फाइल ह्यान्डलिङको पनि बनाउनु पर्यो यार फाइल ह्यान्डलिङको त चिट चाहिँ कस्तो बनाएको जस्तो क्याल्सियमै हो होइन एउटा चिट पेपर हो त्यही मजा त लाग्ने यार घोसघर त झ्याउनै पर्छ क्याल्सी बहुत छापाकी पनि गर्दैन मुजा गर्दा मार्छ ए गर्दैन हो हाम्रोमा चेक त गर्दैन छाम्दैन ब्रो झन् लाग्दैन के छाम्दा अब खै मन लाग्यो अब त अरू भन्छ नि अब हाम्रोमा त सेन्टरमा त हामीले त छाप्छ भने भनिन्छ अनि तिमीलाई रहर लाग्छ टिचरहरूलाई भोलि फेरि लास्ट डे भनेर चान्स चौका गर्नको लागि Only one member of union. Only member of union. तिमीले लिस्टबाट के पढ्यो मैले ए लिस्ट पठाएको मैले स्ट्रक्चर पढेँ यति पढेँ यार अरू त पढेँ छैन यार त्यही हो यार पोइन्टर नि उनी पढेँ मैले रिकर्सिभ फङ्सन पढेँ स्ट्रक्चर पढेँ त्यही आउँछ यहाँबाट अरू आउँदैन पोइन्टर नि पढ्न त यार पोइन्टरको मैले पहिला पढेको थिएँ राम्रोसँग बिर्सिसकेँ घोकी आउँछ है याद हुने यो ओपी र पोपको कति गाह्रो हो क्या मा यार मेरो त्यस्तो गाँडा डिफ्रेन्स बुझ्नु लागेको छ यार सही हो त मलाई त सजिलै हो यार तेरिका कहाँ गएको त्यो खाथ्यो जस्तो कन्सेप्ट अफ अब्जेक्ट कन्टेन्स डेटा इनपुट उयो लायो यार डिएमएल र डिडिएल त के हेरे होइन मोड्युल्स यो दुइटा पोइन्टर मान दियो होइन सुरुमा इन्ट यन num1 num2 सम मान दियो अनि फेरि दुइटा पोइन्टर मान दियो त्यो समलाई यतापट्टि हालिदियो अनि PTR1 मा चाहिँ यसको एड्रेस हालिदियो PTR2 मा चाहिँ त्यसको एड्रेस हालिदियो PTR1 मा हाल्यो भने त्यसले PTR1 मा हालिदियो त्यसको एड्रेस PTR2 मा त्यसको एड्रेस हालिदियो भनेपछि यो हालेपछि चाहिँ सम तिनीहरूले सम गरिदियो अनि प्रिन्ट गरिदियो सममा सिन्ट्याक्सहरू चिट लगाइदियो हुन्थ्यो मैले पनि यसको Cold enough to chill my pulse. It feels like I don't know you. सुतम केटा एक बजे सुतम यार भोलि हेरौँला भोलि इक्जाम दिएर आएपछि पढ्ने राम्रोसँग हुन्छ अँ भोलि इक्जाम दिएर आएपछि सब कुरा पढ्ने है अँ कल बाई उयो सातलो लगाइदिउँ ल कल बाई भ्यालु र कलर डिफरेन्सको नि हुन्छ फङ्सन्सहरू डिफरेन्स बिट्विन इम्पोर्टेन्ट कल बाई रेफरेन्समा त्यो एड्रेस मात्र के अरे तिमी नभन कि आदि आउँछ भने एड्रेस लिन्छ अनि त्यो एड्रेस भ्यालुमा चाहिँ वेन कलिङ अफ फङ्सन वी पास द भ्यालुएबल अफ भ्यालु वी पास द भ्यालुएबल passing the value we pass the address देख्छ in this method the value of each variable is calling copied into gummy ठिक छ सेम हुन्छ this method does change in the value in the ठिक छ in call function we can alter the actual value ठिक छ call function is safer that is preserved ठिक छ ल नपिजर के राज रह्यो
त्यो भ्यालु र रेफरेन्सको डिफरेन्स बिट्विन के हो र भन्दा यस्तो हुन्छ तेरो तेरो भ्यालुमा चाहिँ तैँले भ्यालु पास गर्छस् कि त्यो फङ्सनमा पास गर्छ भ्यालु इन्टु प्यारामिटरमा के ए मलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु मलाई सुन्दैन त्यो तर कपमा जे लेखेको थियो भन् त while calling a function we pass the values of a variable to it such functions are known as call by values. What is call by reference? While calling a function, instead of passing the values of variables, we pass the address of variables to the function known as call by reference. अनि call by भ्यालुमा चाहिँ in this method, the value of each variable in the calling function is copied into the corresponding dummy variable of the function. अनि डमीमा कपी हुन्छ अरे के अब रेफरेन्समा चाहिँ इन दिस मेथड द एड्रेस अफ एक्चुअल भेरिएबल इन द कलिङ फङ्सन इज कपिड इन्टु डमी भेरिएबल अफ द फङ्सन यसमा चाहिँ एड्रेस कपी हुन्छ अरे डमी भेरिएबलमा वाइल अब भ्यालुमा है हजुर हजुर What is STLC? SDLC it is a method which must be taken seriously for the development of a project or software. Why? भोलि यो लेखेर आउँछु म ढुक्क बस It is the process of planning the structure, component, module, interface, data of software based on gathered requirement. मलाई एउटा रिल याद आयो कि यार त्यो के एउटा डिल थियो होइन केमिस्ट्रीको भोलि इक्जाम हुन्छ अरे होइन अनि साथीले फोन गरेर चाहिँ यो मोल्स भनेर मोलिकुलर भन्ने एउटा सोध्छ अरे कि मोल्स अनि मोलिकुलर एउटै कुरो हो भनेर भन्छ अरे कि ठिक छ ल मोल मोलिकुल्स ओके फन्नी भेरी फन्नी आई फाइन्ड इट फन्नी ल include intimate character यति दियो इन भेरिएबल अनि फाइल खोल्यो एउटा फाइल पोइन्टरमा फाइल खोल्यो यो फाइल पिटिआई भनेको एफ ओपन गरिदियो होइन नल छ भने फेल टु ओपन यो जुन फाइल छ त्यसलाई के गर्ने एफ ओपन गरिदिने एफ ओपन गरिदिने फाइललाई फाइलको नाम के हो लेख्ने यसरी ओपन गर्ने एज अ राइट ओपन गरिदिने यसरी गर्नु हुन्छ ल त्यसपछि प्रिन्ट अफ इन्टर स्क्यान अफ यतापट्टि यो राइट गर्दाखेरि यो ए नबोल न सिकामा यार यो प्रिन्ट फाइल यति अनि नेम percentages Russian is यति सेलरिटी अनि यो त गाह्रै छ यार यो त उयो त कसम गाह्रै रहेछ यार के गर यो फाइल एन्ड ह्यान्डलिङको सिन्ट्याक्स त धेरै गाह्रो रहेछ सम्झिन त्यो भएर चिट बनाउनु त बिर्सिन्छ यार म त नर्मलाइजेसन नि हेरेँ कि मेरो त अब नर्मलाइजेसन तरिकामा हुन्छ कि म त सुत्छु यार अब चाहिँ सुत्छु कसम म अब चाहिँ सुतिहाल्छु यार छोडा यार नर्मलाइजेसन आउँदैन त्यो अर्को आउँछ अरूमा आउँछ अरूमा लेखिदिन्छु ढुक्क हो ढुक्क ए भोलि हामी ढुक्क रिग्रेट हुन्छ सुत्न पर्ने भने रिग्रेट हुन्छ भोलि हामीलाई ढुक्क बस्नु हुन्छ सुतौँ होला यार एकदम त आइरहेको छ गइरहेको छ त्यही त सुत्न छोड्नुहुन्न यस्तो चिप्स खानु मन लाग्यो यार यो सिगाउनले खाएर खातिएको सिगाउनु त यार चिप्स र मैले कुरै बुझेन कोपालेट त गुवादै हो कि खाते हो यार के कुरो गरेर केटाहरूले दुइटै हो उयो के गर्नु खोजेको नेम गर्यो होइन ए यस्तो गरेको रहेछ ब्रो यार मैले के पढाएको थाहा छ वाटर कम्पोनेन्ट्स अफ फङ्सन पढाएको छु इनहेरिटेन्स इन ओपी लेखेको छ ए पागल खतरा हुनु नि त्यही हो राम्रो हो
केटा एन्ड अफ यसमा फाइल के भन्थ्यो नि बिग्रियो एउटा त्यो भन त यार एन्ड अफ फाइल भन्थ्यो नि एन्ड अफ फाइल यसमा भन्ने के कुरा बिग्रियो केसमा के छ कम्पोनेन्ट्स अफ फङ्सन इन सी के हो केटा भन त ह्यासट्याग इन्क्लुड अनि यो थी इन्ट भ्यालु अनि फङ्सन इन्टर कल यो रिटर्न टाइप फङ्सन नेम प्यारामिटर्स त्यही हो है केटा फङ्सन बडी इन्थिन प्रिन्ट मैले के यहाँ गर्यो स्क्रिन गर्न बिर्सेछु प्रिन्ट द भ्यालु के गर्यो तिमीले यार यहाँ खै यार ओए त्यो इन्ट थिन किन त्यो इन्ट मेन खै तिम्रो मेन फङ्सन खै ए मैले रिटर्न गर्न बिर्सेछु तिमीले उयो उयो यसको कोड हेर्न के लेख्छु हेर्छ त हाँस लाग्छ मुनिको कोड पढ्दा त्यो कोड पढ्ने एकचोटि उयो त्यो कोड पढ्न त्यो कोड पढ्नैले के गर्यो भर्खर पढाएको भर्खर पढाएको हेर्न कुन छ अन्त तल छ अन्त मुनिको पढ्दा मेन फङ्सन हालेको छैन क्या दुइटामा इन्ट होइन अब फेरि प्रिन्ट एफ भोलि मेनमा मेन फङ्सन हालिदियो कि त गर्न पर्ने ठ्याक्क उल्टो हालिदियो ए फेरि फेरि अनि मिलेको त अहिले त के गर्यो खै नहेरे बिर्सिन्छ हामीले पढेको कति यार के हो तल रिटर्न किन गर्यो यतिकै खै के मैले बुझेन यार के गर्न खोज्यो त्यो ज्ञान पास गरेर के गर्यो त्यो फङ्सनमा तिमीले त्यो प्यारामिटर ज्ञान पास गरेर त्यो रिटर्न गर्यो सिधै त्यही त पास गर्यो त्यही रिटर्न गर्दै हाल्थ्यो अरे मान्छेले यार आर्गुमेन्ट प्रेजेन्ट र के अरे रिटर्न भ्यालु गर्न खोज्यो के अरे के तिमी नबोला एकछिन लो किन बोला क्वेसन त क्वेसन खोज्यो अरे यहाँ मन थाहा भएन के मै पागल भइसक्यो यार भन्नु यार यहाँ रहेछ प्रिन्ट वाइल ch भनेको के हो यो फेच इन द फाइल कहाँ क्यारेक्टर ch फङ्सन र मोड्युल्समा डिभाइड हुन्छ कि प्रोग्राममा ch वाइल down approach. While Yeah, it provides more cs flexibility भनेको a is equals as to compared f to pop. Less flexibility, gets extra don't run it. Its aim is to improve quality and productivity. Improve quality. Oldu bu işi यार स्क्यान एफमा किन एउटा यार मलाई पप र अपको डिफरेन्स अहिलेसम्म आएन कि मातर छु त्यो धेरै यो त सहिलो छ हो पप भनेको तेरो सिम्पल कोडहरू हो कि फङ्सन युज हुने यति सुन उयो रोक म त इजी भनिदिन्छु उयो पप र उसको बुकमा जे त्यो भन्छु रोक सुन हेरै सुन ओपीमा के हुन्छ इनहेरिटेन्स हुन्छ होइन इनहेरिटेन्स हुन्छ अनि तेरो के हुन्छ अर्को पोलिमर्फिजम हुन्छ नि अनि तेरो अर्को इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ नि इन्क्याप्सुलेसन अनि तेरो एब्स्ट्राक्सन भन्ने हुन्छ नि यो हो नि सब कुरा यो छ नि यहाँ चाहिँ ओपिओमा यसको कन्सेप्ट इज युज यसरी कन्सेप्ट इज युज लेख्ने सबमा यस्तो गरिदिने है यसमा चाहिँ अनि पिओपीमा चाहिँ नो भनिदिने के इनहेरिटेन्स कन्सेप्ट इज नट युज यस्तो गरिदिने अनि चारवटा पढ्ने मान्छे यत्तिकै बुधा हो चारवटा बुधा लेख्ने बुधा लेख्ने चारवटा हो कि यही हो कि बुकमा हाम्रो बता न यही छ बुकमा अघि त हो त नि के चारवटा बुधा टिपोट provide structure to create objects. वे यो चारको लागि पर्सेन्टेज यस हाल्नुपर्छ होइन यो चारको लागि के पर्सेन्टेज यस हुन्छ होइन यस पर्सेन्टेज यस ठिक छ म त यो लेखिदिएँ यार यो फाइलको यो लेखिदिएँ एउटा यफमा पनि लेखिदिन्छु म बिर्सिहाल्छ नि फाइल भनेको म त पुगे केटा म त सुते हेर पनि पुगे ढुक्क हो ओपी 17 भइसक्यो हेर साथीहरू अहिले पनि सुत्दैन भने त गाँड लाग्छ भोलि
सुत्नु कति पर्छ बजी उठ्ने हो? म त्यही 5 मन 5 बजी उठ्छु 5 यार। त उठ्दिनँ म 6 बजे उठ्दिनँ एउटै कुरो हो कि पढ्ने होइन उठेर अन्त 5:30 तिर उठेर सरै हेर्छु यार। ल म गएँ ल मर्निङ आजको वाक केटा बाई यार। पिस